welcome to Local Bus পট্টবলের একমাত্র শো যেখানে আমরা সবাইকে ইনভাইট করি। We've shared the link মানে in the caption যেখানে লিংকে ক্লিক করে you can join in. I'm Shanur. I've got two of our panelists, Zafir and Rahul. We've got United, Chelsea and Arsenal. এই তিনটা ক্লাব, I don't know, like for some reason there's always some bickering going on between the fans of these three clubs. Obviously, that's for deadline day. And you're watching Hard Pixel TV and Hard Pixel TV Sports on YouTube and on Facebook. Thank you for tuning in. Yeah, thank you for tuning in. Already, আমাদের সাথে একজন Arsenal Germany fan, Rafi Chil, join করে ফেলছে. So just like Rafi, you guys can also join. Local bus seat 10টা, মানে already 4টা কিন্তু fill up হয়ে গেছে. So there are 6 spots left. If you have anything to talk about this transfer window or anything about football, to join in. So without further ado, আমি আসলে রাহুলের কাছে আসতে চাই because Rahul, I'm sure you've been following this transfer window. You've got a new coach, Thomas Tuchel. Is it Tuchel or Tuchel? What's the pronunciation? I think it's Tuchel, right? Tommy Tuchel, man. I call him Tommy Tuchel. Tommy Tuchel. Okay. So I'll go with what Rahul says. I'll say Tommy Tuchel. So, is he gonna be happy with the team that he has? He obviously, from what I hear, he blocked the loan move for Gilmore, so he wants to keep Gilmore. So that's exciting. I'm happy, man, because last 2 games I saw some real tactical. Even though I don't think the attacking thirds are still clicking at the level they should be, but tactically I saw I saw a shape and a structure that I didn't see under Lamp. So I'm happy with that. I'm happy. I think this guy's a good coach. So I'm happy that I think you mean Lamp's second season. He was amazing in his first season, Kintu. No. Lamp did a good job. Even first season, he did a fantastic job. No one is taking anything away from. That's why I respect him for that. That's why I really respect him for that. That he did something with the Chelsea team that I don't think any other manager could have done. I think the first season was down to him, but then again, the first season was with like a team without that many expectations, with a lot of younger players, and I think it suited the personality of Lampard at the time. Second season, different story. 200 million spent. You have expectations. You need other teams are playing with a very low block against you. What do you do tactically? How do you break these teams down? Do you have a style of play? Maybe Lamp should have figured it out. I mean, I would have liked for him to stay, but obviously the club didn't go with that decision. So now we move on. Exactly. And I don't think Chelsea is very patient with their year, right? Roman is never going to be patient. Even Tuchel has a 18-month contract with a year extension, essentially the same contract that Lampard had. So it's more of a he has to prove. But what I like about Tuchel is everything he does is very he's a tactical guy. Like he acts in the game. Like he made a substitution at halftime. You wouldn't see Lampard do that usually. Make changes at halftime, even when the game is not like the game plan wasn't going badly, but he still made a change, which means that he noticed something tactically that he wanted to change. I like stuff like that. I like, and that may be good for now, but Lampard long term I think that was a more romantic option, but obviously the club didn't go for it. So I'm happy with Tuchel. I like him. I think I'm actually more confident with him as coach than Lampard because I didn't know what to expect under Lampard tactically. I always thought every game we have a chance of losing. Under Tuchel, I feel like we might draw a lot of games. I don't think we'll lose a lot of games. That's what I feel like. Let's talk about the frenzy, the spending frenzy that Liverpool have went on recently. Like obviously needs must. Do the center back into Ben Davis from Preston, and now they bought the Turkish guy. What's his name? How do you pronounce his name? Kabak. Sorry, Ozan Kabak. Kabak from Schalke. Which both of them are more of a potential buys, man. They're not already some of the world's best. The thing is, if you look at their center back options right now, I think they're better than whatever they have now. Right now, they're better than Reece Williams, of course. If Matip is fit, I don't think they're better than Matip, but they're definitely better. But the problem with Matip is he's made of glass, absolutely made of glass. I know. Yeah. Absolutely made of glass. So he's just made of glass now. The Kabak deal is a loan deal, right? Without an obligation to buy, so they can just but that's smart, Kinto, because I was thinking that
what Liverpool are gonna have to do is, if they do get this player, and they're going to bring him now on promise of at least a few games this season. At least 10টা গেম দিবেই এখন, হাফ সিজনেই 10টা গেম দিবে এখন। At least. If at least এখন যদি Virgil van Dijk comes back and also Gomez comes back, I don't think these players will get the chance to মানে ওদের কন্ট্রাক্টের ক্লজটাই ফুলফিল হবে না। So that's why I think a 6 months loan is good. Once again showing It's that a their negotiators are amazing. No, I think Just this is more of a amazing. trial phase for Kabak. You perform well, then the opportunity is there for you to buy and Yeah, compete with of the course, two of course. Because center the thing backs. is, Gomezও কিন্তু injury prone at times, and Gomez sometimes can look really bad. মানে he just Yeah, sometimes he's also very inconsistent কিন্তু ওকেও যে মানে খুব consistent বলবো এটা না, মানে Virgil van Dijk makes him look very good. the I feel like the third or second option for center back for Liverpool is open, with Yeah. Gomez being injured, with Matip being so injury prone. Yeah. This is a chance. But then again, Kabak has he's also an injury prone player, right? He has for a young player, he has a good history of injuries. So let's see what happens with him. Yeah, But he is. I'm happy for Liverpool. They had to get that. They really had to do this because they're a team right now. They Yeah, are that challenging for the league. seemed very arrogant, you know. To me, it seemed very arrogant that they just weren't getting any players, despite their defensive frailties showing at times. Because I've said this time and time again, Alexander-Arnold, no matter how good of a crosser he is, or no matter how good of an attacking player he is, his defensive side will always let him down and let the team down. A lot of the time, Virgil van Dijk comes to his rescue, but he's getting caught out now, and that will cost the team if they didn't get a proper center back in, because they're also sacrificing the team's play by playing Henderson and Fabinho at center back, right? So Right. that's Let's also have a major look play. at this. Let's have a look at these options. In fact, I was just going through Twitter. The man Fabrizio Romano. So, what he's saying is that Liverpool are working on completing the agreement for Obak, for Kabak, but it's not 100% done yet. Talks ongoing over buy option clause. Still something. No. You're far behind. There, No, here it's we been go. decided. Here we go. Fabrizio, I think sorry. again latest. I think it's done. Yeah. It's official announcement soon. Right. This is 16 minutes ago. Okay, so this deal is done. So they've signed Ben Davis, and this is the other center back that they're. I don't know how getting. Ben Davis is. I've never seen Ben Davis No, play. that's a potential signing. So is Yeah, this one. But Rafid is here as well. Rafid, you're an Arsenal, Real Madrid, and Germany fan. Obviously, আমাদের একটা এখানে we've played a part in helping Liverpool get Kabak because we've given Mustafi to Schalke. How do you feel about that deal? generous FC. The window in general, like we've let go of Ozil, Kolasinac, Mustafi. I think we're loaning out. Maitland-Niles. Niles is going to West Brom. Yeah. Overall, do you like the direction that the club? Emil Smith Rowe is going on loan. Of course. No, Maitland-Niles. Maitland-Niles. মানে এখন যাদের মানে লোন করছে মানে এখন তো দ্যাটস নট নেসেসারিলি দে শুড বি ইন আওয়ার স্কোয়াড এরকম না। সো স্পেশালি এমএন এর কথা যদি বলি, মানে লেটস সি, গিভ হিম 6 months অর ইভেন সাম মোর টাইম। সে যদি ভালো করে আসতে পারে তাহলে ভালো। আর মুস্তাফি, তারপর ক্লাসিনাচ, এগুলোকে তো এমনিও বের করা লাগতো, দে আর আউট। সো আই এম হ্যাপি উইথ দ্য ট্রান্সফার। But কোনো টাকা আমরা পাই নাই। Do you think that Arsenal could have gotten some money? এই মিয়া, তোমার ডিমান্ড একটু বেশি। হ্যাঁ, এদের অফলোড করতে পারতেছে, এটাই তো অনেক মিয়া। তুমি টাকা চাও আবার 40 million চাও for AD NKটিয়া, ফালতু কথা কও তোমার। You don't have 40 না হলেও কি 30 তো পাওয়া যায় নাকি? কিসের 30 পাওয়া যায়? কিসের 30? You know where I think Liverpool are smart and Arsenal are not. Like, let me tell you, if there was a position where Arsenal had an injury crisis like this, and let's say hypothetically Lovren was still in Liverpool and he was offered to Arsenal would take it.
এখানে যা হয়েছে, Mustafi was offered to Liverpool, but they were smart. They negotiated. They found a different way around this, and they লেভারেজ হিসেবে ইউজ করছে ওদেরকে বেসিক্যালি। I feel Um, like that's where they're very good, Liverpool. That's where yeah, they're they are. transfer. They are. Yeah, they found the opportunity that Mustafi, if he's going, then they'll go for Kabak. But for me, I personally feel like this guy Kabak, he's been playing in a very poor Schalke team all season. So how he's gonna be adjusting to a more physical league and also Not that easy. We've seen some of the best Bundesliga players come to Premier League and have take a season to adjust. It doesn't happen overnight. It's a different league, different type of league. Yes, Bundesliga is also physical, but the teams, the low block that most teams play with, I feel like Onek teams are surprised. Onek players are surprised to it. Wow, like teams are just gonna park the bus in English football. They don't really care about philosophy or all this other stuff. They're happy to just spoil the game. It in the Germany the calm. Germany every team likes to play. Yeah, true. Acha, let's go through a few comments here. Tanvir Ahmed bolche again, where is Liverpool? I don't know. Liverpool they're actually winning now, and KP to আজকে অনেক excited ছিল during the day that Ozan Kabak হচ্ছে এসে, so I don't know what happened to him. Hopefully he'll be around soon. SPSR bolche the caption should be Michael Edwards appreciation show. Oh come on, মানে একটা transfer করতে you guys took freaking forever. You should have made this transfer on January 1st. January 1st করা উচিত ছিল। I honestly think this guy is very good, but he works because of Klopp. He's like Marina, but problem is Marina has no patience with managers, and she seems to fall out with managers. I think Marina is sometimes sometimes the factor for a lot of managers leaving too, right? Sometimes disagreements with her. 100%. She has a lot of command over what players. Basically, she's the final say. So I think a lot of managers don't like that. তোমাদের final say Marina, and আমাদের this guy, this bald guy keeps on. But that's how modern football works. Like I heard Lampard wanted Tarkowski and he wanted Declan Rice. He wanted a Brexit FC. No, I don't think so. I don't want Brexit FC. We have a lot of good English players coming from our academy. We don't need to fill it with like full of English players. I feel like he gives me Mark Hughes vibes as a manager. He's not. He has to improve. Really, he has to improve. In my opinion, tactically, he's not up there. His philosophy is. I like his approach, but the tactics are not on. And I feel like the players. What I think is, let's just be completely honest here. He sort of back spiraled his career by taking this Chelsea job, because I think he should have stayed at Derby for at least 2 more years. But I still think that he's going to get the Celtic job, or he's going to get the Newcastle job. He'll get a big job. It's not as if he won't have offers, because the first season was good enough and he played an attractive enough brand that people are going to look at that and be like, I'll give this guy a chance. But his next job might be the biggest one of his career, because if he feels that, he'll have to like drop down. He's just gonna be another manager who was an amazing player, took a job too early and then failed, like Alan Shearer, right? Yeah. The thing is, these young managers, they have an extra pressure, right? It's the same with Arteta, it's the same with Oli, it's the same with Zidane, and it's the same with Frank Lampard. But Lampard's one is the greatest because his owner doesn't have any patience about him, right? Doesn't have any patience with any managers. No, but let's be fair. Let's be completely fair. Did any of the manager go through a worse spell of results than Lampard did? Zidane, I'm not sure if he has. Ole did, of course, Ole did. You think Ole did? Sure. When? Yeah, he did. Like, okay, let's. Before we delve into that, ঠিক আছে, আমি just একটু আর কি কমেন্টগুলি নিয়ে then we will get it. Because manager analysis তো করতেই হবে, plus we had so many games that happened, and we've got so many games to look forward to this week. Let's go. তোমরা comment নাও, তারপরে we'll continue this. Let's take the comments first. So Fahim বলছে
ভাই মেসির ওয়েজ নিয়ে যে কন্ট্রোভার্সি হয়েছে ওটা নিয়ে কথা বললে ভালো হতো মেসি সুলতান কি so yeah we've got that to So talk about as well কাবাক then কি লিভার চলে আসছে? yes Sahid Hassan that's more or less done SBSR এই comment I wanted to take it কারণ পুরা in the words of KP সে আর কি Michael Edwards just played 5 deep chess by showing interest in Mustafi and then setting him up as Kabak replacement hats off to that mad lad and আরো বলছে যে Michael Edwards made a loan deal without an obligation to buy a clause from a club that is financially strapped Buckingham Palace should hire him for so he's really high on Edwards. Zubair Riaz is like, what's happening with Tottenham? Didn't they need a backup forward? they already did had buy forwards. they did get They did. Vinicius. Yeah, Vinicius. Now it's up to the Vinicius is manager good. to use him. Yeah, exactly. Vinicius is good. মানে আর কি লাগবে তোমার? Kane is probably injured. He's gonna be back in a few matches, but like you don't panic buy. You don't The panic problem by a is forward. the problem with Spurs is every other team has a striker who's not of Harry Kane's level. Apart from Man City, let's say they have Aguero. Every other team has managers Aguero that hasn't can been replace. that Like good. Martial is not Aguero world class. Like Timo Werner is not world class. They're not world class. Harry Kane is up there with Lewandowski and Suarez and whoever else as one of the world's best. Oh, যখন থাকে না, the level drops. And it's normal. মানে it's like Vinicius is a good young striker, 24-year-old potential আছে, but we don't know if he'll be world class. So it's like the level drops. You can't get two world class strikers একটা বেঞ্চে বসে থাকবে, এটা খুবই আনলাইকলি, এটা খুবই কঠিন। It doesn't work like that. Like you can see that with midfielders as well. Onek midfielder, it's the same that United's going through right now with Donny van de Beek and all that. When you have such a good player on the bench, fans, media, and everyone just get on your back, right? And I don't think there are any world-class forwards available in the market right now for them to bring in. They can bring in someone like Diego Costa, but Costa, I haven't heard in a long time. Atletico Madrid যাওয়ার পর অনেকটা fade out করলো তো, so he ruined his career with that whole Conte fallout situation because his career was going in a fantastic upward spiral direction. He was amazing. He was amazing in 2016. He was on course of becoming he is still a Chelsea legend, but an all-time great kind of striker if he stayed at Chelsea. But he went back to Atletico Madrid. It just didn't work out for him. On a different culture, different style of play. It just hasn't worked out for him. The combination he had with Hazard, it's a missed opportunity for me because মাত্র 2-3 বছর খেলছে, they really should have stayed longer. He really it's Costa's fault. It is 100% Costa's fault because he created so much issues for the dressing room for because he wanted to leave. He wanted to go back to Spain. Yeah, true. Acha, about the results last night. Results na. Yeah, Rahul bhai, you were asking about Ole's bad run. I don't think we had a continued bad run, but United did lose. Like pre-Bruno, we were losing to smaller teams, drawing versus them. So, but let's be fair. Did Ole at that time have a team that's comparable to Lampard's team? No. You can say that. No, ekdomই না. We ক্ষেত্রে yes, Lampard was going through a very bad patch of form because with the players he has, like because he's British, because he's English, the media gives him away with a lot of it. A big benefit of the doubt, like which other managers in his that's what I've been saying since the beginning, Kinto. I've been saying it since the beginning. If Ole got that kind of a squad and he was severely underperforming like Lampard did, পরের দিকে এসে Ole would he'd have his head cut off. ওর মাথার জন্য কিন্তু কেটে দিচ্ছে, people are just they would be after his head. So that's actually you're right in that standard that a British manager will get less stick, and he did get less stick. So there's that. Plus Ole কিন্তু এমনিও অনেক গালি খায়, because I mean Ole is easier to scold than let's say Lampard, because even though Ole had a successful career, he didn't have the same legacy, I guess, and fans are easy to ride on his back. If this was like Scholes or Giggs, I don't think they would be as critical. Plus United these fans, a lot of the fans who are against him are like
younger fans, and younger fans had not seen him play. I'm pretty sure Chelsea youngest fans have seen Lampard play, right? That I'm also not plays sure. a I'm not role. sure. But maybe মানে a little bit, but they didn't see him in his prime, the younger fans. But প্রাইমে yeah, দেখে নাই, but দেখছে তো, হ্যাঁ, and Ole had that injury problem. That's why he was never the same after 2003-4. So there's yeah. that, but like that plays a role in the fans and everyone getting on his back. So হ্যাঁ, ওইটাই বলতেছিলাম. Yeah, Shanu bhai, you were saying something about results. আমি আর কি গতকালকে যে রেজাল্ট গুলো হলো, a few of them were quite surprising, a few were shocking, a few were expected. So Yeah. let's go through this week's matches. And first of all, let's start off with Chelsea. Chelsea won 2-0 at Burnley. We saw two of your defenders score. Rahul, what do you make of this team under Tuchel, Tommy Tuchel? I think he's found his shape. He's gonna go with a very Conte-esque back three with two attacking wing backs. He's playing Hudson-Odoi in that Victor Moses role, and Victor Hudson-Odoi has been man of the match for both the games that we've played so far. Albeit we played against two teams who just wanted to park the bus and not play any football. So from that aspect, it'll get tougher for Hudson-Odoi. I am really looking forward to what he does against Spurs. But this game, I think we did the job. Even though our forwards got into good positions, you can still see that they are not confident. Pulisic missed a few chances. Warner missed some chances. They're missing a lot of chances. But I think it was a good move to bring Marcus Alonso back, because when we play a back three, this guy's a different animal because he becomes a threat on the attack. And again, a beautiful goal, a very highly skillful goal. He has this resurgence after every new manager comes in. Even Aspilicuetaর ফিনিশটা অনেক ভালো ছিল। হ্যাঁ, Aspilicueta finished ভালো ছিল। And so one thing I've noticed is he seems to favor Rudiger kintu. Is that a concern? German. Not for me. Over Zuma, over Kurt Zuma. The reason I say it's not a concern is it is a concern if you consider Rudiger was absolutely one of the worst players under Lampard. But then again, Rudiger was one of the best players under Conte and under Sarri. So I have no idea which Rudiger so far is the good Rudiger. And let's see if he can keep this up. I think in a back three where Rudiger has to he's more of a sweeper. And I feel that role suits him more because he has to think less and he has to sweep more. And when space, if the ball is over the top, that we're playing against lower block teams, they just go over the top. It's easy for him to clear up. It's easy for him to not make mistakes. But then again, trickier tests will come. Let's see what he does against Spurs. Let's see what he does against some of the bigger teams when they don't just defend, they actually attack. But so far, Donota match Rudiger has kept a clean sheet, so I can't really pick on Tuchel because kind of it's justified, I feel like. Or then what does this mean for Zuma? Because Zuma's going to get less time now, right? Zuma's, I mean, there's so many competitions, and I mean, he will get his opportunity. It's when you get your opportunity, you have to impress. Like, first game, he chose Havertz. Second game, he chose Mount. And Mount was absolutely excellent again. Like, this guy is turning into such a good player. I'm impressed with him. Like, I'm impressed with Mount. I said he's just another hardworking English talent. I may have undersold him. This guy has talent. Like, he's playing really well right now. But the thing I'm a bit concerned about is Warner seems to be so under. I don't know what's up with the guy. Yeah. He's going through the Morata levels of confidence issues, whatever the hell. Even a German manager doesn't seem to be like fixing that. No, but the thing is, his positions are good. Everything is good. Lati marte geye miss korteche, ball akashe chole jacche. Like, he just has to concentrate, and he has to. OJ level ভুলগুলা করতেছে এগুলা কিন্তু passing the balls in the wrong places, especially আমার কাছে জিনিসটা চোখে পড়ছে। But the thing is, this would be a big concern for me. It's a concern for Warner for sure. But Chelsea as a team, we have options. So that's from that aspect, we have other options. And I feel like even though Warner is not playing well, his combination. What I personally feel with Warner is that he seems to be the sort of guy who can do well when things are going well for him. He's got talent, obviously. No.
I think it's much more tactical. It's for me, he did well in a team that had very a lot where he had space. Basically, Leipzig teams were not as playing such a low block against Leipzig as they are against Chelsea. That that এখানের is true. মধ্যে Some he is of the finding out the misses cultural he's difference. making, যে yeah. Chelsea দেশে will have 70. But when you're making some of the misses that he's making, I think your fans made a compilation of all of Warner's misses. And what that goes to show is that I didn't watch it, but what that goes to show is that he's probably feeling the pressure as well Yeah, of 100%. being and adjusting and being at a club where they're expecting you to hit the ground running and score goals every other game, which isn't an easy feat. As we've seen in the Premier League, most of the strikers, when they join a new club, it takes them a while. They usually don't hit the ground running. I feel like Warner is the sort of character, like the sort of characters that you bought this or let's say in the summer. Kai Havertz and Timo Werner, two guys who have immense amount of talent, immense amount of ability, but I feel like they're not exactly leaders and they're not exactly like, the sort of Who's guys the leader who- anyway? And also, these are not just for this season. Like, let's no. They're for the long term. I mean, all of them are in long contracts. Like Kai Havertz is a 5-6 year contract. And what my point is that what Chelsea really needed, because Tomander, when I saw your team last season, I felt like you had a very talented bunch of young British players. The talent was there. What you needed in that team probably was people with experience that could hopefully guide these players and make them better and have your core strong. But We what did you get a lot. We did get experience, but it's not You just did. experience. No, it's not You have- just exactly. আমার It's আমার it- যেটা মনে হয় যে হ্যাভার্টস এন্ড ওয়ার্নারের সাইনিং গুলি নিয়ে এত কোয়েশ্চেন আসতেছে বিকজ অফ দেয়ার ফি and because of like how you're going to fit them in the team. Like you said, that they haven't been played to their positions, they haven't been fit properly. No. And as a Shanur, result- this was under Lampard. ঠিক আছে? Yeah, Under this was under under Tuchel, even under in 2 matches, I see a complete plan. I see a plan. I see an identity, which I Okay, did so- not see under Lampard. I did not see Lampard. That's what I was going to come to. That's what I was going to come to. But I personally feel like that one of the things that Chelsea need to address in future transfer windows is getting those Jack Grealish type characters. Those guys that are. I leaders. disagree. Jack Grealish is doing well because he played in the Premier League for a long time. He grew up in this league, not because don't he's more you think talented than he's a leader? Havertz. He is not. Trust me, he's not. No. But They're don't you still- think they're- he's more they're of a of a leader? similar. Don't you think he's more He's of a not a leader? leader. He's a leader in a team that is. Listen, Ross Barkley plays well in Aston Villa because they don't have teams coming up against them with a low block. Teams actually go against them. Aston Villa's average possession is like almost 30% lower than what Chelsea have. It's Okay. easier to play in teams that play counter-attacking football. When you Yeah. have to come to Chelsea and play against teams that are low block. Look at Ross Barkley when he was at Chelsea. He was rubbish, absolutely rubbish, because he didn't know how to play against a low block. I would trust a player like Havertz long term over Ross Barkley any day of the week, Right. even if he Right. flops this season, because he's a long term signing and he's had a difficult start. He had a good actually he had a good start. He had The COVID. only issue I have with Chelsea saying this long-term thing is that nothing at Chelsea seems to be long-term. It's very result Exactly. Apart from the players, Exactly. apart from the players, Okay. players. Okay. Like even if you look at the first time around, John Terry, Lampard, Drogba, they stayed for a long time. The managers came and went, but the players stayed. And maybe it's not a right philosophy. It isn't, because you don't give players that level of power. That I agree. But one thing is constant, that has been constant with Chelsea, is the players. The players stay, and it's up to the managers. Roman is the kind of guy who will get you the players, and then you're like, he'll get you a lot of players, talented players, and now it's up to you to find the best out of them. And in that scenario, usually the best tacticians do well. A guy with a who's a bit more experienced. I feel like, look at Conte, look at Ancelotti, look at Mourinho. They all did well at Chelsea because of their experience, and they know how to deal with these type of talents. The younger ones always did well. Did not do well. Apart from Di Matteo, who did well because he didn't really have to do much. He just managed the dressing room.
Willis Boas was a philosopher. He failed. Lampard came in. He wanted to play very attacking football. Did well for one season. Failed in the second season. So I feel like younger managers who are still developing themselves tend to fail. But I like the direction Chelsea are going in under Tuchel. Even though this might not be long term, I'm completely aware যে 2 বছরের মধ্যে Tuchel চলে যাবে। যে, that's what happens at Chelsea. So, but I'm confident যে একটা টিম বানাইতে পারবে। Not saying ওই জিতবে, but একটা টিম বানাইতে পারবে, সাজাইতে পারবে যেটা সামনের ম্যানেজারও জিততে পারে। And I like honestly, Shanur, like I've seen Timo Werner play under Lampard. কোথায় খেলতেছে কোনো আইডিয়া নাই, কোনো কিছু নাই। Even though he's still playing badly, আমি কিন্তু he's playing in his position that he played in Leipzig. 3-4-1-2. They're playing with him coming up, starting on the left striker, with either Tammy Abraham or Pulisic playing on the other flank, with Kai Havertz or Mason Mount as the cam. Like they're playing cam. So these things are what I did not see under Frank Lampard, because Lampard was obsessed with the 4-3-3, and he wanted to make the 4-3-3 work, but we had players who did not, like Kai Havertz and Timo Werner did not fit that style. Yeah, this is exactly. Remember, I was telling you that the problem with Lampard is he got players, he got players and tried to build a system around him, and his system was very rigid. যেটা তুমি বললা 4-3-3. I don't think Havertz is the type of player who will shine in a 4-3-3. I remember I told you this, Rahul bhai, that Lampard's problem is that he didn't buy players according to his system. He tried to buy these players and make them work in his system, and this doesn't work, because you can't make a cam play a number 8 role, nor can you make At the same time, Mustafi, Lampard wasn't hired to have a 222 million spending spree team overhaul. He was hired. Shanur has a very good point. And because of that, I feel like Lampard should have been ideally allowed more time, because second season যে টাকাটা খরচ করছে, probably Lampard wasn't filled in on that in the first season. He was told, get the best out of these young players, grow as many players as you want. And that's why, for me, Lampard's legacy is positive, because he saved the club a lot of money. He made so many players. He did. But at the same time, the club, I think, we were saying the club backed him, but I think the club put him in a position which eventually cost him his job, because exactly এরকম এতগুলা টাকা দিলে you already had when you and I understand, Rahul, your point is that you're saying if this player is available for this amount of fee and it's a down market, you go get him because he's a generational talent, for the case of Kai Havertz and Timo Werner. কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় Timo Werner is not a generational talent. Timo Werner is a good talent. Let's say Kai Havertz is, all right, because you've paid the big money. You've paid big money for Werner as well. So overall, if I look at this transfer window and I see, are those really the players that Chelsea needed, or what did Chelsea really need, and did they address those issues properly or not? So I would agree with you. I think we addressed all issues apart from one, and we addressed issues that we should not have addressed that created a problem for Lampard. Like, we got too much talent that we did not need to get. You didn't. That we should have got. Like, Lampard was absolutely obsessed with Declan Rice, which is a bit stupid for me. I mean, you have Jorginho, you have Kante. Why don't you utilize them? But whatever the case may be, he was obsessed with with Declan Rice, and it cost him kind of his job in a way, because apparently his relationship with Marina went backwards because his obsession with Declan Rice. I feel like there were other CDMs to get that probably. He wanted Declan Rice as a CDM or a CB? What was the deal? As a CDM first, and then slowly transition into a CB. At least that is what his idea was. But I think this season, for the very least, he would play as a CDM, which makes sense. In a 4-3-3, Declan Rice is the kind of CDM you would go for. Kante is more of a double six, which like how Tuchel put it, like he plays well with someone beside him, and that's been his best position. Like মাটুইডির সাথে যেটা করলো ইয়েতে মাটুইডি বলো, তারপরে even Chelsea তে মাটির ছিল, Fabregas ছিল, তারপরে Leicester Danny Drinkwater ছিল. It's always with another guy in midfield. That's his best position. So the club 100% let Lampard down, because dude, Marina will let anybody down. Marina does what she wants, and so
it's a tough job for managers in that sense. Like because Marina is just she's too stubborn. Like she's done this with Conte Conte. with yeah she's done this with Conte with Sarri. I guess Sarri didn't really want much apart from Jorginho. He got Jorginho and got Higuain. I don't think he wanted much else. So, but most managers who have an idea will have this problem with Marina, and I am concerned for like I've said in one of my videos that Roman has to at one point talk to Marina, or if Roman is the reason why Marina is doing all this because Roman himself is like that, then Chelsea manager, whoever comes to the Chelsea job, will have to come knowing that they won't have a say on players. They'll just have to coach the team. Yeah. Yeah, and that's where I feel that there's a problem. That's where Yeah. I feel there's a problem because because a manager has to get his players in. ও যে ডেকল্যান রাইসকে চাইলো, ডেকল্যান রাইসকে যেটা তুমি বললা is a center defensive mid in a 4-3-3. And then he got someone who's a pure cam like Havertz. You can't play Havertz, Rice in the same team. And that's where I think he got it wrong as well. But That's not him. That's not him. I mean, that's more Marina, right? Because from what I hear, that Havertz কে হয়তো ও চায় নাই, Havertz কেও চায় নাই, ও Havertz কে চায় নাই কিন্তু Havertz was a late signing কিন্তু I think a lot of the players were earlier signings like ZH কে ও জানুয়ারিতেই মনে হয় সাইন করে ফেলছিল। Yeah, ZH was his choice. Warner was his choice. Havertz was not his choice. Havertz was a diamond in the rough that the club felt like, look at Real Madrid, they're not spending. Look at Barca, they're not spending. This is our opportunity. Like they saw Frankie de Jong go to Barca. They saw Dillit go to Juventus. They felt like they were missing out on these generational talents. So they were like, we're not going to miss out on one more. And I feel like because of this, they'll, regardless of what Tuchel feels about this, they will 100% go for, I'm not saying they'll get him, but they will definitely go for Erling Haaland in the summer. And that might, I don't know that, like, how that works. I mean, like, in terms of, do we really need Haaland? Of course, everybody needs Haaland, but we have a lot of forwards, I guess. Exactly. Let's take a few comments and then, talk more about the matches. And, since, Tuchel, this was his first win, so we are starting to see certain signs of progress, I guess, with Chelsea. SVSR, are we buying any CVs for defensive solutions? No. We are solving our crisis. Yes. Is that making us compromise with our next summer transfer vision? No. And more on, we are trying out one of our potential signings in our next in our freaking league. Liverpool does the best business hands down. Kintu amra ownerra 1.6 million loan fee installment amader dibe. So that is beyond embarrassing. That's good business from Liverpool's end. My only concern with these signings that Liverpool are making is that have they made it a little too late? Because Liverpool were, let's face it, they were clear ahead. The thing is, they had to make the signings, and no matter if they made the thing is, January the signing Judio Hoy, Van Dijk or Bruno Chara, and maybe Gary Cahill, but that's going way back. You don't have immediate like. It doesn't work out immediately. It takes time. Vidic Evra. Vidic Evra is going even no. Vidic Evra into when they were bought in January that season, they weren't very good. They got good the season afterwards. Alba is an example where he hit the ground running. Alba is an example. Yeah. Alba is an example. But there are some examples. What I'm trying to get at is that it's good that Liverpool did that, but I felt like you've waited much too long because a league you practically almost sacrificed the league and waited for this defender to come, and you waited because last year Liverpooler Matip's injury holo, Matip's potentially season-ending injury last year, and also Fabinho got injured. They were not. By the way, they were not supposed to get Kabak. The decision was made once. Matip got injured again. Yes. So. Yeah, I mean that really depends on injuries, right? How many center backs? They already have like 6 or 7 center backs. So yeah, they've got center backs. They have an overload of center backs. Squad unrest or possibility. I say they might have to loan out these younger guys for a couple of seasons.
I personally feel like VVD, once he's back from his injury, we don't know what player we're gonna get. If we look at Matip and Gomez, they're both made of glass. They get injured every 2 games, so they needed someone. But the defender that they got as his replacement is also injury prone. So He's an injury prone defender, so that's my yeah, big so concern. it's a high risk business right there from Liverpool. I think right now. I think the perfect signing, even though it would not have been possible in this summer, is the defender from Southampton. What's he called? Westergaard. He's Vestergaard, yeah. that guy's awesome. That guy is going to be I the don't next think Southampton would fantastic have center back. let him go. এখন দিবেন। Southampton already have a bad relationship with Liverpool because even আমি আর কি I'll talk about this signing যে Maitland-Niles was wanted by Leicester in the last few days, but Arsenal don't want to give Maitland-Niles to Leicester. Arsenal later on gave him to West Brom. The reason being ইভেন শাহানুর ভাই এটা আজকেও সার্কেল করছিল লেস্টারের কাছে, বাট আমার they didn't Arsenal didn't want to give them that. Yeah, and the reason being is that Arsenal don't want to strengthen one of their rivals. Let's face it, Leicester have been finishing ahead of Arsenal in the last few seasons, and Leicester ke aro strengthen korar kono mane I mean, why didn't they do this with Van Persie with so many other guys? Nasri. They're not thinking this way. Back then Arsenal needed the money. Selling club chilo. They had the stadium loan. They had this other management as well. I'm pretty sure they regret the Van Persie one the most. Yeah, I'm sure, মানে প্রত্যেকটাই করা উচিত because transfer business আগের ওনারদের বলবো না, আগের ম্যানেজমেন্টের ফাঁকাপের কারণে কিন্তু এখন এই সিচুয়েশন গুলি হচ্ছে where you're having to let Mustafi go, Ozil go, Kolasinac go, literally for money, but and Socrates as well, because you got all these defenders who were already old, and some of them were very expensive and they didn't work out. So who made these signings? It was Wenger, right? Yeah, Wenger. Well, Socrates was under Emery, and Socrates I don't really blame because Socrates did decently, but the issue is that he didn't suit Arteta's style, ball playing style. That was pretty random though. Even Socrates did not suit Emery ball. He was one of the culprits of that, playing out of the back. He was absolutely disastrous in playing out of the back. He always made mistakes. He was like, who would you rather have in defense, Socrates or Mustafi? I have Socrates because Mustafi maton error guli kore na. Mustafi is a more I would take a gun. Right. That's the situation that we faced basically, and it's been years of bad recruitment, and I think we're finally letting go of the deadwood and we're starting to build, which I find really nice. Like I feel like Rob Holding is a good squad player. You have Gabriel, who's a good center back. David Luiz, as much as people make fun of him, he's been in English football. He's been very good. Like he has made mistakes, but he's been there. He's won big last match. আমার মনে last match একটা বা দুইটা মোমেন্ট ছাড়া মানে hardly David Luiz was মানে was excellent. Yeah, if you play him in the right system and in these like sort of physical games where the opponent's gonna attack or it's gonna get like physical, Man United, he will put in a shift, and he's got that leadership about him. So 100%, he's a dressing room leader as well. Not everybody can be. It's not easy to be. Exactly. Mountain Bliss bolche je Ozan Kabak is a good transfer, depends if he makes it like fulfills his potential. Robbo came from a relegated team and he's now arguably the best left back. Absolutely. He's got potential. We all know about Ozan Kabak. And by the way, Gary Cahill came from Bolton, who ended up getting relegated. He won the UCL that year, so it does. Yeah. It doesn't. Yeah, signing Kabak is not necessarily a bad thing. It could be a good thing. No. Kabak is a talented signing. Everybody is aware of that. But the fact that new league new league. The main thing is new league. Yeah. Injury is the biggest concern. If he can stay fit, then it's a different thing. He's got injury concerns. Ben Davis is coming. Hadri writes, Ben Davis is already done. It's a 2 million thing.
Again, Ben Davis sort of reminds me of how we got Rob Holding, although much younger. Ben Davis is old, but Rob Holding here, we got him from, I think, Preston as well. And, like for 5 million. And then Wenger once said that, you guys probably don't talk much about him because he's not worth 55 million like John Stones. And if you compare the two, like it's hard to say, like Stones is that much better than Holding or anything. Stones is better, but not 50 million better. Not 50 million better, exactly. Then আরেকটা comment নিতে চাই, SPSR বলছে, Rahul bhai, I'm making a deduction. Let me know if I'm wrong or getting somewhere near to the actual happening. Frank Lampard, I guess, always got irritated when he was asked about his transfers and kind of blamed his boys for the bad performances. Does that give us a hint that all of them weren't his signings and he was kind of unhappy over the management? Yeah, 100%. I mean, I know for a fact that his first choice would have been Declan Rice for sure, because Declan Rice was linked with Chelsea for almost 2 years. Like, he's been linked for Chelsea for a while, and he's a Chelsea grown youth product. He knows the club, and obviously he has close relationship with Mason Mount. So that would have been his choice, but the club went for Kai Havertz. For sure, there was definitely a clash for that between him and Marina, and the relationship became very bad with him and Marina after that. But I feel like these type of situations happens in every dressing room. Chelsea, the second Hoyebole, this comes out. Like, I'm sure, what's his name, Duncan Michael Edwards, Kloppের কিন্তু অনেক কথা বলে, which I read and then I'm like maybe he didn't want that signing, or he didn't have a say in that signing. কারণ ও কিন্তু ওরকম কথা বলে যে it's up to the club, I don't decide the signing, stuff like that. So there's like these things happen in clubs. So I feel like because Chelsea the sacking hoy and the journalists have to write stories, they sensationalize the stories. They over exaggerate the stories for sure. I don't think it's as it's not like Gossip Girl type. এরকম scandalous কিছু হয়েছে. I feel like these are just part of being in a football dressing room. That you have discussions. The manager wants someone, the technical director wants someone, but then they meet on a mutual ground. Like before the sacking happened, all the reports were saying they have a good relationship. Everything is steady. Like, Lampard knows of the signings that are being made. He okayed the signings. So things like that were being said. And as soon as the sacking happened, it just changed. It's like, oh, he didn't have a say. He was unhappy. It's just, you don't know what to believe. I feel like it's somewhere in the middle. I feel like, of course, they had problems. But I don't think he was against the signing of Kai Havertz. It was not as if, oh, this signing will cost me my job. I think he was more along the lines of, yes, I want Declan Rice, but if you can get me Declan Rice, I don't mind Kai Havertz, because Kai Havertz is a generational talent. Exactly. Moving on, Fahim is saying Werner issueটা অনেকটা গ্রিজম্যানের মতো। গ্রিজম্যানেরও same issue হতো, he used to miss a lot of chances due to lack of confidence, but with the changing of time, things started to work in his favor. Werner will also regain form soon. ওই মোরাটা ট্যাগ না করলেই হয়েছে আর কি, মোরাটার সাথে যেটা করছিল ওকে সেল অন করে Yeah, the দিয়েছিল। thing is, as long as Chelsea don't sell him, I think he will come good, because he's 24. Like, you remember when we first bought Nicolas Anelka, this is going back a while, but when we bought Anelka, he scored 1 goal. His debut match, a goal course, and then for the rest of he came in January, and again another January signing that did not hit the ground running. He scored 1 goal, and then I think he scored 2 goals. Anelka, January there, when we bought him, he scored 2 goals, and then he did not score a goal the rest of the season. But then the next season, he won the Golden Boot. So you don't know, honestly. Like, এত তাড়াতাড়ি, it takes time. Because Morata started very well, কিন্তু he scored versus United and all that. No, I'm talking about Anelka. Oh, হ্যাঁ Anelka, the one you were talking about once, okay, right, এর সাথে মানে hovering forward দিছিল and then he performed really well. কোথায়? I don't, মানে তুমি একটা শোতে বলছিলা, but না about Anelka. Yeah, Anelka, first season, he came in as an option, and then he started. By the way, just to talk about that Anelka transfer, that was some great bit of business from both clubs. Karon Arsenal sold Anelka to Chelsea, and Arsenal got Thierry Henry. No. So, Arsenal didn't sell Anelka to Chelsea. Chelsea, he came through Bolton. Wait, but Arsenal had Anelka, right, for a while? No.
you're going way back. Arsenal had Anelka in 2002, sold to Real Madrid. Then from Real Madrid, he went to so many other, Oh, okay. and then he Okay, went to Bolton. Ultimately, he came back to English football through Bolton, and then from Bolton, he came to Chelsea. আচ্ছা আচ্ছা Um, আচ্ছা but Arsenal মানে did good business with him, the yeah. deal that I'm And talking Chelsea about did is good deal. Arsenal sold Anelka and they bought Henry. Like that's the deal. Like Yeah, Anelka that was should a be great deal for Arsenal. But we got yeah, Anelka for what, 8 or 12 million. At the time, it was a decent amount of money, but it was good business. But প্রথমে কিন্তু, like I said, January আসছিল, he was not a hit at first. People were. I have my best friend who's a Chelsea fan still hates Anelka because he missed that Champions League final penalty, and he didn't have that good season. But then the seasons afterwards, he and Drogba was a great partnership. And time lacks it. Basically, you got to give these strikers time, because I don't know what happens with these strikers when they go through a bad phase. It seems as if the world is against them. They make simple decisions. They make mistakes. I see Martial now. I'm thinking he's not as bad as he seems. Like, he's definitely a better player than what he's producing right now. 100% he is. He's got more talent Hey than that. bhai, people are acting like he should be gone instantly and all that. That's BS. হ্যাঁ, ওকে সাথে সাথে বাইর করে দাও, এক্ষুনি বাইর করো, মানে some fans of ours, এক্ষুনি বাইর করো, he shit, he can't perform, ইঘালো চলে গেল না, ইঘালো would have done better than Martial. Nah, fuck off man, fuck off. আজাইরা কথা বইলো না প্লিজ। মানে একটা প্লেয়ারের বাজে ফর্ম যাচ্ছে বলে you're gonna say ইঘালো would have done better than that. He scored 23 goals last season, হ্যাঁ, and he মার্শাল was এটা pretty যায় না, বাট consistent. সেইং দ্যাট ইগালো কুড হ্যাভ ডান বেটার দেন মার্শাল, মানে দ্যাটস ইনসেইন। Exactly. I mean, people. Okay, I blame Martial for a few things, and these haven't changed over the years. His lazy attitude is still very prevalent. Yeah, or work rate on a low. Last season, his finishing was pretty good. Kintu he was a very good finisher. Oh, bhalo chances mane score korto, and then he used to score these long rangers as well. And he scored a lot of long rangers, I remember. And but এখন his finishing's off, and I think there's a lot of confidence with that. Okay, by the way, let's get this out there. As we're in a show right now, a football fan of any of our whole community of football fans, global football fans, no form of abuse or racism is allowed or is condoned by anyone. একটা প্লেয়ারের বাজে ফর্ম গেলে, you don't have any right to bring up their race, you don't have any right to bring up their families. Football, there's always something bigger than football, and racism is definitely bigger than football. It's a big issue, and that's just not acceptable. That was This a happened message. with Reece James as well. My Chelsea fan base with the Reece James ke some guy. It's always this probably some young kid, uneducated kid. Keep racially abused for Uneducated some kid private. na bhai, this is like the a lot of people, a lot of kids, and a lot of 18, 19-year-olds. I mean, I'm 18, 19-year-old, but like a lot of these people, they don't realize that there's something greater than football, eh? And ওদের মাইন্ডসেটটাই এরকম যে একটা প্লেয়ার খারাপ বললে তুমি ওকে মাঙ্কি ডাকবা, you're going to use the n word and everything, and this is very insulting to these people, right? To a black person, I've seen 3 of my players get racially abused. by your Martial, own fans. By your own by my fans. own fans, and that's something that I'm so afraid of. But Shanu bhai, I don't agree with you on this point. That is that they're not fans. Amar chokhe, they're not fans. They're not football fans. If they're abusing a player, they're not football fans. A player through their race or attacking their family, that's just not a football fan to me. That does not represent a fan of football. ওকে ইউনাইটেড ফ্যানও বললো না, ওকে আর্সেনাল ফ্যানও বলবো না, ওকে চেলসি ফ্যানও বলবো না আমি। I just don't think that these people, they deserve to be called fans of football, because একটা প্লেয়ারকে you can't attack them for their on-field performances off the field, তাও আবার racist terms use করে, তাই না? And I've seen Martial's wife get messages as well. That's completely out of order, right? Okay, bolse fuck your husband, tell your husband to move out of Manchester, we're gonna come and kill him. এরকম কথাবার্তা বলছে অনেক times, right? And that's just not acceptable, তাই না? So football is, we don't West Brom incident, I think একজনের আটক করছে, and he is 49 years old. So you are a fucking 49 years old and you're still making racism comments. That means you are not that educated. West Brom এর একটা প্লেয়ারের এগেইনস্ট racism আসছিল।
West Brom. Actually, that makes sense, Jhalok. It's the older generation which has been more racist than the newer generation. That's what I personally feel. Is that the newer generation is actually a lot more educated into what terms to Not all use. of them. Not all of them. Not Not all of them. By but in comparison. But the older generation, I think this racist thing, maybe kumse, but it'll always be around. It's a thing. It's a problem. Like abuse, player no, abuse. but let's keep it away from football. That's all I'm asking. Like football, and this is probably the first time I'm seeing racist abuse and eto prevalent bhabe. We're losing a few games, bhai. We were on a good run, and no one's saying that the season's finished. What's the reason for attacking a player like this? And I don't get attacking Marcus. Kintu Marcus has been good. I know I've been his biggest critic a lot of the times that his decision making, and he's a stat patter, but he hasn't been that bad that he warrants this kind of criticism. ওকে মানুষজন এসে ওর রেস নিয়ে গালি দিবে। And Martialটা তো আরো worse. ওর বউকে মেসেজ করছে যে will kill your husband. I personally feel like যারা এগুলি সোশ্যাল মিডিয়াতেই তো হচ্ছে, so those that are doing it on social media, what they need to do is they need to have their IDs registered. Like you need to have a form of registration where you use your passport or national ID or whatever. একটা proper identification. The bare minimum you can do is you can have these people reported or you can have these people permanently banned for using racist comments. প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে let's say তুমি এখন একটা ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে তুমি রেসিজম করতেছো, একটা প্লেয়ারের প্রোফাইলে গিয়ে you're racially abusing that player or that person, so তোমাকে তো ধরতে পারবে না। But if you register, let's say to use Twitter, you need to register and you have a verification where you have to use your identity and then show who you are, and then only you can register. Once that is enabled, তখন না you can tackle these forms of abuse very easily, because most of this cyberbullying and cybercrime is done by people who are using like a fake account or something. That's the issue, right? And we have to to stop that, because Bangladesh is prevalent. Like I'm not talking about racism, I'm talking about like the amount of fake profiles. Everybody's got 3 or 4 profiles. Dhaka has literally that's where 50% of Facebook profiles. Dhaka is the city with the most fake profiles in the world. Wow. And that's where I feel like the amount of accounts I feel like you can regulate it, and it's probably smart, but you can't fully stop racism. But yeah, the level it's going at right now is a bit too much. Social media is like an open book for abuse, right? So আমার কাছে তো মনে হয় FT football Twitter most of the time is one of the most toxic places I've ever been to. I don't know if you agree with me. I don't know if you agree with me. You agree with me, right? Because these especially these LUHG accounts, Love United Hate Glazers, এরা হইলো ফার্ম ওলে আউট, একদম ফার্ম ওলে আউট, সবকিছুতে একটা করে ফ্ল বের করবে, and that's not the point. ওরা অনেক সময় ম্যানেজারকে গালি দেয়, প্লেয়ারদেরকে গালি দেয়, and Twitter, what they can do is they can actually try to regulate this, but a lot of the time it's not regulated because they find loopholes around it. জিনিসটা আসলে ইয়া করা উচিত, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে, জিনিসটা আসলে তাড়াতাড়ি ব্যাকট্র্যাক করা উচিত। যে একজন যে একটা কমেন্ট করছে, ইফ ইট ইজ হার্টিং সামওয়ান দেন ইন 1 hour or 45 মিনিটস মধ্যে গেট হিজ লোকেশন এন্ড ব্যবস্থা নিয়ে নাও, ঠিক আছে? তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা থেকেও I think the minimal you can do is have that account banned for life, because তাই না? Because I've seen ব্যান করে তো শানুর ভাই তো বলো ফেক অ্যাকাউন্ট তো তৈরি করতেছে, তাই না? তো যখন ইউ আর ক্রিয়েটিং ফেক অ্যাকাউন্ট, I've seen যে মার্শালের বউকে যে মেসেজ দিছিল, you cannot ban the account and not punish. You have to punish the person, the guy, girl, whoever is saying, because জাহাকে একটা ছেলে was assaulted him, right? ওকে
online kursilo, he said, I saw these messages, and then that guy was arrested. Yeah, absolutely. That's the minimum. That's the That bare should be the minimum. minimum. That should be the bare minimum, especially for people who are sending death threats, like what happened with Marshall. And where does racism stem from? মানে now that you bring it, I know এটা একটু ফুটবলের বাইরে চলে যাচ্ছে, but আমরা আমাদের No, of সোসাইটি course, because as I've said, guys, all of the viewers and everyone, there's always something greater than football. আচ্ছা And শুনো, where does racism stem from? It stems from our own families. তুমি যদি মানে if you are being very honest to yourself, ঠিক আছে, from আমাদের সোসাইটিতে রেসিজমটা তো ইটস ভেরি প্রেভালেন্ট, মানে বাংলাদেশ, রাইট? we are one of the most racist people in the world. I feel like America is like you mean like if you're are you talking about like racism or like racism when it regards to like shada kalo this type of stuff, or do you mean international? Yeah. That's colorism. And racism, that's more of Yeah, I colorism. feel like there's a lot of colorism in Bangladesh. Racism is, I feel like, abusive. No, it's comparable. I think Twitter মধ্যে যে racism গুলো আমি গুলো দেখি, it's different. It's a different level. It's like it's very like they're like when you have fairness screams, still around. I feel like those are different. That's like a South Asian issue. It's more of a color issue. I think the racism that Zafir is talking about is like it's a different level of আসছে কিন্তু ব্রিটিশদের কাছ থেকে, where they feel like being of a fairer race or fairer skin is more beautiful, or being fairer is more superior. এটা কিন্তু আসছে ওইখান থেকে, and then we picked up on it and then we also instill that, like if like I know there are people in different families where they go like, if you have to get married, you have to get married with someone that's fair. You can't get married with someone that's dark skinned. Yeah, for sure. ওগুলো তো আছেই, for sure. ওটা হচ্ছে yeah, no, that is there. That is racist. But what I'm talking about here is, I mean, that is racist. So that is comparable. Amra, if somebody is from, let's say, a different ethnicity, ঠিক আছে, let's say somebody's Chakma or Marma, we call them Chinese, Japanese, Chinku, stuff like that, right? Like yeah, we do. So that sort of thing is taken very lightly, but it shouldn't be. Why? They're not all the same. I'm able to say we are very racist. We just haven't noticed. We are racist with black people. I'll be very honest. I've seen preferential treatment in local buses of people that come here from, let's say, maybe Africa, to people that are white, basically. I've seen that. Really? I've seen that happen. Yeah, in local buses, I've seen that happen. Like literally, when it comes to like stoppage and ama and stuff like that, right? If that person is fairer or white, তার জন্য আরো বেশি space and everything, African, just get down. It's like that, no. It is there. It is there in our society in a big way. Racism, like we are racist at the end of the day, and I think we're in this sort of like. I feel like all nations have their fair share of racist problems because of generations before. But I do feel like another modern generation, they are definitely trying to get out of that mentality of judging people based on their color of their skin or whatever the hell. সেটাই বলতেছিলাম রাহুল, যে এখন আগেকার একটু আগে ঝলক যেটা বললা যে 49 that was like the thing that you were talking about in terms of তোমার স্পাউসটা যদি এরকম কালার না হয় তাহলে বিয়ে করতে পারবে না. Those were prevalent for like our grandmother's era. Let's be completely frank. Like even our mothers are like opposed to this type of এই ধরনের thinking. They're not as মানে কি বলবো, মানে that was more our grandmothers, great grandmothers, great grandfathers. They used to think like that. I don't know what, but whatever the case, it was just like that, I guess. Whatever the reason was, or British colonialism, যাই হোক, মানে একটা কোনো কারণে
It was a thing, but I do feel like now people are trying to get out of this, and social media in a way shows the negative side, but positive side কিন্তু থাকে. These people are getting not these people are getting a lot of support when they're being abused, and you're seeing an outpouring of support for people who experience these types of abuse, which is also a good thing. So hope we just let's hope that, like you said, like these people are held accountable. The people who abuse, there's some punishment for them, like account ban, and like that person should be banned from Twitter maybe for a while. I mean, for a good while, so that they're less. Social media ban now, but they should be punished. Man, they should be taken to jail. Should be punished. If you're not taking people to jail, if you're not punishing them, they'll continue to do it, unfortunately. But then people need to treat it as a more serious issue. That's the thing. I still don't think people treat racism as a serious issue. I still don't think people here worldwide or I'm talking about a lot of, because our older generation certainly doesn't seem to care enough. There's still a lot of I personally feel like yeah, it was there, but এখন তো নাই, like if if you think about it like that, or it's always going to be there. It's almost like that there's this nonchalance towards it. কি হয়েছে এটা, different color বলছে কি হয়েছে, it's like I don't know, like it's still there. It's been rooted through the fabrics of time, right? That right. এটাই সমস্যা যে when your older generation is absolutely okay with that, and for that's where I feel like white supremacists, like the ones in the UK. Bangladesh, there are people I know that use the N-word just to describe black people. They don't so do I. I'm like, and I wonder, like, where did they learn this? Like, why that's not an accurate term. There's a lack of education. Right. Okay. এখন it's different for someone who's grown up here, যে হয়তো এটা নিয়ে জানে না, to someone who actually knows. It's like what Man United কে Man U বলা, it's sort of not that people are doing it intentionally here to say it in a derogatory way. এখন the thing is, Bangladesh নিয়ে যদি বলা, Bangladesh, let's move back to football. Let's move on to some comments. Let's get back to football. এখানে SBSR বলছে যে Ben Davis will be better than Kabak. Trust me, guys. In my opinion, Kabak is more of a mental boost rather than a boost in the field, because he brings in a breath of fresh air in the team, and that's what we needed. We might be late, but this season is different. You're right, Chandra Bhai. Now we have to do the chasing. Amar kotha kintu oikhane je, when you talk about Liverpool being so good and so proactive and everything, they literally handed the title to City almost, bolte gele, because look at what City are doing. But honestly, I've seen City play. Kisher United, Kisher United, Jolok bhai. United এর সাথে মিয়া মজা নাও তুমি। বারবার United is a 1 point behind of City, right? No, 6 এখন। 6.6. Sorry. আচ্ছা, by the way, শানু ভাই, Willock to Newcastle কি done? Done. It's done. আমাদের তিনটা প্লেয়ার চলে যাচ্ছে আজকে লোনে। একটা হচ্ছে উইলক টু নিউক্যাসল, ওয়েস্ট হামে চলে যাচ্ছে হচ্ছে মেকলেন নাইলস, and a third player Mustafi, he's going to Schalke. So overall we've managed to offload a lot of dead wood, and we've managed to loan off a lot of players that are probably going to play for us in the future, or ones that we can sell in the summer, so that we can balance our books a bit, and then go for those targets that we were after, the likes of Hosam Aouar in the summer. We'll also have a center back coming in, so like I'm talking about William Saliba, who's having a good time at Nice. So Shop Milai, it's been a very, very productive transfer window, although we didn't spend money, but we got rid of the deadwood, which was more important. And I've been saying this like aage theke je it's more important to get rid of the deadwood and start afresh, because আমাদের ক্লাবে অনেক young talent আছে যাদেরকে আমরা ইউজ করতে পারবো in certain scenarios, and you can see that with Saka and then Smith Rowe as well. Like আমাদের internally solutions আসবে সামনে. Imagine if we need a player in midfield, and we've got Miguel Aziz
who's waiting. So like and he's still doing well with the under 23 teams. আমাদের striker options-এও কিন্তু we've got Balogun, and then we also have this other kid called Muller who we've signed earlier this summer. Okay, under 23 team set up at who's doing very well. So and he's more of a target man. So আমাদের কিছু options আছে. I'm not saying that our squad is elite, you know, it's in the same level as a Chelsea or a Spurs or a City or a Liverpool. No, or Man United. We're far below that. But আমাদের like we've at least got more balance than we did during the start of the season when we didn't have a cam or wasn't playing one. এখন at least we've got 2 cams, so that, you know, that which has made a difference. আচ্ছা, আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে নেই এখানে। লিভারপুল ওয়েলকাম কাবাক একজন বলছে, আফ্রিকানো এন todo del mundo, that's his name or whatever. Sports Talk বলছে, Arsenal have done a good job in the transfer window. I'm happy with the transfers that have gone out of the club. SBSR বলছে, Preston media manager cried when he made the release that Davis is moving to a big club. He said that all the endeavor of Preston has paid off. Now the world can see what Ben is made of. How is Ben? You love him. You love Ben Davies, it seems. If Ben Davies comes up, I thought he was a Tottenham reject. You know, I'm just gonna check. No, I think it's the other one. It's someone else. No. Ben Davies Spursের মনে এখনো খেলে, ওটা ও মনে he's still there. এটা মনে No, it's someone else. Someone else. It's the other. Someone else. Wait, what? Hey, he's 25. Acha. Who is Ben Davies? He's 25. এটা ওকে মানুষজন কি বলতেছে জানো? People are calling him the Odion Igalo of Liverpool. মানে we signed him last year. Odion Igalo কে sign করলাম না, না injury crisis, and এখন they are signing Ben Foster in a sorry, Ben Davies in a injury crisis. So ওকে বলতেছে he's the Igalo of Liverpool this season. But দেখা যাক কি হয়. 25 is a bit old, right? No, he's not young. Otto young. He's a good man, but maybe he's a experience. He has a lot of experience in So people are saying that he's like Ragnar Klavan. So make of it what you will. According to club sources, Liverpool indeed see Davies as a smart pickup, a Ragnar Klavan type signing, according to club sources. So, you know, then it is what it is. War একজন স্ট্রাইকার আসলেই চলবে। Okay, now কমেন্টগুলো নাও। You want our and একজন striker? Where did you get this? No, there's this year written. আমি কমেন্টটা পড়ছিলাম। আচ্ছা, okay. All right. So, Bruh is saying, is Arsenal going to buy anyone or just keep releasing? They don't, মানে একটা লেফট ব্যাক থাকলে ভালো হতো কিরেন টিয়ারনির ব্যাকআপ হিসাবে, but then I guess আমাদের লেফট ব্যাক সিচুয়েশনটা you know, Cedric Soares has done a decent job, but yeah, ওখানে আরেকটা ব্যাকআপ থাকলে ভালো হতো যে টিয়ারনির ব্যাকআপ হিসাবে আর কি কাজ করবে। That should have been done. I don't think আর হচ্ছে। So এই একটা এরিয়া where we will be a little short, যে আমাদের একটা ব্যাকআপ লেফট ব্যাক নাই আমাদের, and especially now that Maitland-Niles is gone, so you'll have to rely on Saka to play left back at times. I guess that's the only solution. And how much? I want to ask Shanur bhai that what will you do with Ceballos? You are bringing Odegaard again from again a Real Madrid. না, Odegaard তো হচ্ছে ক্যাম, আর Ceballos কিন্তু নাম্বার 8 রোলে আমরা he is not অপশন টু বাই ছিল মনে নাকি না? আমার না অপশন টু বাই নাই Ceballos, আর আমার মনে হয় না Ceballos কে আমরা রাখবো লং টার্মে। আমরা যদি Ceballos when you play defensive, Ceballos তখন অনেক কাজ করবে, বাট to play attacking, Ceballos is not the guy. হ্যাঁ, রাইট, অ্যাবসলিউটলি, আমারও তাই মনে হয়, বাট দেন Ceballos কে নাম্বার 10 এ খেলায় লাভ আছে। বাট given the situation that we have with midfielders, central midfielders, আমাদের Partey, Xhaka, that's the first choice আমার মনে হয়। সেকেন্ড এ হচ্ছে El Nene and then Ceballos, so that's the second choice, and then third এ আমরা Joe Willock ছিল, Willock কে তো আমরা লোন আপ করে দিছি, and that opens the doors for, again, as I've said, somebody like
Miguel Aziz to play in that central mid role. Who are your center mids? I mean, obviously there's Partey, Xhaka. Xhaka, Elneny, and Ceballos. Right. So And fifth choice option is the kid, right? yeah. Right. Okay. Yeah, that sounds about right. Yeah, let's discuss a few of you. I think Arsenal can still improve in that area. They have too many still. El Neni and Xhaka for me. I consider them not the highest quality. Yeah, they true. can improve. They can. That's one step at a time. That's what Arteta is doing. I think they're exactly. He's trying to get rid of the ones that are absolutely not needed, and then আমরা কিন্তু midfield-এ আমরা আরো দুইটা প্লেয়ারকে কিন্তু লোনে পাঠাই দিয়েছি. One is Mendoza and another is Torreira. So we have Do an you see option. Torreira coming back though? ওইটাই আমি বলতেছিলাম যে we have an option to bring them back and then see how they do, and Torreira পার্টেও খেলাইতে পারি. But we're definitely going to be selling in the summer some of the central midfielders, because even Maitland-Niles he prefers to play in the central midfield role. Amra kintu take fullback role khelai, but that's not where he wants to play, which is where Leicester wanted to play him, with NDD picking up an injury and then Dennis Pratt also injured. So Leicester actually wanted to play him in that central mid role. Zahid Hassan bolche je Sky Sport news, Joe Willock has agreed to Newcastle, it's on a loan, and Mahabur Rahman Akash bolche je samara our একজন স্ট্রাইকার আসতে চলবে. I'm not sure about the striker situation, কারণ আমাদের মানে নিজেদের ক্লাবের মধ্যে Lacazette and Aubameyang আছে. We'll have to sell one of them, either Aubameyang or Lacazette. I think Lacazette will be sold in the summer because he'll be down to 1 year in his contract, and we'll probably have somebody like either Muller or Balogun playing in that number 9 role along with Aubameyang. Odegaard আর সেবায়োসকে পার্মানেন্টলি না রাখতে পারলে মিডফিল্ডার সাইন করা লাগতে পারে সামারে. অ্যাবসলিউটলি সেটাই হচ্ছে কথা, যে ওডেগার্ড আর সেবায়োসেরটা আমি নট শিওর যে সেবায়োসকে আমরা রাখবো কিনা, বাট ওডেগার্ডেরটা ইফ ইট গোস ওয়েল ওকে রাখার চান্সেস বেশি, বিকজ ওই পজিশনটাতে আসলেই আমাদের দরকার হবে. আবার ওডেগার্ড থাকতেও পারে if somebody like Xhaka is sold and Elneny is sold. But the more I think about it, যে পার্টে আসাতে না Xhaka looks a completely different player. I don't know, Rahul, if you saw his game. He looks better. He looks more much better. Because আর একটু স্পেস পায়, ওকে এসে সবাই প্রেস করতে থাকে না. পার্টে সাচা মানে পার্টে এমন একটা দানব যে ও যখন বল নিয়ে দৌড়ায়, ইভেন প্লেয়ার্স ডোন্ট রান অ্যাট হিম. আমাদের আর্সেনালের মিডফিল্ডারদের দেখলে কিন্তু অপোজিশন প্লেয়ার্স দে ক্লোজ ইন অন হিম. Partey দেখে they keep backing off, and which is why Partey sometimes gets greedy and goes for like long range shots. Yes, একদম. So মানে Xhakaর পারফরম্যান্স ইউনাইটেডের সাথে মানে I didn't see him doing anything stupid. না So and I just consider that এই সিজন একটা রেড কার্ড ছাড়া he has not been doing anything stupid all season under Arteta, and I think part of that is because he has a more defined role in the team now, and he is মানে limited player হইলেও he is a voice যে আর কি presence. At least in the short term you can do something with him, but I still think ultimately the goal is to win titles and finish top 4. I don't exactly. I think to win titles and finish top 4, Xhaka and Bellerin have to be the first 2 players that see the door. আর উইলিয়ানেরটা তো বললামই না, উইলিয়ান আছে আর কি. He's a flop signing, I have to admit it. The only solace he's staying. He's here for 3 years, so there's no way out of this, man. Rahul ciao এটা, but I hope not. I hope we find a solution this summer and get him out. Even in the last match, Willian had the best chance, to score a goal for us, and he spilled that. Relying on Willian to score the match-winning goal is like relying on. Yeah, I swear, like ওই position if Aubameyang or let's say even if Emil Smith Rowe gets it, he buries that. Willian is low in confidence, but he had a good game.
I have to give credit where credit is due against United. Willian did have a good game. Martinelli was subbed off for tactical reasons because Cedric conceded a yellow card. So we understood that. And Cedric has done a decent job at left back. I'm not going to say his defensive work is good in left back, but attacking wise, he's been giving some good deliveries. He can cross the ball for a change, which Bellerin can't do. So I assume that Cedric will actually overtake Bellerin in that right back position once Tierney is fit. And Tierney is not going to be fit for the next match. Okay, আমরা আজকে ট্রেনিং এ দেখি নাই, which is the bad news. Good news is Aubameyang and Saka and Pablo Mari, and also there was a fourth player. একটু আগে কথা বলতেছিলাম, Danny Ceballos. All four of them trained today. So basically, Tierney chara everybody in the team is fit. So আকাশের টোরেরার গুয়েন্ডোজির কথাটা একটু বলতে হয় যে ওদেরকে আমরা স্কোয়াডে আই ডোন্ট নো মানে টোরেরা গুয়েন্ডোজিরও আর্সেনালের ফিউচার কতটুকু কি আছে, উই মাইট লুক ফর আপগ্রেডস। আই থিংক টোরেরা হ্যাজ প্লেড 3 গেমস ফর অ্যাটলেটিকো এবং লাস্ট ম্যাচে ওকে হাফ টাইমের পর সাব করছে, সো হি ইজ নট গেটিং গেম টাইম। এটা মাথা This guy has flopped at Arsenal and Atletico. মানে that's he was never a big money signing, so ওইখানে একটা লাভ ছিল যে we got him at a young age and অল্প টাকা দিয়ে পাইছি from Sampdoria. Somebody like Partey, if he flopped তাইলে আমি অনেক চিন্তায় থাকতাম because he's 27 and he cost us like in excess of 40 million. So he's looked good. Yeah, Partey has been an instant upgrade in our midfield. Like even Pepe dealটা নিয়েও I can understand যে Pepe কে sell করা যাবে because he's still young. And even at least for now. Exactly, and that's what happens when you play Partey and Smith Rowe in the midfield. That it gives us so much more balance that everyone else, which I've been saying from the beginning, Jay. If you can play a number 10 and you know a Partey with a number 10, তাহলে কিন্তু players like Pepe, they will get a lot more deliveries that they can get and maybe score or assist with. আবির রহমান বলছে যে ওদেগার্ড আর ড্যানির কন্ট্রাক্ট 2023 জুন পর্যন্ত, আর এই সিজনের শেষে জিদান চলে যাবে, সো আপনাদের কোনো চান্স নাই। Well, how are you so sure? Yeah, I mean the whole thing about Odegaard and Ceballos or whoever you get from Madrid really depends on whether Zizou stays or not. If it's a younger manager, I don't think you guys will মানে stay or not stay মানে আমি যতগুলো সোর্স পাইছি, জিদান will probably leave the club after the end of the season. There's a problem because for me Real Madrid should be prioritizing Odegaard over, let's say, Kroos and Modric. Modric and Kroos are legends. They have done everything. কিন্তু ওদের একটা they have to at one point start building up. ভাই জিদান থাকতেছে এটা আপনি লেখা রাখেন, ঠিক আছে? কারণ সেরকম জিদান কোচ হিসেবে থাকবে, পেরেজের ওই সাহস নাই ভাই জিদান রে বের করবো, ঠিক আছে? যখন যেদিন ও লাস্ট জিদান যখন বের হয় আর কি ক্লাব থেকে, ওই দিন পেরেজের মুখটাই দেখেন, পেরেজ কোনোদিন চাবে না জিদান খারাপ যাক। এই সিজন যদি আমরা ট্রফিলেসও চাই তাও জিদান থাকবে, কারণ ভাই জিদানকে তো যেই প্লেয়ার চাওয়া হয়েছে ওই প্লেয়ার দেওয়া হয় না। আপনার তো ভাই জানতে হবে, হ্যাজার্ডকে চাইছে ও 2018 সালে যখন ওয়ার্ল্ড কাপের পিক ফর্মে ছিল, ওরা তখন দেওয়া হয় নাই। হ্যাজার্ডকে দেওয়া হয়েছে যখন হ্যাজার্ড ওর প্রাইম পুরোপুরি শেষ হয়ে যেতেছে, ওই টাইমে হ্যাজার্ডকে দেওয়া হয়েছে। না, ওর প্রাইম শেষের দিকে ছিল না, ওর প্রবলেম ছিল ওর ফিটনেস ইস্যু। ওর প্রাইম কিন্তু কোন সময় শেষের দিকে ছিল না। হি ওয়াজ অ্যামেজিং ইন হিজ লাস্ট সিজন এট চেলসি। আমি বলি ভাই, তুমি ওর কন্টের ফার্স্ট সিজনটা দেখো, তুমি ওর কন্টের ফার্স্ট সিজনটা দেখো আর সারির ফার্স্ট সিজনটা দেখো, দুইটা খেলার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স পাবা। না ও সারির আন্ডার অনেক বেটার ছিল। না ভাই, ও কন্টের ফার্স্ট সিজনে যা করছে সেটা ওইটা একেবারে রিমার্কেবল ছিল। সিটির এগেইনস্টে বা যে কোনো বিগ টিমের এগেইনস্টে ও যেটা করলো। না আমি তো হ্যাজার্ডের প্রত্যেকটা সিজন দেখছি। আমি ও ভাই হ্যাজার্ডের সারির আন্ডার আপনারা যে ইউরোপা লিগ জিতছেন, ইউরোপা লিগে সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স ছিল অলিভার জিরুট। আপনি স্ট্যাট দেখেন, অলিভার জিরুট ছিল, অলিভার হাইয়েস্ট গোল স্কোরার। স্ট্যাটের কথা না, সেমিফাইনাল আর ফাইনাল খেলা কিন্তু হ্যাজার্ড যা সেমিফাইনাল আর সেমিফাইনালও কিন্তু হ্যাজার্ডকে খেলানো হয় নাই। আপনাদের যে ফ্রাঙ্কফুর্টের ম্যাচটা ছিল, ভাই শুনেন, Hazard was amazing in his last season as well. He was absolutely phenomenal. That was actually
best season statistically for his best season as a Chelsea player, and he also or he was না as না influential as আচ্ছা ever. ওর বেস্ট সিজনে ও কি জিতেছে লাস্ট সিজনে? আপনি চিন্তা করেন, ইউরোপা লিগের কথা যদি চিন্তা করেন, ইউরোপা লিগের বেস্ট প্লেয়ার তো ছিল অলিভার জিরুট। না বা ফাইনাল আপনি তো দেখেন, আরে ভাই ওইটা ওইভাবে Final জিতে ফাইনালের তো কথা হবে বাদ না। দেন ভাই, অলওয়েজ ভাই অলওয়েজ ফাইনালের লিগ কথা বাদ দেন। অলওয়েজ ফাইনাল ও জিতেছে ভাই, ফাইনালের সাথে লিগেও কিচ্ছু করতে পারে না, লিগে ফিফথ ছিল, না 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 লিগে না ফিফথ না ফোর্থ লিগে ছিল। ফিফথ, ওটা তো ওর জন্য লিগে থার্ড হচ্ছে, লিগে থার্ড হচ্ছে, কিন্তু মানে তবু বেস্ট প্লেয়ার চেলসির হ্যাজার্ড ছিল 100%। ও যে সিজন অন তার ফার্স্ট সিজনে যে লিগ জিতছে, ও শুধু হ্যাজার্ড ছিল না ভাই, ফ্যাব্রিগাস ছিল, কস্তা ছিল, ফ্যাব্রিগাস তো ভাই, উইলিয়ামস ছিল, কস্তার কথা আপনি বলতে পারেন, কস্তার কান্তে কথা ছিল, বলতে পারেন না। কান্তে প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার হয়েছে। ফ্যাব্রিগাস নিয়ে আপনাদের চেলসি ফ্যানরাই গালাগালি করতো যে ফ্যাব্রিগাসে কেন গেম টাইম। দাঁড়ান, আমি আপনাকে একদম সিম্পল ভাবে বুঝাই দিই, আপনি না না এই ভাই, আমি স্ট্যাটটা আপনাকে এটা দেখে বলবো, বলেন ঠিক আছে, কিভাবে ও ভালো ছিল না। জিদানকে হ্যাজার্ডকে যখনই দেওয়া হইতো হ্যাজার্ড ফেল করতো, কারণ জিদান যে না স্টাইলে ভাই, এটা ভুল। খেলে, না একদমই না ভাই, আমি হ্যাজার্ডের খেলা ছোটবেলা থেকে দেখতেছি, আমি না। আমি হ্যাজার্ডের খেলা মুখস্থ, মানে আমি হ্যাজার্ডের বেবি বলতে গেলে বাচ্চার স্টেপস দেখছি, আমি হ্যাজার্ডকে এতদিন ফলো করতেছি, আমার ফেভারিট। এই যে you see this আমি step, আমি এই একটা যে কথা বলি, ঠিক আছে, দেখেন, জিদান যে স্টাইল অফ প্লে খেলে, ওর আন্ডারে হ্যাজার্ড সাকসিড করার কোনো চান্স ছিল না। যদি লোপাটেলি থাকতো একটা চান্স ছিল, বিকজ লোপাটেলি প্রেস করে খেলে, টেকনিক্যাল স্টাইলের ফুটবল খেলে। আরে না ভাই, জিদানের আন্ডারে সম্ভব না ভাই, জিদানের আন্ডারে একটা না প্লেয়ার না যদি ভাই, ভাই জিদানের আন্ডারে গ্যারেথ বেল, ক্রিস্টিয়ানো এরকম টাইপ উইঙ্গার লাগবে, ফিজিক্যাল পেসি উইঙ্গার যারা গোলস করে। এইটা আপনি বলতে পারেন, এটা গ্যারাথ বেল না, এটা না, এটা না, জিদানের আন্ডার না ভাই, জিদানের আন্ডার না ভাই, জিদানের আন্ডার না। লা লিগায় যদি গ্যারাথ বেল যে টিমে যেত, গ্যারাথ বেল বলে মানে ইসের কথা বললাম, ইডেন হ্যাজার্ডের কথা বললাম, লা লিগায় ও জিদানের আন্ডারে না, যে কোন টিমে যাক ও স্ট্রাগল করবে, কারণ লা লিগার যে নিচের টিমগুলা ওরা ফিজিক্যাল খেলে, ওরা এত টেকনিক্যালি এত ডেভেলপমেন্ট না, ওরা চার্জ করে খেলে, ফিজিক্যালি খেলে, দেখা গেছে ওরা অনেক কম্পেট থাকে ডিফেন্সে। সাগর করতো না, আমি হ্যাঁ। সবসময় বলছি হ্যাজার্ড যদি যাওয়া উচিত, না যদি ভাই, যেতে হতো, ভাই পুরো লা ক্লাবে লিগায় ও পাশে যাওয়া স্ট্রাগল করছে ভাই, গ্রিজবেনও স্ট্রাগল করছে, গ্রিজবেন লা লিগা প্রুভেন হয়ে গিয়ে ও গ্রিজম্যান struggle তো ওরকম না ভাই, গ্রিজম্যান হ্যাজার্ডের মতো টেকনিক্যাল না, হ্যাজার্ড না তো হোক ভাই, বল পায়ে technical- রেখে খেলতে চায় শুধু, ও কিন্তু অফ দ্য ওইটাই বল ভাই। নাই। ভাই ভাই হ্যাজার্ড তো আর ভাই মেসি মানে মেসি না, যে মনে করেন ও না, মেসি ওই না, কিন্তু তোমাকে ওই ফ্রিডমটা দিতে হবে। আর এখন হ্যাজার্ড, আমার মনে হচ্ছে হ্যাজার্ড অবভিয়াসলি আপনি ডিক্লাইনে রোনালদোর আছে, কথা কিন্তু না না, আপনি এটার রোনালদোর কারণ কথা চিন্তা করেন, রোনালদো কি ওর খেলা চেঞ্জ করছে না? রোনালদো জানে যে লা লিগা এইভাবে ওটা হবে জীবনে না। হ্যাজার্ড করবে না। আমি ওটা প্রথমেই বলছি, হ্যাজার্ডটাকে ওটা এক্সপেক্ট করলে হ্যাজার্ডকে কিনে লাভ নাই। হ্যাজার্ড না, ইজ নট ওরকম প্লেয়ার, না, জীবনে না, হবে না, আমি ওরকম কম কি বললাম, আপনি বলেন লা লিগায় কোন টিমে গেলে ও স্ট্রাগল করবে না, লা লিগায় গেলে অবশ্যই না, স্ট্রাগল এটা করবে। বলতেছি না, আমি বলছি ও বার্সেলোনায় যাওয়া উচিত ছিল, ওর টিমটা হচ্ছে টেকনিক্যাল, ও খেলে হচ্ছে যে স্টাইলে, ওটা ইটস ভেরি টেকনিক্যাল, অনেক পজিশন বেসড, অনেক গ্রাউন্ডে রেখে ফুটবল খেলতে চায়, ড্রিবলিং করে খেলে, টাইট স্পেসের মধ্যে খেলে, বল ভাই, রেখে খেলে। না না, আপনি বলেন না না, তাইলে ভাই আপনার ভুল আছে। জিদানের যে ফুটবল, এই ফুটবল পুরো পেপ গার্দিওলার সেম ফুটবল। জিদান যখন না আপনি না 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 ভাই, একদমই না, একদমই না। না না ভাই, অনেক কষ্ট করে খেলে। জিদান যখন কোচের লাইসেন্সটা নেয়, ও বায়ার্ন মিউনিখে গিয়ে প্রত্যেকটা দিনই এই পেপ গার্দিওলার ফুটবল ফলো করছে। হয়তোবা শিখছে, ল্যাম্পার্ডও পেপ গার্দিওলার ট্রেনিং এ গিয়েছিল, তার মানে না ওরা একই, মানে ওদের নিজস্ব না না ফিলসফি। ভাই, জিদানের ফুটবল আপনি পজিশন বেস্ট, আপনি জিদানের ফুটবলটা দেখেন, জিদানের ফুটবলটা ওই মোয়ের একদমই ফুটবল গার্দিওলার মতো না, পুরো স্টাইল অনেক ডিফারেন্ট। না, পেপ গার্দিওলার মতো না, কিন্তু মাটির পজিশন রেখে গেল। আপনি প্রত্যেকটা ম্যাচই দেখেন, ওই দিন যে আমরা 10 মেন ছিলাম, 10 মেনেও তো আমাদের পজিশন রেখে গেছি আমরা। আমাদের এই ফুটবলটা ওই ফুটবল পজিশন বেস। গার্দিওলার ফুটবল কিন্তু ভাই ঠিক থাকে না। অনেকে যে মনে করে গার্দিওলার টিকি টাকা খেলছে, এটা কিন্তু ভুল। গার্দিওলাকে যখন নিজেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে মানে টিকি টাকা কি, ও ডিরেক্ট বলছে আই হেট টিকি টাকা, ও পজিশন বেস ফুটবল খেলে। জিদানেরটাও সেম পজিশন বেস ফুটবল খেলতে চায়, কিন্তু পজিশন বেস ফুটবল জিদানের এত বেশি না ভাই। জিদানের আর পজিশন বেস খেললে ওর কাউন্টার অ্যাটাকিং একটা আইডিয়া আছে, ক্রস করে খেলে অনেক হেড, ওর যেটা যেসব যে ফিলসফির আন্ডারে হ্যাজার্ডের হবে না, ওর বেস্ট ছিল সারি বল, কিন্তু একদম পুরো পজিশন না ভাই, না না, এখন কিন্তু ক্রস কমে গেছে, এখন ক্রস কমে গেছে, কারণ এই যে নাই, রোনালদো নাই। রোনালদো থাকাকালে 4-4-2 তে একবার ইউজ হয়েছিল যখন লিনজুট, তখন ক্রস এন্ড ইনশাআল্লাহ ছিল। এখন কিন্তু আবার ক্রস নাই, এখন কিন্তু বন্দা বলে আমরা যা খেলতেছি। কিন্তু দিন শেষে এগুলা কিন্তু মানে ওয়ার্ক দেখেন, আপনি আমাদের দেখেন, বিগ টিম গুলোর সাথে কিন্তু মাদ্রিদ সবগুলা ম্যাচে জিতছে। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে সিজনে একটা টিমই হারাইছে না না, জাস্ট বিকজ পজিশন খেলে না না, কথাটাই বুঝতে হবে। পজিশন খেলা মানে না পেপ গার্দিওলার মতো স্টাইল। ক্লোপেরও কিন্তু অনেক পজিশন থাকে, তার মানে পেপের স্টাইলে খেলে, ওর স্টাইলটা কিন্তু পুরাই আলাদা। এক একজনের স্টাইল এক এক রকম। এখন ক্লোপের স্টাইলে হ্যাজার্ড কোনো মিলতো না। ক্লোপেরটা তো ভাই পুরাই প্রেসিং। মাদ্রিদের প্লেয়াররা কিন্তু আপনি নরমালি প্রেসিং করতে দেখবেন না।
সেটাই আমি যেটা বলছি, সারি বলের আন্ডারে ও যেটা বেস্ট খেলছিল পিওর পজিশন। ওর কিন্তু বেস্ট স্ট্যাটস ছিল সারি বলের আন্ডারে, সারির আন্ডারে। ও পুরো পিওর, ও কিন্তু একদম পিওর পজিশন ম্যানেজার, মানে পেপ গার্দিওলার থিঙ্কিং থেকে আসে, ওরা একই লেভেলের থিঙ্কিং থেকে আসে। একদম পিওর পজিশন টিমে হ্যাজার্ড হয়তো বা ভালো খেলবে, কিন্তু তার জিনিসটা হচ্ছে জিদানের ফিলসফির সাথে হ্যাজার্ডের কোনো মতো হবে না। ফার্স্ট অফ অল বেনজিমাকে বেশি পিক করে, বেনজিমা বারবার লেফট উইং এ চলে যায়। ভাই জিদানের যে ভুল না ওইটা না, জিদান হচ্ছে ওর ওল্ড গার্ডদের প্রতি লয়াল, ঠিক আছে? এখন আপনি যদি আজকে মাটিদের কোচ হইতেন, আপনাকে যদি রেজাল্টও দিতে বলে, আবার যদি বলে ইয়াং প্লেয়ারদেরও টাইম দিতে, তো আপনি কি করবেন? ঠিক না? আপনার একটা ডিসিশনে নরম থাকতে হবে, হয়তো আমি ইয়াং প্লেয়ার ডেভেলপমেন্ট করবো, কারণ এই সিজনে আমার আর কিছু নাই, নয়তো আমি রেজাল্ট যাবো। এখন মাদ্রিদ যদি তাকে রেজাল্টও আনতে বলে, এটা আমি 100% এগ্রি করি। The reason why Odegaard couldn't get much playing time, same reason, because when you see Kroos and Modric playing, তুমি তো বেঞ্চ করতে পারবা না, and he can't be replacing Casemiro. ওটাই। আর মডরিচ এখন যেই ফর্মে, মডরিচ এই ফর্মে থেকে মানে ড্রপ করা তো ইম্পসিবল। ও না লাস্ট বাকি জিদান যে টিমটাকে ভালো ম্যানেজ করছে, জিদান ওয়াজ এ গ্রেট ম্যান ম্যানেজার। আমি যা দেখছি ও ড্রেসিং রুমটা খুব ভালো ম্যানেজ করছে। এই ইয়াং টিমকে বিল্ড করার জন্য জিদানের কোয়ালিটি আছে নাকি আমি জানি না অনেস্টলি, বিকজ ইয়াং টিমকে বিল্ড করা কোয়ালিটিটা অন্যরকম। ট্রফি জেতার কোয়ালিটি না, এটা অন্যরকম কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে একটা টিম যেটা বিল্ড করবে, যেটা এরপরে ম্যানেজার এসে ট্রফি জিতবে। এটা কিন্তু একটা কঠিন জিনিস। এটা লোপাটেলি হয়তো বা বেটার হইতো আমার মনে হয় পার্সোনালি, কিন্তু এখন দেখা যাক। জিদান যদি না থাকে তাহলে এইসব ইয়াং ট্যালেন্ট, হ্যাজার্ডও তার মধ্যে থাকবে। হ্যাজার্ড তো ইয়াং না, কিন্তু হ্যাজার্ড ক্যান বি দ্য লিডার ওইসব ইয়াং ট্যালেন্টের জন্য তখন, বিকজ হ্যাজার্ড ওইসব ওডেগার্ডের সাথে বলো, তারপরে অ্যাসেন্সিওর সাথে বলো, এদের সাথে হ্যাজার্ডের কম্বিনেশন। ওডেগার্ডের ব্যাপারটা কি ভাই, ওডেগার্ডের ব্যাপারটা নিয়ে মিডিয়ায় জলঘোলা করছে। ওডেগার্ড এরকম জাস্ট 4টা ম্যাচ যে ও স্টার্টিং লেভেলে ছিল না বা গেম টাইম পায় নাই, এরকম 4টা ম্যাচে ও ফিট ছিল, যে 4টা ম্যাচে ও গেম টাইম পায় নাই, ঠিক আছে? এরকম 4টা ম্যাচ। ইউসিএল এও 2টা ম্যাচ ফিট ছিল, 2টা ম্যাচে ও গেম টাইম পেয়েছে, একেবারে স্টার্ট করছে। লিগে ও যতগুলো ম্যাচ ফিট ছিল ওর বেশিরভাগগুলো স্টার্ট করছে। এমনকি ফার্স্ট 2টা গেমে ক্যাসিমেরোকে বসায়া, ক্যাসিমেরো যেহেতু জিদানের সিস্টেমের একেবারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার, ওকে বসায় ওডেগার্ডকে গেম টাইম দেওয়া হয়েছে, কারণ ওডেগার্ড খেললে ক্যাসিমেরোর প্রবলেম হয়, ডাবল বিপটে ওরা খেলতে পারে না। মানে সানসিরোর ম্যাচটাও ক্যাসিমেরোকে বসায় ওকে খেলানো হয়েছে। এখন এটা নিয়ে মিডিয়া যদি ভাই জল গলা করে, তাহলে তো কিছু করার নাই। এখন মানে আপনি যদি রিসার্চ করে দেখেন, দেখা গেছে ওডেগার্ডের মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য ও কয়েক ম্যাচ ছিল না, তারপরে ও মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য এই ম্যাচে বাদ গেছে, ও এই করতে গিয়া এই ম্যাচ বাদ গেছে ন্যাশনাল টিমে গিয়া। তো এই কারণে ও কয়েকটা এই জিনিসটা যে এটা যদি পেরেসের ডিমান্ড হয়ে থাকে যে রেজাল্ট আনতে হবে প্লাস ইয়াংস্টার বিল্ড করতে হবে, এটা সম্ভব না। ওই এক সিজনের জন্য অ্যাটলিস্ট মানে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট থাকা উচিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, সেটা বুঝলাম, কিন্তু এটাই মানে ওদের ইয়াংস্টারটাকে মিস্টেক। ওডেগার্ডের ব্যাপারটা বলতে গেলে আপনার ফেডে ভালভার্দের ব্যাপারটাও আনতে হবে। ফেডে ভালভার্দের লাস্ট সিজনের ম্যান্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার ছিল। কারণ ফেডে ভালভার্দেকেও বেঞ্চ করবে, মডরিচকেও বেঞ্চ করবে, আবার সেখানে মানে ইসেও আসবে, ওডেগার্ড আসবে, এটা কিন্তু একটা অনেক বড় একটা ব্যাপার, ঠিক না? ওকে যদি মানে মানে ইফ ইউ ওকে যদি বিল্ড করতে চায়, ওকে মিস্টেক করার চান্স দিতে হবে। অ্যাসেন্সিওকেও, মানে সব প্লেয়ারকে, মানে বেশিরভাগ ইয়াং প্লেয়ার যেগুলা, ইউভেজকেও, কিন্তু তার মানে রিয়াল মাদ্রিদ টেবিলে সাফার করবে, কিন্তু হয়তোবা ওইটাই ভাই। এখন ঝামেলাটা হয়েছে কি, মাদ্রিদ আপনি যখন সিজনটা শুরু করবেন তখন তো আপনি ট্রফির জন্যই শুরু করবেন লিগে, ঠিক না? ওই ট্রফির জন্য কিন্তু ইয়াং প্লেয়াররা গেম টাইম অ্যাম্বিশন না শুনেন অঙ্কুর ভাই, দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাম্বিশন এন্ড এক্সপেকটেশন। অ্যাম্বিশন সবারই থাকে ট্রফি জেতার, বাট এক্সপেকটেশন যদি রেখে দেয় যে এই টিম নিয়ে ট্রফিও জিততে হবে, আবার তোমার রিবিল্ডও করতে হবে কোর্টটা, আপনাদের ইপিএল এর যেমন ইংল্যান্ড ফুটবল সিস্টেমের যেমন একটা ভালো, আপনাদের কিন্তু 4টা টুর্নামেন্ট, আপনারা কিন্তু আপনাদের ইয়াং প্লেয়ার মানে যেই প্লেয়ার গুলো আছে ওগুলার কিন্তু টাইম পাচ্ছে। আমাদের লা লিগায় মানে কোপা দেল রেটা শুরুই হয় গিয়া মনে করেন জানুয়ারির একেবারে লাস্টের দিকে, বা জানুয়ারি ফার্স্টের দিকে, বা ডিসেম্বর লাস্টের দিকে। তো এই যে ফার্স্ট 6 মান্থ, এই 6 মান্থে জাস্ট আমাদের 2টা টুর্নামেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে গিয়ে ইউসিএল আর একটা হচ্ছে ইসের লিগ। তো আমরা এই 2টা টুর্নামেন্ট আমরা এত ইয়াং প্লেয়ারদের কিভাবে টাইম দেবো? আপনাদের যেমন ক্যারাবাও কাপ আছে, তারপরে গিয়ে আপনাদের তো এফএ কাপ আছে, লিগ আছে, তারপরে গিয়ে আপনার ইউসিএল আছে, 4টা টুর্নামেন্ট। 4টা টুর্নামেন্টে কিন্তু মোটামুটি ইয়াং প্লেয়ারদেরকে একেবারে একটু গেম টাইম দিয়ে কিন্তু করা যায়, কিন্তু আমাদের এই 2টা টুর্নামেন্টে কিভাবে করবেন? আমার যেটা মনে হয়, আমি অবশ্য রিয়ালের খেলা তো দেখি না, বাট আমি যতদূর বুঝি যে তোমরা যেদিন মডরিচকে নিয়ে অনেক
লাফালাফি করো, ওই দিন রিয়াল মাদ্রিদ জিতে। আর যখন আমি কোনো আওয়াজ শুনি না তখন দেখি যে রিয়াল মাদ্রিদ হারছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই মডরিচকে নিয়ে লাফালাফি করতে হবে। ওইটাই না, আমি ওইটাই বলতেছি যে আমার মনে হয় তোমাদের টিমের বেস্ট প্লেয়ারটা এখন মনে হয় লুকা মডরিচ। এইটাই ভাই, মানে এইটাই হচ্ছে কথা, যে প্লেয়ার বেস্ট প্লেয়ার, রাইট, মানে মডরিচ তো আর মেসি না যে প্রত্যেক ম্যাচেই করবে। সো ও যেদিন রিয়াল মাদ্রিদ ভোগামারা খায় আর কি। ওইটাই এখন ভাই, মানে এইটাই হচ্ছে কাহিনী। এখন মডরিচকে যে ভাই বেঞ্চ করবে, এইটাই তো। এটা যদি পেরেস করে থাকে তাহলে ভুল করছে। ও যদি ও যে প্লেয়ার গুলো কিনছে কোনো মানে পুরোপুরি ইমব্যালেন্সড প্লেয়ার কিনছে। ভাই আপনি চিন্তা করেন ভাই, মানে আমাদের যে মানে একটা স্কাউটার আছে, ওনার নামটা জানি কি, ব্রাজিলের আর কি। ওইটা হচ্ছে মানে রিয়াল মাদ্রিদের সবচেয়ে মানে হিস্ট্রির মধ্যে সবচেয়ে বাজে এমপ্লয়ি। মানে এ যে কি স্কাউট করে, কিসের ভিনিসিয়াস নিয়ে 45 মিলিয়ন দেয়া, যেই প্লেয়ারটাকে বল ফালায় দেয়। মানে রেইনিয়ার জেজুসকে নিয়ে এসে তাকে বুরুশিয়া ডর্টমুন্ডে লোনে দেওয়া হয়েছে, তাকে এখন গেম টাইম দেওয়া হয় না, 23 মিনিট স্কোয়াডে তাকে রাখা হয় না। মানে এর মতো বাজে এমপ্লয়ি রিয়াল মাদ্রিদের হিস্ট্রিতে ছিল না। ব্রাজিলের প্লেয়ার দেখলে তাদের মাথা গরম হয়ে যায়। ঠিক আছে, 45 মিলিয়ন 50 মিলিয়ন। আমি তোমরা মনে হয় ভুল লেফট উইঙ্গারটা নিছো ব্রাজিলিয়ান, কারণ আমরা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলিরে পেয়ে গেছি। আমার এই বিষয়ে কিছু বলার নাই, আমি সহমত আবার অসহমত। ঠিক আছে, আমার এই বিষয়ে কোনো কিছু বলার নেই যে হু হ্যাভ দা বেটার ব্রাজিলিয়ান। কারণ না যেই হোক এসব, মানে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলিও ভালো, ভিনিসিয়াসের এন্ড প্রোডাক্ট নাই কিন্তু ভালো। রদ্রিগো তো খারাপ না, রদ্রিগো তো ভালোই আছে। রদ্রিগো ভালো, রদ্রিগো নিয়ে কোনোই নাই, রদ্রিগো নিয়ে কোনো, আমি তো দুইটা প্লেয়ারের কথাই বললাম, রদ্রিগো নিয়ে কিন্তু কিছু বলি না। রদ্রিগোর সব প্লেয়ারই পছন্দ করে ড্রেসিং রুমে যারা আছে। রদ্রিগো আসলে ভাই রদ্রিগো তো বালপাক ফুটবল খেলে না। রদ্রিগো কি আর ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সেম লেভেলের ট্যালেন্ট না? ভিনিসিয়াসের হচ্ছে ভাই রদ্রিগো হচ্ছে, ধরেন আমি কি বলবো, ও হচ্ছে ধরেন ড্রিবল করে ও হচ্ছে ফিনিশ প্রোডাক্ট দিবে, ও লাস্টে গিয়ে শুট করবে। কিন্তু ভিনিসিয়াস হচ্ছে শুট করতে পারে না, ভিনিসিয়াসের শুটিং প্রচন্ড খারাপ, বাট ওর ড্রিবলিং ভালো। বাট রদ্রিগোর হচ্ছে ড্রিবলিং মোটামুটি, বাট ওর ফিনিশিং ভালো। সো এখন রেজাল্ট আসে, আর ভিনিসিয়াসের খেলাটা হলো কি ভাই, ড্রিবলিং করে প্লেয়ারটা না চামু, মানুষ মনে করেন কিন্তু কোনো শুটিং খারাপ না, ভিনিসিয়াসের শুটিং ঠিক আছে, বাট ওর ডিসিশন মেকিং খারাপ। ওইটাই ডিসিশন মেকিং। আর ফাইনাল সাইডে পাসই দিতে পারে না, ফাইনাল সাইডে পাসই দিতে পারে না। এটা ভিনিসিয়াসের বয়স কত ভাই? ভিনিসিয়াসের বয়স হচ্ছে 19 না 20, ঠিক না? হ্যাঁ, এইসব প্লেয়ারদের মানে ওরা তো কমপ্লিট প্যাকেজ না, ওদের এইসব হবে, মানে মিস্টেক থাকবে আর টাইম লাগবে, ওদের টাইম দিতে হবে ভাই। ভিনিসিয়াসকে যেই টাইম দেওয়া হয়েছে এই টাইম কিন্তু রদ্রিগো দেওয়া নাই। ওরকে কিন্তু সোলারি ওই 18 থেকে টাইম দিয়ে আসছে, এটা 2021। ওই 3 বছর ধরে কিন্তু ভিনিসিয়াস খেলেই যেতেছে মোটামুটি ভালোই গেম টাইম পাচ্ছে। ভিনিসিয়াসের সাথে বেনজেমা, আমার এর মতো পেরেসের মেনে নিতে হবে যে রিবিল্ডিং হইতেই হবে। ও তো এখন তো আরেকটা গ্যালাক্টিকো প্রজেক্ট ফান্ড করতে পারতেছে না, যে এমবাপ্পেকে কিনবে, আরো 3-4টা সুপারস্টারকে কিনে একসাথে খেলাবে, এরকম তো পারতেছে না। ওদেরকে বিল্ড করতেই হবে ভাই, ওদেরকে টাইম দিতেই হবে। ওরা ফেল করবে, ঠিক আছে, টেম্পোরারিলি ফেল করবে, প্রথম 2 সিজন ফেল করবে, ওদেরকে তো ভাই নেটে মনে প্রবলেম হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ ভাই প্রবলেম হচ্ছে, একটু লাড়া দেন ভাই, ওয়াইফাইটা লাড়া দেন না। তবে বাংলাদেশে এই কয়েকদিন আর কি ওই যে ইন্টারনেটের কি মানে আমাদের ওই যে একটা সাবমেরিন কেবলের কাজ চলতেছে আর কি, তো ওইটার জন্য রাহুল আমি শিওর কথা বলে আমরা আবার। আচ্ছা, একটা কমেন্ট পড়ে নেই আসলে, এখানে দেখতেছি যে, আচ্ছা না, এটা আরো আগে ছিল। আচ্ছা, এখানে আমি দেখতেছি যে শাখা পার্টে মিডফিল্ড বর্তমানে বেস্ট ডু আর্সেনালের, পার্টে ফিট থাকলে মিডফিল্ড নিয়ে এই মৌসুমে আমাদের এখন আর চিন্তা করতে হতো না। এটা ঠিক, আই এগ্রি উইথ আকাশ। তারপরে গোলাম রাব্বি খান বলছে ভাই হ্যাজার্ড তো হ্যাজার্ডই আসলে।
হ্যাজার্ড মিন্স হচ্ছে ওই যে কি হ্যাজার্ড মানে ডেঞ্জারাস সাবস্টেন্স হচ্ছে কেমিক্যাল হ্যাজার্ডাস। আকাশ আরো বলতেছে ইউরোপায় ওইবার পুরো টুর্নামেন্ট জিবি বেস্ট প্লেয়ার ছিল চেলসির, আর ফাইনালে সেরা ছিল হ্যাজার্ড। আবির রহমান হচ্ছে জিদান উইল নট, দুইটা স্টার্ট দিছে নটের পাশাপাশি। অঙ্কুর দেখো রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানেজার নেক্সট সিজন দ্যাট হ্যাজ অলরেডি বিন ডিসাইডেড। আরে ভাই এগুলা তো কয়দিন ধরে দেখতেছি, একটা আছে আমাদের কি জানি নামটা, ওই মানে মার্সাতেই কাজ করে, ও আর কি মানে প্রেসার দিতেছে রামোসের উপর। রামোসের কিন্তু ভাই এই জায়গায় কোনো দোষ নাই, 2 মিলিয়ন কিন্তু আমি অফার করতেই পারি, ঠিক আছে, 2 মিলিয়ন স্যালারি দেওয়ার মতো কি ক্ষমতা পেরেজের নাই? এটা কোন ধরনের কথা? মানে পেরেজ এইভাবে মিডিয়াটাকে কন্ট্রোল করে ভাই, ঠিক আছে পেরেজ মিডিয়াটাকে এইভাবে কন্ট্রোল করে, ঠিক আছে, মানে বলার বাইরে ভাই, বলার বাইরে, মানে একেবারে স্কেপগোট বানাইবো কিন্তু রামোস রে ভাই, যে জায়গায় রামোসের কোনো নাই, ঠিক আছে, যে মানে বুঝাইতে চাইতেছে কি যে মেসির কারণে বার্সার এরকম ক্ষতি হয়েছে, মাদ্রিদের আমরা স্যালারি স্ট্রাকচার ভাঙবো না, পরবর্তীতে আমাদের এরকম প্রবলেম হইতে পারে, কিন্তু 2 মিলিয়নের কারণে এরকম প্রবলেম হয়ে যাবে, মানে এটা কোনো কথা? তাইলে মানে কিসের আমাদের এত ইনকাম, কিসের মাধ্যমে আমরা রয়্যাল ক্লাব, যদি আমরা 2 মিলিয়ন দিতে নাই পারি? এই যে এখানে আচ্ছা কার জানি একো করতেছে মাঝে মধ্যে। রয়্যাল ক্লাব ভাই, রিয়াল সোসিয়াদাদ রয়্যাল ক্লাব, ওদের নামের পাশে রিয়াল আছে। না ওদেরটা কিন্তু স্বীকৃতি না, ওদেরটা কিন্তু স্বীকৃতি না, আমাদেরটা কিন্তু ই থেকে আর কি দেওয়া, স্পেনিশ অর্গানাইজেশন থেকে একেবারে ই করা, ওরা কিন্তু ইউজ করে আর কি রিয়াল সোসিয়েদাদ। ওরা কি ফেক না নকল রয়্যালটি? হ্যাঁ সরি, ইয়ে আমার ল্যাপটপের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়াও ইউ আর ভেরি লাউড রাইট নাও। ভাই বলে মাইক ভাড়া করছে, ফোনে ইউজ করতেছি। এক সেকেন্ড, আমি একটু হেডফোনটা একটু ইয়ে করি। হ্যাঁ ওয়াও দ্যাট ইজ লাউড। আচ্ছা আচ্ছা রাহুলেরটাই আই গেস একো করতেছিল, রাহুলেরটা ঠিক হয়ে গেলে আই ক্যান আনমিউট হিম or he can unmute himself basically. আচ্ছা জিদান ফুটবল বলে পেপ গার্দিওলার সিস্টেম, এটা নিয়ে সাফায়াত জামান অনেক আসছে। পেপ গার্দিওলার সিস্টেম বলি নাই, পেপ গার্দিওলার সিস্টেম কেউ বলে নাই, বলছে পেপ গার্দিওলা যেই ফুটবলটা খেলে ওইটা জিদান ট্রাই করে, ওইটার কারণে ও যখন কোচের লাইসেন্স দেয় সেখানে ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অনেক ওর ফুটবলটা ফলো করছে অনেক, আর ওইটাই অনেক ট্রাই করে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আবির বলতেছে জিদান's Real Madrid has lost La Liga, Copa del Rey, Super Cup in just 15 days. Only lifting the Champions League will allow Zidane to continue training at Real Madrid. ওরে বাপ রে বাপ, কি জানি হ্যাঁ অনেকগুলি at the rate ডিআরিও এই টিম নিয়ে তো ফার্স্টলি সম্ভব না, এবং আমি জানি না যে এটা মানে কতটুকু ট্রাস্টেবল। অপোনেন্ট কে মাদ্রিদের ইউসেল নেক্সট অপোনেন্ট কে? অ্যাটালান্টা। আচ্ছা সাফায়াত জামিল বলছে যে হ্যাজার্ড অন দা গ্রাউন্ড খেলে বাট মাদ্রিদ উইং থেকে ক্রস করে খেলে, এটা কোপ আপ করতে পারতেছে না। আচ্ছা আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে জাফির কি আসো নাকি আমাদের সাথে, নাকি ঘুমাই গেছো বাই এনি চান্স? মানে জাফির কানেকশন ধরে হি ইজ ইউজুয়ালি নট দিস কোয়াইট ফর সো লং, কারণ ও অনেক আশা নিয়ে সে মানে ম্যান ইউনাইটেড নিয়ে কি জানি বলতে চাইছিল, পরে আমরা ঘুমাই গেছে ছেলেটা। আচ্ছা যাই হোক, আমি মানে তারে ভাই আমি এটা এগ্রি করব না। গার্দিওলা হয়তোবা পজিশন খেলে, কিন্তু পজিশন মানে না গার্দিওলার স্টাইল, ওটা স্টাইল, দোনোটা স্টাইল কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট, একই না। এখানে দেখতেছি সাফায়াত জামিল বলছে কাউকে বেঞ্চি যদি না করায় তাহলে জিদান লোন থেকে ব্যাক করাইছে কেন ওডেগার্ডকে, মডরিচ ভাই যাদের বলে ভাই লাভ দেয় ভাই, নরমাল একটা কথা যদি আমি এতবার বলি, এখন কথা হইছে ওডেগার্ড যদি ভাই 4 ম্যাচের উপর বেসিস করে যদি চলে যায়, এটা তো কিছু করার নাই। আর্সেনালে গিয়ে কালকে কি হইলো, ওর কি কালকে একদম ফুল মিনিট খেলানো হইছে? 80 মিনিটে নামছে, হয়তো আপনি বলতে পারেন এটা ওর ফার্স্ট ম্যাচ। এখন দেখি আর্সেনাল যদি এরকম হয় পরে সেম কাহিনী হবে যে মিখাইল আর্টেটা গেম টাইম দেয় না ওডেগার্ড। এখন ওকে 4 ম্যাচ ভাই ও ফিট ছিল, যে 4 ম্যাচে ওকে গেম টাইম দেওয়া হয় না। এখন 4 ম্যাচের বেসিসে তো এই কথা বলে অফিশিয়াল হয়ে গেছে এই লোকটা হচ্ছে লিভারপুলের নতুন সেন্টার ব্যাক বেন ডেভিস। হ্যাভ আ লুক এট হিম। দেখছি কালকে এই মাত্র আর কি অফিশিয়াল হয়েছে ডেভিস। না আমি আর কি রিউমার দেখছিলাম ইসে ফেব্রুয়ারি রোমানো কেউ তো কিনছে ওই যে শালকে থেকে যে প্লেয়ারটা, আমি জানি ওজান কাবাক, কাবাকেরটা এখন অফিশিয়াল করে নাই।
বেন ডেভিসের তো আবার ভিডিও করে দিচ্ছে, বাপরে বাপরে। এইসব ইপিএল বেস্ট হাইপ। রেগুলার নাকি, মানে সে কি রেগুলার হচ্ছে? তো এখন তো সেন্টার ব্যাকই নাই, ওদের আর অপশন থাকে এখন ভাই যারে কিনবে সেই রেগুলার টিম প্লেয়ার। আমাদের মুস্তাফি নিয়েও তো লিংক ছিল, বুঝছো না? এখন লিভারপুল ফ্যানরা বলে 5D চেস না 4D চেস, কত চেস যে খেলতেছে লিভারপুল চেস খেলতে তো লিগের টপ থেকে মিলান তো ইসেরে নিয়ে ই করে, আরে আপনার মিলান হচ্ছে ফাঁকা হট টমিরি নিয়ে ফাঁকা টমরি, হ্যাঁ ফাঁকা ভালো না, তোমাদের কিন্তু ভালো প্লেয়ার আছে, ফার্স্ট ম্যাচ ভালোই সেই সাইনিং করছে, ভালো মিলানে মার্টি দৌড়া বলছি, ভালোই খেলছে ভাই, খারাপ খেলবো না মানে। আচ্ছা, আরো কয়েকটা নিয়ে নেই আর কি। সাফায়েত জামিল তো মডরিচ ক্রুসের এটা বললো, তারপরে জাহিদ হাসান বলছে যে স্কাউটিং করে জুনি কালা ফাতো আর কালা ফাতে। Who the hell is I don't even know this guy. এর মতো ভাই স্কাউটার দেখি রে ভাই, মানে ব্রাজিল ভাই না ভাই, এই আসলেই খুবই ধুরন্ধর স্কাউট বলতে হবে, খুব ভালো। এ কাসেমিরোকে তুলে আনতে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ সেটা তাহলে ভাই হাসিটা সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে কাসেমিরোর কথা শুনে। না কেন, তোমরা কি ভাবতে, মানে তোমাদের কোন একটা ক্লাবের মানে লোক বলে খুব খারাপ, মানে কাজ কাম পারে না, কাসেমিরোকে কিনে আনছে। তারপরে আমাদের আরেকটা স্ট্রাইকার ছিল উরুগুয়ের, মানে ইউথ টিমের ছিল, ও ইনজুরির কারণে প্রায় 6-7 মাস বসে থাকার পর ওর খেলা চলে গেছে, ওই প্লেয়ারটাকে ও কিনে আনছে। আরে ব্রাজিলের একটা প্লেয়ার ক্যান্সেল হলো না, পরে যে খেলতে পারলো না ইনজুরির কারণে, মিডফিল্ডার। ওইটাই, এটা ভালো লাগছে ব্রো। ইয়াসান বলছে ক্রনকে জানোয়ারটাকে নিয়ে আপনারা আর্সেনাল ফ্যানরা কিছু বলেন না কেন? জানোয়ারটা তো বলতে গেলে আপনি যদি মানে এভাবেই বলেন, এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে যা করার, আর্সেনালই তো সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ আমার মনে হয় এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে। ওডেগার্ডের মতন প্লেয়াররা আমরা রিয়াল মাদ্রিদকে কনভিন্স করে নিয়ে আসছি। শুধু সেটাই না, টটেনহ্যাম বলে চাইছিল ওডেগার্ড, হ্যাঁ শানুর ভাই চাইছিল, বাট ওডেগার্ড প্রেফারড আর্সেনাল। আচ্ছা এটা বলবো, আমি একটু মাদ্রিদ ফ্যানদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে ওডেগার্ডকে কি একটা জেনারেশনাল ট্যালেন্ট হিসেবে ধরা যায় নাকি এটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে? ভাই আমি একটু বেশি কথাই বলি। শুরু হচ্ছে ওডেগার্ড যখন 2014 এ রিয়ালে সাইন করে, সেই টাইমে মানে সেই সময়কার যদি ইয়াং ট্যালেন্ট গুলো আপনি দেখেন, মানে যাদেরকে বলা হয়েছিল যারা ফিউচার, বার্সার ছিল এলেনা হেলিলোভিচ, তারপরে মিলানের একটা প্লেয়ার ছিল, ঠিক নাম মনে পড়তেছে না, সেও খুব ভালো খেলা শুরু করছিল। তারপরে ডটমুন্ডের আরেকটা প্লেয়ার ছিল, তারা কেউ কিন্তু এখন আপনার নামও মনে নাই। এলেনা হেলিলোভিচ, এলেনা এখন খেলতেছে গেতাফেতে, সে লোনে গেছে। তারপরে হেলিলোভিচের কোনো খবর নাই। হাকিম মাস্তুর, ভাই মনে আছে কিনা, হাকিম মাস্তুরের মতো প্লেয়ারকে নিয়ে পুরা মানে ইউরোপে তোলপাড় চলতেছিল যে এই প্লেয়ার নেক্সট জেনারেশনাল ট্যালেন্ট। এতগুলা ট্যালেন্টের মধ্যে ওডেগার্ড ইজ দ্য অনলি ওয়ান যে এখন পর্যন্ত স্টে করতেছে একটা বিগ টিমে। অন্য কেউ কিন্তু ভাই এখন কোনো রেডারেই নাই। সো ওই জেনারেশনাল ট্যালেন্টের মধ্যে হি ইজ সামথিং। তো তার মানে তাহলে তো এটা তুমি যা বলছো, তাহলে তো ভাই এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে রিয়াল মাদ্রিদের ডেফিনেটলি আরো চেষ্টা করা উচিত ওকে ইন্টিগ্রেট করার টিমে। মানে এটা ভুল করতেছে না ওরা। সবচেয়ে আমার মতে ওডেগার্ডের সাথে যে ভুলটা ছিল সেটা হচ্ছে কোপা দেলের ম্যাচটায় ওডেগার্ডকে নামানো উচিত ছিল। ওই জায়গাতেই না আসলে ওডেগার্ডের সাথে রিয়ালের ঝামেলাটা লাগছে যে আসলে ক্লিয়ার না লিগের ম্যাচটা নিয়ে। আমি ফার্স্টে পড়ছি কি যে ওডেগার্ড নাকি ওর মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মানে টিমমেটের সাথে কথা বলতে চাই, এই কারণে ছুটি নিছে। আবার পরের কয়দিন পরে যখন ওডেগার্ড আর কি মাদ্রিদ ছাড়লো, তারপরে আবার আরেকটা নিউজ পেলাম যে ওডেগার্ডের নাকি মানে কোপা ডেল স্কোয়াডে রাখা হয় নাই। মানে জাফিরের ঘুম ভাঙছে, বুঝছো? জাফির আরে না
আরে শোনো, আমি এতক্ষণ কথা বলতেছি, আই গট কাট অফ। ও কোনো আমার আমার সমস্যা আমার ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে গেছিল ফর ইটস সাম ওকে, ইটস রিজন। ওকে, মানে আমরা বলবো সমস্যা নাই, ঠিক আছে, উই হ্যাভ অসুবিধা টাইম, নেই, তুমি কোনো সমস্যা তুমি নাই। আরেকটা পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে আসো, অসুবিধা নেই, আমরা আছি। তুমি ঘুম টুম দিও না, বুঝছো? আমরা ইউনাইটেড আরে নিয়ে প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে আবার কথা ধুর, বলবো। এখন একটু ঘুমাইছে। রিয়াল আমি মাদ্রিদ পুরো আর লা সময় লিগা কথা নিয়ে বললাম, ঘুমাই। আমি দেখলাম না না তো ভাই, তোমাদের ঝগড়া আমি অনেক শুনলাম। না না, আমিও মাদ্রিদকে নিয়ে অনেকদিন কথা বলার ইচ্ছে আছে, বিকজ হ্যাঁ, আই লাইক go মাদ্রিদ। on, okay. না না, কারণ ওদের অনেক ইয়াং ট্যালেন্ট আছে যেগুলো ইউটিলাইজ করা হচ্ছে না, এই জন্য। ওটাই এটাই এখন রিজনটা। ভাই মানে আমাদের ভাই তো এখন ইয়াং ট্যালেন্ট আমরা ইউটিলাইজ করছি না, বা আমাদের যে ইয়াং ট্যালেন্ট অন্য টিমে যাদের কি দিছি তারাও কিন্তু ইউটিলাইজ করতেছে না। এই কুবোকে যে আমরা দিছি, কুবোকে দিছে সেভিয়া, আর কি সেভিয়া আবার পাঠাই ভাই, দিছে গেটাফেতে। কুবোর কথা বলতে গেলে না, কুবো এখন ভালো টিমে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন কুবোকে নিয়ে যেটা গেটে- বলছিলাম, কুবোর সাথে লাগছে ওই গুড ইভিনিং ভাইয়ের লাগছে। হ্যাঁ। এখন কিছু না নাম না নিলে চাকরি থাকবে না এখানে, নাম নাও। Put some respect on his name. Unai Bloodborne Emery. বেস্ট কুবোর ব্যাপার আর্সেনাল তারপরে ম্যানেজার রেঞ্জার্স সিন্স শর্টকাট ওয়েঙ্গার। এখন ফোনই রাখে না। সে রিয়াল বার্সাতে খেলা একটা ইউথ প্লেয়ারের সে গোনাই ধরে নাই। সেই প্লেয়ার নতুন টিমে যাওয়ার 25 মিনিটের মধ্যে 2টা অ্যাসিস্ট করছে। আপনি যদি ট্যালেন্ট না বুঝেন, আপনার বলে তো লাভ নাই। আপনার টিম হারতেছে, তাও আপনি ওই প্লেয়ারে নামাইতেছেন না। কুবোকে তারা পুরাপুরি মানে কুবো পুরা 6টা মাস লসে গেছে। আমাদের উচিত ছিল কি জানেন ভাই, তোমরা খেলাতে পারো না, তোমরা কুবরে দিছো আরে কেন? ভাই আমাদের তো মানে আমরা আমাদের খেলাইতে contact পারতেছি না বলাই ছিল। বইলাই তো দিছি। ওইটাই। খেলাইতে আর পারতেছি না আমাদের বলে কথা কারণে বলতে তারা এই নাই, আপনাদের। কথাই দিছে ওরা আমাদের game time এখন বলে। অবস্থা মনে হয়ে গেছে যে দোষ তোমাদের, ক্রুজ বা তোমরা মডরিচ প্লেয়ারটাকে নষ্ট করতেছো, দোষ তোমাদের, তোমরা ঠিকমতো লোকে পাঠাইতে পারো না। তোমরা আমারে বলো আমি ভাই, ঘুমাইতেছি, তাই না? এই ওডেগার্ড- চিল্লাচিল্লির মধ্যে ঘুমাইতে পারে মানুষ? ওডেগার্ড যদি 6 মাস পরে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট না দেখি না, আপনার বাসায় এসে আপনারে পিটাই দেবো আমি। ওডেগার্ডে যদি ওরে। ইমপ্রুভমেন্ট না দেখি। ভাই, সেখানে বাট না, live- অঙ্কুর ভাইয়ের সাথে live- একটা জিনিস এগ্রি করি যে live-এ এসে- ক্রুজ বা মডরিচকে রিপ্লেস করার মতো অবস্থায় নেই আমরা। ওই ক্রুজ না, না, ভাই, মডরিচ ক্রুজ- কে কেউ- replace লোন করা করে লাগবে টাইম। না। ভাই আমরা কেউ দুই বলতেছে না পাশে তো রিপ্লেস করতে পারি। ওই ভিনিসিয়াস আর রদ্রিগো বাদ দিয়ে যদি আমরা অ্যাসেনসিও বাদ দিয়ে যদি আমরা এক পাশে কুবা আর আরেক পাশে ওডেগার্ড রে নামাই, তাইলেই তো হয় ভাই। কিন্তু এই জিনিসটা ট্রাই আরে ভাই, করতে চাইতেছে না জিদান। প্রবলেমটা হচ্ছে কি মাদ্রিদের এটা করবে না, মিডফিল্ডে হ্যাঁ, কোনো এটা প্রবলেম fair, নাই এটা fair। ভাই। প্রবলেমটা কিন্তু ওডেগার্ড রিলেটেড না। ওডেগার্ড যে টিমে আসলে চান্স ক্রিয়েট করবে এইটাই, কিন্তু চান্স ক্রিয়েট তো আমরা সর্বোচ্চ করছি, আমাদের তো চান্স ক্রিয়েট হইতেছেই, কিন্তু গোল তো আসতেছে না। আমাদের প্রবলেম তো মানে ফ্রন্ট লাইনে, প্রবলেম তো না না মিডফিল্ডে ভাই, না। ওইটা ঠিক আছে, ওইটা শর্ট টার্মের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলতেছি মেইন কথা মৃণাল যেটা রাহুল জিজ্ঞেস করছিল, ওডেগার্ড কি ওই লেভেলের ট্যালেন্ট নাকি, ও কি জেনারেশনাল? অবশ্যই ভাই অবশ্যই ট্যালেন্ট অবশ্যই, কিন্তু আসলে কি আচ্ছা, ওই ওরা লেভেলে এখন ওই লেভেলে এখন যাওয়া টাফ, কারণ না না ওই ভাই, area আমি একটা কথা বলি, ভালো ঠিক আছে? আছে। ও ভাই ও যদি জেনারেশনাল ট্যালেন্ট হয়, কিন্তু বলতেছো আমরা ক্রুস আর মডরিচকে রিপ্লেস করতে পারবো না, ঠিক আছে, লেগেসি রিপ্লেস করতে পারবে না, কিন্তু তুমি বলতেছো একটা জেনারেশনাল ট্যালেন্ট আছে, তাহলে ওকে তো প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত, মানে ওকে টাইম দিতে হবে। হ্যাঁ আর ভাই, শুনো, মোর ইম্পর্টেন্টলি মৃণাল, ওরা যদি সামারে ওরা ভালো করলো আমাদের এখানে, হ্যাঁ আমাদের পছন্দ করুন মিকেল আর্টেটা তো স্প্যানিশ স্টাফটারাও, তো ধরো ওটাই তো আর্সেনালে থেকে যায়, কত মিলিয়নে বিক্রি করতে হবে? ওই মিয়া, শোনেন, নিকোলাস পেপে 72 টাকা দিয়ে এক কিনতে পারবো। সেকেন্ড, নিকোলাস এক পেপে সেকেন্ড। 72 টাকা দিয়ে কিনতে পারলে আবার ওটাই 100 টাকা দিয়ে কিনতে পারবো না। আচ্ছা আমি একটু বলি ভাই, ভাই সেবাস্টিয়ান কত দিয়ে কিনছিলেন? না না, চেলসি কাই এখনো হ্যাভার্টজ কিনে কিনছে, নি নাই, লোনেই আছে। হ্যাঁ না, না। এটাই তো মজা, এটাই তো শানুর চেলসি কাই হ্যাভার্টজ কিনছে কত, 80 মিলিয়ন না, something like 90. 100-ish, হ্যাঁ। So if you're saying Odegaard is a generational talent, maybe Havertz level না একটু কম হয়তোবা, still 80 70 80 তো দিতে হবে, right? If he's a generational talent. শানু ভাইয়ের প্রবলেম মেসি যদি তারা রিয়ালে, 70 দিয়া তাহলে ওডেগার্ড কেন 100 দিয়ে কিনবে না? শানু ভাই thinks that he can sell their players for 40 million and আবার একটা generational talent কেও 40 million এ পাবে, মানে that's where the perception problem is. শানু ভাই, I'm sorry to break this to you. Not like that, 40 মিলিয়ন হয়তো পাবে না, বাট মানে আর্সেনালের সমস্যা কি 60 জানেন? মিলিয়ন লাগবে at least আর্সেনালে এই সিজনের শুরুতে বলছিলাম সেবাস্টিয়ান তো জিদান পাত্তা দেয় না, আপনারা 20 মিলিয়ন দেন নিয়ে যান। তারা 20 মিলিয়ন দিতেই পারলো না, বলে ভাই লোনে দেন 1 বছর। এরপর আমরা তার লোনে দিলাম।
হ্যাঁ, শানুর ভাই তো এইটাই proven তো, player শুনো, এমনি করে Arsenal- করে তোমাদের কন্ট্রাক্টটা শেষ করবো ফ্রিতে, তারপরে দিব। লাকি। আর্সেনাল ওয়ান্স প্লেয়ার প্রুভেন, ভাই ঠিক আছে? তো সেবাস্টিয়ান শানুর আমরা ভাই 35 মিলিয়ন দিয়ে কিনছি, ওরে আমরা এমনি এমনি খাটতেছে না, এটা মনে হ্যাঁ, রাখি। আমরাও মুস্তাফিরে 35 মিলিয়নে কিনছি, বুঝছো? এটা তো বুঝতে হবে। ওই মেয়ে, আপনারা তো পেপেও কিনছেন 72 দিয়া, তো কি হইছে? ম্যান হোয়াট কম্পারিজন, ঠিক আছে? কি সাথে কি পেপে কিনলেন 75 মিলিয়ন দিয়া, আপনারা তো ভাই না। রাহুল ভাই যেটা বলতেছিলেন রিয়ালের যে অবস্থা, রাহুল ভাই হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন রিয়ালের যে অবস্থা, রিয়ালের প্রবলেম হচ্ছে রিয়ালের সেলিং ভালো না, রিয়ালের সেলিং খুবই খারাপ। এমনও হইতে পারে শানুর ভাই যেটা বলতেছে উইন্ডোজে সেল করে দিবে রিয়াল, শেষ ওই দলের অবস্থা। এ না না না, এ দুর্নীতি বলে রে। ফ্রেঞ্চও আছে, জিদানের সাথে মিল্লা যাইবো একেবারে প্রেম প্রেম কাহিনী। আইসা আমাকে পগবারেও নিয়ে যাও, আমি পগবারেও নিয়ে যাও। শানুর পারলে শানুর পারলে এখন বলবে গোয়েন্ডোসি জেনারেশনাল ট্যালেন্ট, গোয়েন্ডোসি জেনারেশনাল ট্যালেন্ট। বললাম তো, জিদানের মাথায় আবার চুল কেমনে গজাইতে হয়, ওয়েন্ডোজই শিখাই দিবে। জিদান যা আছে সব বিক্রি করে দিবে, সব বিক্রি করে দিবে। আরে মিয়া, তুমি চুল নিয়ে বলো, আমাদের চুল এক্সপার্ট বসে আছে, কিনা নাও। আমি বলবো কি তুমি নিয়ে আরে মিয়া, যাও। ওইটা বাদ দেন, পেপে শিখাইবো মিকাইল আর্টেটারে কেমনে চুল ছাড়া চলা যায়, ঠিক আছে? আপনাদের এই এফটিভিতে একটা স্পন্সর আছে এই চুল ফালানের। পেপেরে ইউজ করতে করতে মিকেল আর্টেটা টেপ গার্ড জ্বালা হয়ে যাবে, বুঝছেন শানুর ভাই? পেপেরে ইউজ করতে করতে মিকেল আর্টেটা পেপ গার্ড জ্বালা হয়ে যাবে, তাও ইউজ করতে হবে, বইলা লাভ নাই। কিনছেন একটা 78 মিলিয়ন দিয়ে। লাস্ট ম্যাচে তো ভালো খেললো। ওই এক ম্যাচে ভালো খেলছে, ওইটা নিয়ে আপনি অনেক জিতছিলেন। 72 মিলিয়নের জন্য হি হ্যাজ আমি বলি, ওয়ারেন্টেড হিজ প্রাইস ট্যাগ the thing এট is, অল। Shanur, if Timo Werner and Kai Havertz next season এরকম থাকে, I'd be worried. That's what I'm seeing in Pepe. I see improvement, but I don't see like enough progression. এটা আমার worry. এটা Plus, আমার মনে হচ্ছে I don't think you can compare Havertz and Pepe কিন্তু, because we keep forgetting he's in the prime of his career এখন কিন্তু, he's 25 26, which is actually prime of his career at this point of time, but মানে ওইটা অনেকেই ভুলে যায় যে Pepe is not young, Pepe is not that young. এই ডিলটা আমরা ইনস্টলমেন্টে নিছি এবং দিন শেষে এটা একটা ভুল ডিল ছিল, কারণ we didn't need Pepe, number 1, and number 2 এত টাকা আমরা যদি অন্য এরিয়াতে স্পেন্ড করতাম, লাইক অ্যাটাকিং মিডফিল্ড, লাইক ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ড, লাইক ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড, লাইক Yeah, 72 মিলিয়ন পাঁচটা প্লেয়ার পাইতা। তখন তুমি বিলিয়নের জন্য 40 মিলিয়ন দিলে আমরা মেনে নিতাম। ভাই চেলসি থেকে প্লেয়ার যদি জীবনে আর্সেনালে ইভেন হ্যাভার্টস অর ইভেন ওয়ার্নার, আমি না, আস্তাগফিরুল্লাহ, থাক, দরকার না। আরে তুমি প্যারানো কেন? 2027 তুমি দেখবা তো, 2027 Timo Werner, welcome to Arsenal FC. ওইটা একটা ডেসপাসিটো রিমিক্স হবে, তখন ডিটি বলবে we got a bargain. আর তখন মনে করো চেলসি উইল সাইন সাম মানে আদার প্লেয়ার সেম পজিশনে, তখন ডন রবি বলবে I still think when is a bad deal then the player Chelsea sign. পরে খারাপ পারফর্ম করলে তখন আবার ট্রুপস সিজন টিকিট ছুঁড়ে মেরে দিলে on my mother's life, fam. She's a ভালো লেভেলের ফলো করে এগুলি ফ্যান কাপ, মজা লাগে মিয়া। আমার ওইটা না জাস্ট, তারপরে আবার গোল ব্রিজ আছে না, গোল ব্রিজ তো আরো পাগল একটা, গোল ব্রিজ হইলো গোল দিলে গেছেন এরকম করতে থাকে ও, পাগল ভাই। মানে পিরামিড বলে শানুর ভাই একদম 200 মিলিয়ন এক পাউন্ড কম হবে না ওডেগার্ডের জন্য। 200 মিলিয়ন দিয়ে তো শানুর ভাই ইয়াই পাইতেছে, এমবাপ্পে পাইবো রেডিমেড। তাই এমবাপ্পে হইছে কি, এমবাপ্পে খেলা দেখো না, এমবাপ্পে কি কালকে যে খেলা দেখতেছিলাম, যে ম্যাচটা PSG 3-2 তে হারছে ভাই, এত বাজে খেলে এমবাপ্পে। জাস্ট মনে হয় লিগ 1 এ ওই যে
অঙ্কুর তুমি চিন্তা করো ফ্রেঞ্চ ট্রিও হবে এমবাপ্পে, লাকাজেট আর পেপে, বুঝতাছো তুমি? তাইলে ভাই তাইলে উইঙ্গার রে আইনা ফ্রেঞ্চ ফেলো, না, তাইলে এই মিয়া উইঙ্গার কি রে আইনা কও? ফেলো, উইঙ্গার রে ব্যাক এমবাপ্পে করা। ফ্রেঞ্চ না? পেপে ফ্রেঞ্চ কেডা কইছে? পেপে আরে হলো পেপে ফ্রেঞ্চ আইভোরিয়ান। হওয়ার দরকার নেই, ওটা ফ্রেঞ্চ বানায় লইবো ওরা, ঠিক আছে? হয়ে যাইবো এটা, ঠিক আছে? কানেকশন মানে হি মিনস ও লিগ 1 থেকে আসছে তো, মানে ওইটা হ্যাঁ বুঝাইছে ওইটা বলতেছি আর কি, লিগ 1। বুঝতাছো তুমি? একদম পুরাই তানভীর তোমার সাথে বিজনেস করতে চায় জাফির, ভিনিসিয়াসকে নেবেন 60 মিলিয়ন দিয়ে দিব। ভিনিসিয়াস নিমো কে না না বললো এটা? ভিনিসিয়াস এই ভাই ভিনিসিয়াস আর ভাই জোসেফ ভাই লিঙ্গার্ড, ভাই আপনি কি জোসেফ কোন? লিঙ্গার্ড এ ভাই পাবে। আপনি না ভাই, একটা কাজ করেন ভিনিসিয়াস ভাই বুঝছেন? ভালো প্লেয়ার, এটা ভাই আমরা একদম ভাই নিয়ে গ্যারান্টি নেন, দিতেছি। জাফির ভাই নিয়ে নেন, ভালোইবো। আমি তোমারে বলি, আর শুনো নালে শুনো জাফির ভাই শোনো। শোনেন ভিনিসিয়াস, আমরা ভিনিসিয়াস ব্রুনো সোয়াপ ডিল করি একটা, নেন। কিসে ভিনিসিয়াস ব্রুনো? তোমরা শুনো তোমরা আমাকে, আমি বলি কারে দেয়া লাগবে ব্রুনোরে কিনতে তোমার দেয়া লাগবে ফার্স্টলি। ধরো কারে নিমো, রিয়াল মাদ্রিদ টিম থেকে কারে নেওয়া যায় ব্রুনোর বদলে এখন? চিন্তা করতে হবে, দাঁড়াও। কেউই নাই রড্রিগোরে ভাই। দাও, কেউই নাই নেয়ার মতো, কেউই নেই। ভ্যারান ভাই ম্যাগুয়ারের পাশ দিয়ে ভ্যারানরে দাঁড়া করাই দিলে তো আমরা মনে হয় যত গোল খাই এটা ডাবল গোল খামু। ওই মিয়া লিন্ডেলফের কথা বলো, লিন্ডেলফ বাদ দিয়ে ভারান খেলাবা। এই মিয়া তোমাদের ভারানের কোনো ডেডিকেশনই নাই খেলার জন্য। ও বলছে আমি সব জিততে গেছি, তাও আমি লিঙ্গার এখন থেকে রিটায়ার ভালো, করলাম, লেজেন্ড। লিন্ডেলফ থেকে ভালো আছে, লিন্ডেলফ থেকে ভালো আমি সত্যি কথা, ভারানের জায়গায় যদি আমি থাকতাম, আমি অবসর নাও যাইতাম গাইতেছে ইউএসএ, টাকা কামাইতাম ইউএসএ চাইনা ঘুরে ঘুরে প্রচুর তোমার টাকা এটা পয়সা কামাই লাগবে কেন ভাই? তোমার এটা ভাই। লাগবে কেন? ও যা টাকা কামাইছে ও আরো 10 বছর আরামসে চলতে পারবো ভাই। এগুলা হয় না, মানে এগুলা ইট ডাজন্ট, এন্ড হি ইজ ওয়ান এভরিথিং ইন লাইফ। ও ওয়ার্ল্ড কাপটা পর্যন্ত জিতছে, আই থিংক ওর জাস্ট ইউরোপ জিতা বাকি, তারপরে তো শেষ। ওর ক্যারিয়ার কমপ্লিট, ওর কিচ্ছু লাগবে না, ও সব জিতে গেছে। ও ইউসিএল জিতছে, ও লিগ জিতছে, ও মনে হয় কাপও জিতছে। হ্যাঁ, He's কোপা won দেল রেও জিতছে ভাই, কোপা দেল রেও জিতছে। না প্রিমিয়ার লিগ জিতে নাই এখনো জাফির। প্রিমিয়ার লিগ খেলে নাই, জিতবে কেমনে? না খেলে জিতবে কেমনে? ওই তো দেখো ইউনাইটেডে নাও তোমাদের মিসিং পিস। আচ্ছা শানুর ভাই, এখন তো ভাই তাইলে তো ভাই, ওই ভাই, কথা কইলে আমি বলতে পারি মেসির প্রিমিয়ার লিগ জেতা উচিত, কারণ তাহলে ও তো প্রিমিয়ার লিগ খেলে নাই, ঠিক আছে? আরে মেসির সাথে তুমি ভাগানের তুলনা করো, ওই একটা না, ওয়ার্ল্ড কাপ ভাই মেসি। মেসির সাথে ভারানের তুলনা না, ভারানের একটা বিশ্বকাপ আছে, বাদ দেন। হ্যাঁ আর সেটা আরেকটা ওই শুনেন একটা শুনেন, World একটা স্টেট আছে কিন্তু মেসি কিন্তু বারানাকে কোনোদিন রিভেল পাস করতে পারেনি। ভাই আমি একটু আচ্ছা, কম্পারিজনটা করি। এটা ওডেগার্ডের এখন ট্রান্সফার ভ্যালু হচ্ছে 40 মিলিয়ন, মানে হ্যাভার্টসের সাথে কম্পেয়ার করতেছি কারণ দুজনই স্ক্যাম। হ্যাভার্টস হচ্ছে 81 মিলিয়ন। হ্যাভার্টসের আরেকজনের সাথে কম্পেয়ার করো, পেপে পেপে তো বয়স হয়ে গেছে, আমি ইয়াং মানে একই বয়সের কম্পেয়ার করছি। আচ্ছা আর কে আছে এরকম এই বয়সে? সাকাকে কম্পেয়ার করি, ঠিক আছে? ট্রান্সফার মার্কেটের এটা দেখে এই করতেছেন না হ্যাঁ ট্রান্সফার মার্কেট, আমি যেটা বলতেছি এটা একটা আইডিয়া দিতে পারি। ভাই ট্রান্সফার মার্কেটিং হ্যাঁ পুরোপুরি ঠিক না আমি মানি, কিন্তু আমি যেটা বলতেছি হচ্ছে বাই দ্য ওয়ে বিক্রি করলে ভাই 60 মিলিয়ন দিয়ে আমরা কেন ভিনিসিয়াসকে নিব? আমাদের উইঙ্গারের কম নাই, ভিনিসিয়াসকে কই খেলাবো? ভিনিসিয়াস খেলে স্লোগান দেয়, আকিব ভাই তো প্রত্যেকদিন স্লোগান দেয় যে তাদের উইঙ্গার নাই, একটা রাইট উইঙ্গার দরকার। ও কই খেলে? ভিনিসিয়াস কই খেলে? ভিনিসিয়াস লেফটে নামে না? তোমার টিমে গেলে রাইটেও খেলতে পারো, সমস্যা নাই। ও লেফটে খেলে রাইটে খেলতে পারো। আমাদের এমনি মানে সোশ্যাল মিডিয়া বয় একটা আসছিল, ওটার বাইর করে দিচ্ছি। এখন ভিনিসিয়াস লাগবো না ভাই, ওরে থাপ্পড় মারতে পারে, ওরে ব্রুনো থাপ্পড় মারতে পারে। এই বেয়াদব, খেলার মধ্যে কোনো ফোকাস নাই। তুমি তোমার মুভি বানাও, ওইগুলা বানাও। মানে না বাট মানে ওডেগার্ডকে কিনতে হলে আমরা অনেক 60 মিলিয়ন দিতে হবে, ভিনিসিয়াসকে কিনতে হলে ভাই কত দিতে হবে কে জানে। বাট রদ্রিগো ম্যান ইউর জন্য ভালো হতো, কারণ ও তো রাইট উইঙ্গার, ও তো রাইটে খেলে। রড্রিগো গুড। আরে না ভাই, রড্রিগো রাইট উইঙ্গার না, ওরে ইনভার্টেড বানানো হয়েছে, বুঝছেন? রড্রিগো লেফটে। এরকম এই কারণে the only genuine right winger that I see United getting is, and the genuine right winger that United probably Sancho. need is Sancho ছাড়া আমি কোনো অপশনস দেখি না, বিকজ
রাইট উইঙ্গার ভাই, ইমার্জ করা এরকম এজ এদ- গ্রুপে আই সিন লোজানো। স্যানচো ইজ ওকে, লোজানো বাট ইজ এ গুড জাফর রাইট ভাই উইঙ্গার। স্যানচোর ফর্ম কি ভালো যাচ্ছে এই সিজন? আমার মনে হয় না। কিন্তু লাস্ট ম্যাচ ভালো খেলছে। যদি আমি শানুর ভাই কথা বলি, ওর ফর্মের উপর সানচো ডিপেন্ড last করে না। match ভালো শুনো খেলছে। শুনো শুনো ওর ব্যাপারটা কিন্তু এবার পুরাই ডিফারেন্ট, বিকজ ওদের পুরো টিমই বাজে খেলতেছে। হালান্ডের মতো প্লেয়ারও বাজে খেলতেছে, বিকজ ওদের টিমের অবস্থাই খারাপ। ওদের ম্যানেজার চেঞ্জ করছে, ওরা হয়তো বা ওরা একটা টপ ওরা এখন 7th মনে হয়। ওরা মিড টেবল ক্লাসে পড়ে আছে। দিস ওয়াজ না দ্য না ভাই, সিজন ওরা দে ওয়ার সাপোজড টু উইন। ওরা সব This ইয়াং was the প্লেয়ার ভাই, season they were বুঝতে হবে তো। supposed to win. হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়াং exactly প্লেয়ার তো, exactly. And ইয়াং প্লেয়াররা দে this ভেরি was the ইনকনসিস্টেন্ট। this was the season they were supposed to win the Bundesliga, because না না মানে না ভাই, ভালো খেলতেছিল। এভারেজ যে স্কোয়াডের মেইন কোরের এভারেজ এজ 21-22, তারা সবসময় এরকম মানে ওরা চোখ করবে। সবসময় 21-22-এর ওদের, আমি কিন্তু এক্সপেক্ট করি নাই বেলিংহাম উইল বিকাম আ মেইন প্লেয়ার ওদের এখানে গিয়ে। আমি গিয়ে দেখে এখন বেলিংহাম ইজ ওয়ান অফ দেয়ার স্টার্টিং প্লেয়ার্স। আমি মনে করছি বেলিংহামকে প্রজেক্টের জন্য নিয়ে গেছে ওরা, একদম মানে ছোট থেকে বড় করবে, করে তারপরে ওরে খেলাবে, করায় সেল করে দিবে, বিকজ দ্যাটস হাউ ডর্টমুন্ড আর। বাট আমি এখন দেখতেছি যে হিজ ডুইং ওয়েল এন্ড হিজ প্লেইং ফর দেম রেগুলারলি, উইচ গোজ অন টু শো দ্যাট ওদের টিমটা ইজ আ ভেরি ডুও, মানে ওদের টিমটার কোরটাই ইয়াং। হ্যাঁ, and I'm হ্যাঁ, sure হ্যাঁ, they already বেশি young, বেশি have a young. Sancho. হ্যাঁ, they already have a Sancho prepared, কিন্তু Sanchoর Yeah, একটা they have রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু ওদের প্রিপেয়ার করা জিও আছে। রেইন আছে না? জিওরেনা হ্যাঁ, জিও রেইন আছে, ওদের একটা কিন্তু হুরুস্তুল গোল স্কোরার আছে, ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকার, আন্ডার 21 এ খেলে, খুবই ভালো স্ট্রাইকার, নাম ভুলে গেছি। হ্যাঁ, মুকোকো নাকি হ্যাঁ, নাম। ও হইলো হ্যালান্ডের রিপ্লেসমেন্ট। এখন দেখেন ভাই, মানে দ্য থিং ইজ না না, কিন্তু ট্যালেন্ট আছে ভাই, কিন্তু এসব কিন্তু আমরা ভুলেই গেছি। আমরা ডর্টমুন্ডে পাঠাইছিলাম রেইনার জেসুস, এও কিন্তু ভাই একটা ভালো প্লেয়ার আছে, ওরে কিন্তু খেলাইতে গেছে না। ওরে 23 স্কোয়াডেই রাখেন এখন। ভুলেই গেছি যে রেইনার জেসুস একটা প্লেয়ার ছিল। এই প্লেয়ারটাও ভাই বললাম দেখবেন যে আমরা বলতেছি যে মাদ্রিদে আমরা আমাদের ইয়াং প্লেয়ারদেরকে টাইম দিয়ে ডেভেলপ করতেছি না, কিন্তু আমরা যে প্লেয়ারকে অন্য টিমে আর কি পাঠাইছি গেম টাইমের জন্য, ওদেরকেও তো গেম টাইম তারাও দেওয়া কিন্তু হইতেছে না। game time পাইতেছে কি না। স্কাউটটা করছি? ভিনিসিয়াস রদ্রিগোকে আমরা গেম টাইমের জন্য পাঠাই নাই অন্য ক্লাবে, কারণ এই টিমে খেলা শীত খেলতেছে। এখন উচিত কি ভাই জানেন, ধরেন ফিফা ম্যানেজারিং মোডে যেরকম করে না, যে দুইটারে লোনে পাঠাই, বাকি দুইটারে খেলাই, বাকি ওই দুইটার যদি ভালো না খেলে লোন থিয়া ব্যাক করে, ওই দুইটারে খেলাই, ওই দুইটারে লোনে পাঠাই, এমন করা উচিত। এখন রিয়েল লাইফে সম্ভব না, কিন্তু তবুও পরের সিজনে আমি আসলেই চাইতেছিলাম যে এই সিজনে যদি কুবো ভালো কোনো টিম না পাইতো, কুবোকে খেলানো। কুবো ভালো ট্যালেন্ট, কুবো অডেগার্ড যদি খেলতো, এবং ইয়োভিচ চান্স পায় নাই, মানে আমরা প্লেয়ার কিনতেছি, আমাদের প্লেয়ার আছে, প্রবলেম হচ্ছে বাই দ্য ওয়ে Chance একটা পায় না মজার বুঝি। জিনিস বলি, আমরা ঠিক ইউজ করতে পারতেছি না। হ্যাঁ দাঁড়াও, একটা মজার জিনিস বলি, বেন ডেভিস এন্ড ওজান কাবাক, হ্যাঁ ওদের একটা পুরানো টুইট আছে। হ্যাঁ 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 বেন ডেভিস বলছে, নোবডি লাইকস স্কাউসার্স, নট ইভেন স্কাউসার্স লাইক স্কাউসার্স, আই এম আ ইউনাইটেড ফ্যান। তারপরে কাবাক একটাতে লিখছিল, লেটস গো চেলসি ফাক লিভারপুল। এটা ওর একটা টুইট ছিল। ট্রান্সফার ডেডলাইনে তো মজার কাহিনী। এগুলো সবসময় হয় ভাই। ছেড়ে দিছে। আবার আবার কি এটা না জাস্ট নট জাস্ট জুভেন্টাস দিস, একটা প্লেয়ার এটা দিয়ে সবচেয়ে ভালো পাবলিসিটি পাইছিল হচ্ছে লেগে যে টটেনহাম ইয়েকে সাইন করানোর পর, উলফস থেকে প্লেয়ারটা সাইন করার পর। আরে ডর্টি আচ্ছা হ্যাঁ আর্সেনাল বলছিল যে আপনারা মনে জানেন না, আমাদের ম্যানেজার যে ওলে কিন্তু চাইল্ডহুডে লিভারপুল ফ্যান ছিল। ও ইউনাইটেডে আসার পরে ও ইউনাইটেড ফ্যান হয়ে গেছে, বাট তার আগে ও লিভারপুল ফ্যান ছিল। আরে এরকম অনেকেই আছে, অনেকেই এরকম তো প্রচুর আছে। ইনিয়েস্তা রিয়াল ফ্যান ছিল, ইনিয়েস্তা রিয়াল ফ্যান ছিল, হ্যাঁ বার্সেলোনা ফ্যান ছিল, মদ্রিচ, তারপরে আছে এরকম প্রচুর হিস্ট্রি আছে। আচ্ছা, মানে মজা লাগে আর কি এগুলা যখন রিসার্ভেস হয়, এগুলা তারপরে ভার্জিল ভ্যান ডাইকও ইউনাইটেড ফ্যান ছিল। ইউভেন্টাস একটা প্লেয়ারকে ইসে দিছিল, স্টাডিয়েডি রেনিসে দিছিল, এখন 6 মাস পরে আবার ওরে ব্যাক করে দিয়ে দিছি, যে আমাকে আর লাগবো না এই প্লেয়ার। ইসে রোগানি রে মনে হয়। ও বাই দ্য ওয়ে, ইউনাইটেড নিয়ে তো বলতেই পারলাম না মিয়া। ইউনাইটেডের তো এবার কোনো ইনস হইলো না, ইউনাইটেডের কোনো ইনস হয় নাই, ওরা জাস্ট একটা প্লেয়ারকে লোন থেকে ফেরত আনছে। ওকে ডিয়ালো তো ইন না, ডিয়ালো ইন মানে ও তো লাস্ট সিজনের স্যার, ও তো লাস্ট সামারের সাইনিং, ওকে এখন লাস্ট সামারের সাইনিং হলে আপনার টিমে ইনক্লুড হইছে।
ও হ্যাঁ ইনক্লুড হয়েছে ও মানে ও তো আন্ডার 23 ও কোনো ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার না, আন্ডার 23 তেই খেলবে কিছুদিন, এন্ড হি মেড আ ভেরি গুড ডেবিউ। মানে সাইন্স আর পজিটিভ, বাট দেখা যাক কি হয়, ওকে খেলাবে। ওই আন্ডার 23 তে ও লিভারপুলের সাথে 2টা গোল দিছিল। ভালো আছে, ভালো খেলতেছে। ওকে হয়তোবা ওই যে ইউরোপা লিগ গেম গুলো স্টার্ট হইলে খেলাবে। আহ আমরা লোন থেকে অনেক প্লেয়ার্স ফেরত আনছি, ওরা কারণ গেম টাইম পাচ্ছিল না, ওদেরকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এক্সেপ্ট ফর ওয়ান প্লেয়ার, ডিলান লেভিট কোনো ক্লাব পায় নাই। ওয়েইন রুনির ক্লাবে 2টা প্লেয়ার দিছি মনে হয়, ইউনাইটেড মনে হয় 2টা না 1টা প্লেয়ার দিচ্ছে আমার মনে নাই, ডার্বিতে 2টা প্লেয়ার দিচ্ছে বা 1টা প্লেয়ার দিচ্ছে আমার মনে নাই। এটা ভালো করতেছে, চেলসি তো এই ধরনের বিজনেস সবসময় করে, এক্স প্লেয়ার কে বা ইয়েকে পাঠায় দেয়। because who better to learn than from ওয়েইন রুনি? একটা ইউনাইটেড মেন্টালিটি ইনস্টিল করতে হইলে who better to learn than ওয়েইন রুনি, তাই না? I feel like that's a good thing. স্যার অ্যালেক্সের টাইমেও তো এরকম হইতো, স্যার অ্যালেক্স নিজের টিমে পাঠাইতো না। Of course লিভারপুল ফ্যান্স এর কিন্তু এক্সাইটেড হওয়ার কারণ আছে। ওজান কাবাক 20 বছর প্রেফার্ড ফুট রাইট, স্ট্যান্ড ডুয়ালস 1। বেন ডেভিস age 25 প্রেফার্ড ফুট লেফট, স্ট্যান্ড লং পাসেস। এই যে লং পাসেসটা, হ্যাঁ বলেন। না আমি বলছিলাম যে আপনাদের যেরকম লিজেন্ডরা অন্যান্য টিমে গিয়েছে, সেরকম যদি আমাদেরও কোনো 2-4টা লিজেন্ড অন্য টিমে থাকতো ভালোই তো। মানে মানে ওদের একটা প্লেয়ারের মেন্টালিটি অনেক বড় একটা ব্যাপার, তারা কিন্তু ইউনাইটেড প্লেয়ারটাকে খেলাবে। যেমন আমি যদি এখন কুবোকে পাঠাইছি, কুবোকে খেলাবে না, আমাদের বিখ্যাত গুড ইভেনিং ভাই, কিন্তু গেতাফেতে কিন্তু সে টাইম পাইতেছে। এখন আমি যদি ধরেন রাহুলের টিমে পাঠাইতাম কিংবা গুতির টিমে পাঠাইতাম, সে কিন্তু খেলাইতো। বার্সা প্রোডাক্ট না, কুবো বার্সা প্রোডাক্ট না, হোক বার্সা প্রোডাক্ট, সমস্যা কি? ওই যে কথা ঘোরাও কেন? ও তো জাপানিজ মেসি, আসল জায়গায় দাও না। আজ একটা প্লেয়ার 50 বছর পর, আজ থেকে 50 বছর পর মানুষ বলবে কি যে কুবোরে মাদ্রিদ এই যে আলফ্রেডো ডি স্টেফানোর মতো হাইজ্যাক করছিল, হাইজ্যাক করে যদি লেজেন্ড হয়ে যায়, যদি কুবো লেজেন্ড হয়ে যায়, ঠিক আছে? যেমন ইউনাইটেডও তো একটা ইউথ প্লেয়ারকে আনলো কিছুদিন আগে, সিটির একাডেমি থেকেই নিয়ে আসছে। মানে অনেক ভালো একটা মানে স্ট্রাইকার, 600টা না কয়টা গোল করছে ওর এজ গ্রুপে, চার্লি ম্যাকনিল, ও এরকম এই যে রাইভাল থেকে নিয়ে আসছে। বাট ওই ছেলেটা ওয়াজ এ ইউনাইটেড ফ্যান, ও ছোটবেলা থেকে ইউনাইটেড ফ্যান ছিল। আমরা আসলে টু বি অনেস্ট ও চলে গেছে আবার রিসাইন করছে। প্রচুর ইয়াং ট্যালেন্ট হারাইছি। আচ্ছা মজার কাহিনী আমাদের সাথে ইসের খেলা না, আটালান্টার খেলা না, তো আটালান্টা তো পাপো গোমেসে আর কি কইরা দিছে, মানে সেল কইরা দিছে। পাপো গোমেসের জায়গায় কারে আনছে জানো? ওই আমরা ইসের সাথে ম্যাচ আছিলাম না, শাকতারের সাথে, তো শাকতারের সাথে মানে যেই পোলাটা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল, ওরে আবার আটালান্টা দিছে। কেমন না লাগে? লেগে দিছে আর কি অথবা রিয়াল দুঃখে। না ভাই আটালান্টা এখন ভালোই উইক হয়ে গেল। আটালান্টা ভালো উইক হয়ে গেল। উইক হয় না, আটালান্টা ভালোই ফুটবল খেলতেছে। না ভাই আটালান্টা ভালো, আটালান্টা ওদের ভাই মানুষজন কিন্তু রিয়েলাইজ করতেছে না, বাট ভাই ইউরোপের বায়ারের পরে কিন্তু ভালো ছিল, ইউরোপে বায়ারের পরে কিন্তু ভালো ডিল ছিল একটা। একটু আগে রিনাল আমাদের জ্ঞানী ছেলেটা অনেক জ্ঞান দিল না যে কি রিয়ালের এরকম যদি কিছু লেজেন্ড অন্যান্য ক্লাবে থাকতো, ঠিক আছে, তোমরা তো কি হইতো সবাই যে কুবোর মতন, ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে রপ্তানি করে আনো, নিজেদের তো তৈরি করা লেজেন্ড খুব কমই আছে। না ভাই আপনারা তৈরি করা লেজেন্ড বানায়, আমি এগ্রি করলাম। হ্যাঁ উনারে বলতে দেন, বলেন। এইটা তো এখন মানে সেটা থাকবে না। এটা হচ্ছে চেলসি যেরকম ল্যাম্পার্ড, তারপর টেরি, তারা কোচিং লিভারপুলের জেরার্ড, ওই জানি গেল স্কটিশ লিগে, ওই জানি গেল ভাই। হ্যাঁ তারপরে ম্যান ইউনাইটেডের কাছে রুনি হচ্ছে ডার্বিতে, এরকম তো মানে আমাদের এখন আমরা বলি আমাদের কে গেছে বলি। আমাদের তো ওই যে জাবি আলোনসো তো এই যে আন্ডার 14 নিয়ে কাজ করলো, তারপরে চ্যাম্পিয়ন হলো ওই যে ওই একটা টুর্নামেন্টে। রাহুলও তো ওই যে ইউথ লিগেরই হলো, চ্যাম্পিয়ন হলো। তো রাহুলও তো আসবে, ঠিক আছে। প্রবলেমটা হইছে কি রিয়াল মাদ্রিদে ওদের আইডেন্টিটির সাথে আসলে এই ইউথ প্রজেক্টটা যায় না।
মানে একটা ক্লাবের তো একটা ব্যাপার থাকে, ঠিক না? তোমাদের ক্লাবের আইডেন্টিটি হচ্ছে গ্যালাক্টিকো। তো এখন ওইটা ভাই থেকে আমি ভাই আচ্ছা বলেন, হ্যাঁ বলেন, আমি ওইটা থেকে যখন কথা শেষ করেন এরপর আমি আমাকে সব বের করাই আছে, বলেন। ওইটা থেকে যখন সরে আসবা তখন আসলে তোমার তো প্রজেক্টের সাথে যাবে না। এই যে যেরকম চেলসি, ঠিক আছে, রাহুল কিন্তু আমার সাথে এগ্রি করে যে চেলসির প্রজেক্টের মধ্যে কিন্তু ইউথ প্রজেক্টটা নাই, যেটা ল্যাম্পার্ডকে দিছিল ফার্স্ট অফ অল করতে। এইটা কিন্তু তাদের লং টার্ম প্ল্যানে কখনোই থাকে না। ওরা সবসময় কিন্তু কুইক সলিউশন চায়, যে কুইক ফিক্স, আমার এখনই জিতা লাগবে, নেক্সট ম্যাচ জিতা লাগবে, তারপরের ম্যাচ আমার ট্রফি লাগবে প্রত্যেক সিজনে, অলমোস্ট এরকম, বা প্রত্যেক সিজনে না হলেও এক সিজন পর আরেক সিজনে লাগবে। দ্যাট ইজ দ্য গোল। মাদ্রিদের কিন্তু এটা একদম শুরু থেকে, মানে তাদের কিন্তু ব্যাপারটা এরকমই, ওরা কখনো ইউথ প্রজেক্ট এইসব করে নাই, ওরা গ্যালাক্টিক করে আসছে, মানে প্রথম ক্লাব ওয়ার্ল্ডের যারা। না শানুর, কিন্তু না এটা বুঝতে হবে, চেলসি লাস্ট সিজন কিন্তু, এই সিজন না, লাস্ট সিজন কিন্তু ওটা কিন্তু ইউথ প্রজেক্ট সিজন ছিল। তো যেই টিমই না হোক, একটা ছিল, সেটা প্রত্যেকটা টিমের মানে বাধ্য হয়ে, আর যেটাই হোক, মানে যেটাই হোক, এখন রিয়াল মাদ্রিদেরও আচ্ছা যেভাবেই হোক, the problem with Real Madrid is যে লাস্ট সিজনে তো তারা লিগ জিতছে উইথ অল অফ দিস থিংস, মানে ওদের তো পার্সোনালি তেমন একটা চেঞ্জ হয় না, এদিক সেদিক হয় না। যে টিম লাস্ট সিজন খেলতেছিল এই টিম এই সিজন খেলছে, যে টিম লাস্ট সিজন লিগ জিততে পারছে এই টিম এখন এত পিছায় কেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের থেকে? এইটা হচ্ছে মেইন কোয়েশ্চেন। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ তো তেমন কোনো ট্রান্সফার সাইনিং করে নাই এই সামারে বলতে গেলে। তাহলে ভাই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ আমাদের সাথে হারলো কেন তাদের এই যে ইসের ম্যাচে? হারছে বাট লিগে তো দিন শেষে ওইটা ভাই না, এই যে কাহিনী হচ্ছে এই জায়গায় ভাই, আমাদের যে মানে আপনি তো ভিতরের জিনিসটা দেখতেছেন না। এই সিজনে তো যে আমরা দুই একটা ম্যাচ এমন গেছে আমাদের মানে মেইন টিম থেকে 14 জন 15 জন প্লেয়ার হয়, বি টিমের থেকে 6 জন 5 জন প্লেয়ার হয় না, আমরা 23 জনের স্কোয়াড দিয়া কোন রকম আর কি স্কোয়াড জমা দিছি, ঠিক আছে? এরকমও গেছে সেভিয়ার সাথে ম্যাচে আমরা এরকম হয়েছে, ভিয়ারিয়াল এর সাথে ম্যাচে এরকম হয়েছে। তো আমাদের পয়েন্ট ড্রপ তো একেবারে ভাই মানে কোনো না কোনো কারণে তো হয়েছে, এটা তো মনে করেন শুধু কারণ হয় নাই। কয়েকটা ম্যাচ এরকম হয়েছে যে মিডফিল্ডে 3টা অপশন, মডরিচ, ক্রোচ আর ইসকো তো কয়েকদিন আগেই ওর শেষ, ঠিক আছে? এখন ফ্যাট হয়ে গেছে, ফিটনেস নাই, দৌড়াইতে পারে না, এরকম সিচুয়েশন। আচ্ছা শানুর ভাই, আপনি তো অনেকক্ষণ বললেন, এবার আমি বলি রিয়ালের ইউথ প্রজেক্ট নাই, কথাটা কিন্তু ঠিক না। কেন ঠিক না বলতেছি? রিয়ালের ইউথ প্রজেক্ট অনেক আগে থেকেই আছে। রিয়ালের ইউথ প্রজেক্টে আমি বলি আপনি যে অনেকক্ষণ বলছেন, এবার আমি একটু বলি। তুমি যেটা আর কি বলতে চাইতেছো যে ইউথের উপর ডিপেন্ড করে তো তোমরা কখনো লিগ জিতো না। ভাই না একটু বলতে দাও আমি মানে রিয়ালের ফেমাস ইউথ টিম ছিল হচ্ছে লা কুইন্তা দি বুইতে, সেটা ছিল হচ্ছে 80s থেকে 90s পর্যন্ত। আমরা টানা 5টা লিগ জিতছিলাম। আচ্ছা, টানা 5টা লিগ জিতছিলাম এবং সেটা সম্পূর্ণ ইউথ টিমের উপর। এমিলিও বুত্রেগানো, রাফায়েল মার্টিনেজ, ম্যানুলো সানচেজ, মিগুয়েল পারদেজা, মিকেল, রেমন মেন্ডেসা ছিল তখন প্রেসিডেন্ট। এরপর রেমন মেন্ডেসা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে আসলো হচ্ছে লরেঞ্জো সানস, যে কিছুদিন আগে মারা গেছে। লরেঞ্জো সানস আসার পর যে সে টিমের যে চেঞ্জটা করলো সেটা হচ্ছে আমরা এতদিন লিগ জিততেছিলাম, আমরা 10 বছরে 7টা লিগ জিতছি, বাট উই ডোন্ট উইন আ ইউসিএল ফর 32 ইয়ার্স। সো সে এসে যে করলো, আমরা বাইরে থেকে প্লেয়ার কিনলাম। কেন? কারণ আমরা যখন নিজেদের স্পেন থেকে প্লেয়ার করতেছি, মানে ওই সময় তার মনোভাব চলছে, আমি যখন স্পেন থেকে প্লেয়ার করতেছি, স্প্যানিশ প্লেয়াররা বের হয়ে স্পেনটাকে বুঝতেছে, বাট আউটসাইডে যখন তারা খেলতে যেতেছে, অ্যাওয়েতে খেলতে যেতেছে, তারা পারতেছে না। সো আমরা কি করলাম? আমরা মিজাতোভিচকে কিনলাম, এরপরে রবার্তো কার্লোসকে কিনলাম, আরো বড় বড় অনেক ডেভর সুগরকে কিনলাম, এরকম বড় বড় ট্রান্সফার করলাম, এন্ড দে গিভ আস এ ইউসিএল। সো হোয়েন দে গিভ আস 1 ইউসিএল, দেন দ্য সেকেন্ড ইউসিএল, থার্ড ইউসিএল, আমরা 5 বছরের মধ্যে 3টা ইউসিএল জিতলাম। এবং এর মাঝখানে প্রেসিডেন্ট হয়ে আসলো পেরেজ, এবং পেরেজ এসে যেটা দেখলো যে দিস প্রজেক্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস। কারণ আমরা কিন্তু যে ওই সময় শুধু ইউসিএল এ জিতছি তা না, ইউসিএল জিতছি এক বছর লিগ জিতছি, এক বছর ইউসিএল জিতছি, এক বছর লিগ জিতছি। সো অ্যাকচুয়ালি দিস এক সেকেন্ড ভাই, এটা হচ্ছে প্রি পেরেজ, ঠিক না? 90s এ না, হ্যাঁ, প্রথম ইউসিএলটা প্রি পেরেজ, এরপরে পেরেজ, মানে ওটা হচ্ছে হলো গিয়ে ইউসিএল সিজনের মাঝখানে হচ্ছে প্রেসিডেন্সি ইলেকশন হয়েছে।
সো ওটা হচ্ছে আমি দুজন একটা কম্বাইনই ধরলাম। সো পেরেজ জিতলো, পেরেজ দেখলো দিস ইজ ওয়ার্কিং অ্যাকচুয়ালি, যে আমরা জিততেছি, আমরা ইউসিএল জিততেছি, লিগও জিততেছি। আর পেরেজের আগে ইসে ছিল না, ওই যে কালে ধরুন না কেডা জানি ছিল, ওই কি না ধরুন না না না, আমি পেরেজের ফার্স্ট টার্মের কথা বলতেছি 2000। হ্যাঁ হ্যাঁ সো 2000 ওটা ফার্স্ট টাইম, দিস অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস, আমাদের গ্যালাক্টিকো ওয়ার্কস। ওইটাই it works. পেরেজে কিন্তু আসলে ওই যে ওইটা করছিল যে মানে আমাদের টিমে আইসা এটা কিন্তু পেরেজের আগেই হইছে, এটা কিন্তু লরেনজো সানজি শুরু করছিল। না মানে 2000 থেকে শুরু করলে আর কি, মানে এই ডিকেটের কথা। কালেটন কিন্তু মানে ভাই আমি বলতেছি আপনি যেটা বলবেন আমি বুঝছি কি বলতেছেন। সেটা হচ্ছে পেরেজ দেখলো যে এটা যেহেতু ওয়ার্ক করছে, তাহলে আমি কেন একটা গ্যালাক্টিকোস বানাবো না, আমি প্রতি সিজনে কেন একটা বাইরে থেকে প্লেয়ার আনবো না। সে আনছে, বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার ইউথ টিমের প্লেয়ারও লাগবে। সেই জায়গায় সে মনোযোগটা ওই জায়গা থেকে হারাই ফেলছে, এবং এট দ্যাট টাইম পার্টিকুলার ওই 8 থেকে 10টা বছর, 8-10 বছর না, 6-7 বছর আমাদের ইউথ থেকে কোনো ভালো প্লেয়ার আসে নাই। সেটা হচ্ছে 99 থেকে 2007-8, কারণ ওই টাইমের আমাদের লাস্ট ইউথ প্লেয়ার আসছিল হচ্ছে ক্যাসিয়াস, গুতি এন্ড রাউল, আর হচ্ছে প্যাভন। কিন্তু প্যাভন ওয়ার্কআউট করে নাই, বাট প্যাভন আসলে ভালো প্লেয়ার ছিল, কিন্তু সে চান্স পায় না এবং সে ওয়ার্কআউট করতে পারে না। সো আফটার দ্যাট আমাদের নেক্সট ইউথ প্লেয়ার হচ্ছে অ্যাসেনসিও, মরাতা সে আসছে হচ্ছে 2000। কারবাহালা তো ছিল। হ্যাঁ, মরাতা এখন আপনি বলতে পারেন যে মরাতা যা আমরা একটা দিকে থেকে চিনা আনছি, কিন্তু সে আমাদের ইউথে খেলছে। সো এরপরে হচ্ছে আমি শানুর ভাইয়ের কথায় যদি আমি মরাতাকে বাদও দেই, তাহলে হচ্ছে অ্যাসেনসিও। আমাদের হচ্ছে কি এই 10 বছরে আর কি ইউথটার দিকে ওইভাবে তাকানো হয় নাই, যে কারণে আপনি বলতেছেন যে আমাদের ইউথ প্রজেক্ট খারাপ, আমাদের ইউথ প্রজেক্টে আমরা ভরসা করি না। বাট আমরা কিন্তু সেই অনেক 80s-70s এর দশক থেকে আমরা ইউথের উপরই ভরসা করে আসতেছি। হ্যাঁ, 50s এর দশকে ফুটবল অন্যরকম, ফুটবল তখন অন্যভাবে খেলে। আমি যেটা বলবো ভাই এগুলা না, আমি একটু বলি। হ্যাঁ বলেন। না, আমার মনে হয় এই ইউথ প্রজেক্ট যে এটা মোর দেন ক্লাব ডিএনএ, ডিপেন্ডস অন দ্য প্রেসিডেন্ট, কে ক্লাবটা রান করতেছে ওটার উপর ডিপেন্ড করে। রিয়াল মাদ্রিদ তো একসময় ইউথ প্লেয়ার অনেক প্রমোট করতো, ঠিক না? ও যেটা বলো প্রি যেটা শানুর ভাই আরেকটা যেটা কথা বলছিল যে আমাদের ইউথ প্লেয়াররা আসলে কোচিং করায় না, এটা একদম ঠিক। আমি লা কুইন্টা দে বুড়িতের একটা মাত্র প্লেয়ার, সে হচ্ছে কোচিং এ ঢুকছিল, সে মাত্র 2 বছর কোচিং করাইছে, এরপর সে বের হয়ে গেছে। আমি আমাকে একটু শেষ করতে দাও। আমি যেটা বলতেছি, শানুর কথা যেদিকে ঠিক হচ্ছে, পেরেস যে কালচারটা ক্রিয়েট করছে একটু মানে ইমিডিয়েট রেজাল্টস চাই, সবসময় রেজাল্টস চাই, কিন্তু ইউথ প্রমোট করলে ওই রেজাল্টের সাইডটা একটু পেশেন্ট থাকতে হয়, মানে সাথে সাথে রেজাল্ট নাও আসতে পারে, বিকজ এটা মানে ইউথ প্রমোট করার পার্ট, বিকজ ফেল মানে ইয়াং প্লেয়ার তো ফেল করবে, এটা স্বাভাবিক। সো ওইদিকে আর কি এখন পেরেসের একটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে, এক সিজন ছেড়ে দিতে হবে। আমার পার্সোনাল থিংকিং কি, যে যদি এই প্যান্ডেমিকটা হিট না করতো, আমার মনে হয় পেরেস জিদানকে না পেরেস জিদানকে আরেকটু টাইম দিত, ইউথ এবং প্রয়োজন হলে আরো বাইরে থেকে প্লেয়ার এনে, এমবাপ্পে বা হ্যালান্ড যাকে লাগতো, এরকম 2-1টা প্লেয়ার এনে প্লাস ইউথটাকে ঠিক করে, মানে ধরেন এই সিজন বাজে হইলেই যে জিদানকে বের করে দিব, এই জিনিসটা হইতো না। জিদান আরো 1-2 সিজন চান্স পাইতো এবং আলটিমেটলি সে ডেলিভার করতো। কিন্তু প্যান্ডেমিক হিট করার কারণে মানে বেসিক্যালি ক্লাবের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে প্যান্ডেমিক থাকলে আমি যেটা বলছি, প্যান্ডেমিক না হলো আরেকটা গ্যালাক্টিকো প্রজেক্ট হয়তো বা ফান্ড করতো, কিন্তু এখন তো ওই অপশনটা নাই। এখন তো ভাই ওটা কম্প্রোমাইজটা করতে হবে ভাই। আমাদের স্টেডিয়াম হইতেছে, প্ল্যানটা এরকম ছিল যে আমরা যদি স্টেডিয়ামটা করতে পারি, আমাদের বছরে আগের থেকে প্রায় 30-40 মিলিয়ন আর্নিং বেশি হবে শুধুমাত্র স্টেডিয়ামটা করে। সো দ্যাটস এ হিউজ ইমপ্রুভমেন্ট। আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন, আগেও আর্নিং টাকা যেত, আর প্রতি বছর ওইটার কারণে কিন্তু আমরা পেরেসকে থ্যাঙ্কসও বলছি, কারণ মানে ও যেইভাবে আর কি মানে কিস্তিতে টাকাটা আর কি পেমেন্ট করে ইনস্টলমেন্ট। এখন এটা হচ্ছে আমরা কিন্তু করতে পারতেছি না, আমরা কিন্তু এখন স্টেডিয়াম খুলতে পারতেছি না, ইটস স্টিল লকডাউন। আমরা স্টেডিয়াম যদি তৈরিও করি, 2022 পর্যন্ত ভিজিটর ট্যুর আসতেছে না, মানে আমরা 2 বছরের মতো, 1-1.5 বছরের মতো আমরা স্টেডিয়ামটা করে nothing happens in the stadium without playing, এবং খেলেও যে আমি দর্শক আনতে পারতেছি তাও না। সো
যেটা হয়েছে আর কি, এমন একটা টাইমে জিনিসটা হয়েছে। আর এটাই বলতে পারেন যে স্টেডিয়াম তারা না করলেও পারতো, জিনিসটা এরকম না, জিনিসটা হচ্ছে প্ল্যান না হয়ে গেছে। এখন স্টেডিয়াম না করা এটাই মানে বলছি ভাই, কি স্টেডিয়াম তো ভাই রিয়াল মাদ্রিদ তো অলরেডি একটু রেনোভেট করলেই তো হতো ভাই। 90,000 মানুষ যায় না, আর কত বড় করবে স্টেডিয়াম? মানে না স্টেডিয়াম কিন্তু বড় করতেছে না, স্টেডিয়ামে কিন্তু লোক বড় করতেছে না, স্টেডিয়ামের মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেটার করতেছে আর কি, বড় করতেছে আর কি, ভিতরে স্ট্রাকচারটাই পুরাই চেঞ্জ করে দেবো বুঝছেন। আমার তো প্রথমে এত খারাপ লাগছিল, কারণ মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ করতেছে, কিন্তু মনে করেন চেঞ্জ করলে একটা খারাপ লাগে না, একদম পুরো স্ট্রাকচারই একেবারে ইচ্ছা দেয়, মানে এই টিমে স্ট্রাকচারটাই পুরো করে দিচ্ছে। মানে অঙ্কুর আর মৃণা, এটা বুঝে রাখা, আমাদের ক্লাবকে একটু বলতে গেলে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলাইছিল। কারণ ওয়েঙ্গারের সময় এই এমিরেটস এর এই মুভটা ধরো অন্য কোনো ম্যানেজারের আন্ডারে হইলে আমরা হয়তো রেলিগেটেডও হয়ে যেতে পারতাম। মানে আমি বলি ঠিক আছে, অনলি স্টেডিয়াম মুভ যেটা আমার ধারণায় কাজ করে না ইজ দ্য এমিরেটস মুভ ফর মি, বিকজ অ্যাট লিস্ট সো ফার, মানে হয়তো আরো ফিউচারে কাজ করবে, বিকজ আর্সেনাল একটা কালচার ছিল হাইব্রিডে, একটা ইন্টিমিডেশন ছিল, একটা ইট ফ্যাক্টর ছিল, যেটা পুরোটাই হারাই ফেলছে। মানে এটা এটা ওটা Highbury থেকে terror ground. I think মানে teams used to be scared to play at Highbury, and I know that 100%. মানে ওই ছোট গ্রাউন্ডের মধ্যে তুমি ভিয়েরা, তারপরে সবচেয়ে ভালোভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে কি, সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারছে যে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, মানে ওদের কিন্তু কোনো রকম একেবারে হয় না, এটা কিন্তু বুঝতেই পারেন কিন্তু যে ওরা স্টেডিয়াম করা কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর একটা জিনিস। যেমন ভ্যালেন্সিয়ার যে নতুন স্টেডিয়াম, আপনারা কেউ জানেন কিনা, ভ্যালেন্সিয়া নতুন একটা স্টেডিয়ামের দায়িত্ব নিয়েছিল 2008-7 তারা প্ল্যান করছে, সেই স্টেডিয়াম এখন অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে। সেই স্টেডিয়াম তারা গত 7-8 বছর ধরে কোনো কাজই চলতেছে না, এবং সেই অর্ধেক স্টেডিয়াম করতেই তারা প্রায় দেউলিয়া হওয়ার অবস্থা ছিল। আমার মনে হয় তোমরা রিয়াল ফ্যানরা এই একটা টপিককে ইগনোর করে যাও, তোমরা তো তোমাদের মাঠে খেলতেছো না, ফ্যান নাই আর যাই হোক না কেন, তোমরা দিন শেষে তোমাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে খেলতেছো। সো ওই ম্যাচের মধ্যে ওই জিনিসটা কাজ করবে ভাই, এখন তো ট্রেনিং গ্রাউন্ডে খেলতে হবে, কিছু করার নাই, ট্রেনিং গ্রাউন্ড ছাড়া তো অন্য কোনো জায়গায় খেলা পসিবল হলো। হ্যাঁ, আমরা তো ভাই নতুন স্টেডিয়াম বানাইতেছি, আমরা তো পুরান স্টেডিয়াম রেনোভেট করতেছি না। তোমাদের কি হোম রেকর্ড কি ভালো এই সিজনে? আমি লা লিগা দেখি না, এজন্য আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে হিটটা মানে লাস্ট ম্যাচ তো হারলো না, আমাদের হোম রেকর্ড ভালো না, কত ভালো না, এবার ভালো না। হোম রেকর্ড ভালো ছিল লাস্ট সিজনে আর কি, মানে প্যান্ডেমিকের পর আমরা কোনো হোম ম্যাচে কোনো ম্যাচ হারিনি আর কি। না, মেইন কথা হচ্ছে লাস্ট সিজন রিয়াল মাদ্রিদের ডিফেন্স খুবই ভালো ছিল, এবার ডিফেন্স একটু উইক হয়ে গেছে, মানে ওই কনসেন্ট্রেশন হারাই ফেলছে হয়তো। ওইটাই তো মানে অনেকে বুঝতে চাইছে না, যে শাহনুর ভাই যে বলল লিগে আমরা কেন হারতেছি, কারভাল ইজ দ্য মোস্ট আন্ডাররেটেড প্লেয়ার ইন রিয়াল মাদ্রিদ স্কোয়াড, ওকে কেউ অ্যাপ্রিশিয়েটই করে না, ঠিক আছে। ও যখন খেলে না রাইট ব্যাকে, একটা আমি রাইট উইঙ্গারকে, মানে রাইট উইঙ্গারকে আমি ওয়ার্ল্ডের অন্যতম সেরা রাইট ব্যাক, অন্তত টপ 3 রাইট ব্যাকের একটা, হ্যাঁ ওইভাবেই করে না। প্লেয়ার না খেললেই বোঝা যায় না, ও যখন স্কোয়াডে থাকে না তখনই বোঝা যায় যে কি হয়, এই যে হইতেই আছে। আমাদেরও এরকম একটা ফুল ব্যাক ছিল নাচো মনরিয়াল, স্প্যানিশ, এও কিন্তু সেই না, ও কিন্তু ভালো করতেছে, ও কিন্তু রিয়াল সোসিয়েদাদে খুব ভালো করতেছে। কারণ আমি যখনই দেখছি যে এত সলিড, এত কনসিস্টেন্ট পারফর্মার, আই অলওয়েজ ইউজ টু সে যে না, এই একটা প্লেয়ার, যদিও আমরা ইমপ্রুভমেন্ট পাইছি কিরেন্টিয়ারলি, কিন্তু আমার সবসময় মনে হয় এই একটা প্লেয়ার যে মানে ক্লাব ছেড়ে দিলে আমরা মিস করবো, কারণ সে সবসময় একটা সলিড 7 আউট অফ 10 পারফরম্যান্স দিত, যেটা সব প্লেয়ারের কাছ থেকে ডেইলি পাওয়া যায়। যেটা নাটো মনরিয়াল ওয়াজ লাইক অ্যাসপিলিকুয়েটা আর কি। By the way, I have a question. Is Everton shifting stadium? Rahul bhai, are they making a new stadium? Everton is building their stadium. They're building, right? And they're expanding. মানে they're building, মানে পুরো স্টেডিয়াম ওরা বেটার করতেছে। হ্যাঁ রেনোভেট করতেছে আর কি, হ্যাঁ, sort of like তাহলে গেম হচ্ছে কেন? বুঝছো, আমি এটা আর কি একটু দেখাই সবাইকে যে আমাদের ট্রান্সফার উইন্ডোটা why I think it went so well, যে আমাদের এই মানে ট্রান্সফার পলিসি এই উইন্ডোতে ছিল যে আউটগোয়িং এ ফোকাস করা, এবং আমরা ওজিলের স্যালারি 350k, কোলাসিনাচ 100k, সোক্রাটিস 92, সালিবা 40
সব মিলায় 736,000 weekly wages আমরা জাস্ট মানে কমায় ফেলছি, which I think মানে এডু আর্টেটা both of them deserve credit given যে আমাদের ভাই অন্যান্য টিমের ওয়েজ বিল দেখলে না আমার রিয়ালের ওয়েজ বিলের প্রতি একটা মানে সেলুট আসে, সত্যি কথা ভাই। ওয়েজ বিলের তো আর্সেনাল মানে আর্সেনাল ম্যানেজমেন্ট বেশি বাজে, খুবই ভালো, কিন্তু ঝামেলা হলো কি আমাদের ওয়েজ বিলে সবচেয়ে বেশি পায় এইটা কিন্তু ছিল না, আমাদের ওয়েজ স্ট্রাকচার কিন্তু খুব ভালো ছিল। হ্যাঁ আগে ভালো ছিল, মানে মানে ওজিল আসার আগে, ওজিল স্যানচেজ এরা আসার আগে একটা স্ট্রাকচার ছিল, তারপরে এখন একটু বেশি কন্ট্রোল হারাই ফেলছে। ওজিল স্যানচেজ আসার পরেও ভালো ছিল, খারাপ হওয়া শুরু করছে যে সিজন থেকে আমরা ওই ওজিলকে আমরা ওই মেগা অফারটা দিলাম 350 কে, ওইটা থেকে খারাপ হওয়া শুরু করছে যে হ্যাঁ অন্যদের আমরা একটু বেশি বেশি দিতেছি, একটা কিন্তু অনেকগুলি, এবং আমরা কিন্তু ভাই at least তোমাদের এটা is sort of avoidable. না don't the realize thing is মানে a lot of United fans হ্যাঁ বলেন Man U case is different, they're like it's a different ওরা মানে they can pay the wages without suffering, মানে ওরা এই জন্য এত বেশি ওয়েজ দেয় Man U মানে না, but the thing about a lot of the wages is you have to realize a player like Rashford যার বয়স is only 23, ওর কন্ট্রাক্ট কতদিন পর্যন্ত যায় আমি ঠিক মনে নাই, I think goes till 2024, I think 2024 এর পরে he's already on 200k, 2024 এর পরে he's going to ask for at least minimum, that's a lot big for a young player, that's a lot মানে if এবং তার কন্ট্রাক্ট কিন্তু আজকে করা হয় নাই, সেটাও কিন্তু 2 বছর আগে করা হয়েছে। 2 বছর আগে করা হয়েছে, সেটাই আমি তো এই আন্দাজেই বললাম, আমি এই আন্দাজে মানে সে 20 বছর বয়সে সে 200 কে কামাইতেছে। 21 না আমাদের আছে ভাই, আমাদের ভাই Hudson-Odoi earns 170 এই যে exactly the thing is these young players who we want to keep at our clubs, the next time you renew his contract, he's going to ask for 300, and then 300 কি বললাম নাকি আরো কম হবে, আরো বেশি হবে ভাইয়া? it depends on his level, right? If he's playing at this level and asking for 300 তাহলে তো that's ridiculous. It's okay যদি রাশফোর্ড চাই, ইটস ওকে, বাট ধরেন একদমই ওকে না, একদমই ওকে না, he's not consistent তুমি ওকে না, শুনেন এরকম হট এন্ড কোল্ড প্লেয়ারে চলবে না ওর। আমি একদম অনেস্টলি বলি, the only player probably deserving of a 300+ k wage right now this season is Bruno, and probably not 300k, or ঠিক নিচে I'd say the keeper David De Gea, এই দুইজন ছাড়া কেউ ডিজার্ভ করে না। মানে Rashford is young, and আমার মনে হয় ওকে 200k দেওয়াটা was a wrong decision, because these players will renew in the future and their wage will only go up from here. এরা কেউ ওয়েজ কাট নিবে না, ব্যাপারটা কি যে এখানে তো না ওয়েজ কাট জাফির, লাইক ও যদি লেভেল ইমপ্রুভ না করে then he cannot ask for 300k a week. If this is his level তাহলে he has to stay at 200. আর প্লেয়ারের ওয়েজ, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, প্লেয়ারের ওয়েজটা সেট করে কি প্লেয়ার নিজে না, প্লেয়ারের এজেন্ট থাকে। এজেন্ট যদি মানে আমরা যেটা রিসেন্টলি ফেস করছিলাম যে এজেন্ট না they fell into this hype, এখন ওরা নাম্বার 10 শার্টটা দেওয়ার পরে একটা হাইপে পড়ে গেছিল র‍্যাশফোর্ড কে নিয়ে, যে লেটস গিভ হিম আ মেগা কন্ট্রাক্ট, and that's where I think they messed up the most. আমি ওভারঅল বলতেছি যে এখন তো ফুটবল অনেক এজেন্ট বেস, যে মানে জাফির যেটা বলতো যে হাইপ এন্ড এভরিথিং, এগুলি এজেন্ট তো একটা লেভারেজ করে, ঠিক না? ওজিলের থেকে ওজিলের মেইন সমস্যাটা হচ্ছে ওজিলের এজেন্টটা, ও ক্লাব থেকে ইনফরমেশন লিক করে দিত, ওর মেইন ঝামেলাগুলি করতে হতো, যার কারণে ওজিলের মানে অবভিয়াসলি ওজিল অলসো হ্যাড প্রবলেম বিকজ ও এজেন্টই রাখছে। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে the same thing with Pogba, এই যে this is exactly why I don't want Pogba to stay. It doesn't matter how good he's playing, he's already on 280k a week. If he does renew, he's going to want 400k or 400k chabe. That's too much. And okay দেখে তখন ব্রুনো বলবে I perform double of him, why am I on 100k, why am I not on 300k? ব্রুনোকে দেখে তখন আদার প্লেয়ার্স মে বি লাইক আমি কেন 200k তে আছি, আমারটাও বাড়াও, আমি 100k তে কেন আছি, আমারটাও বাড়াও।
That's the problem, and not only আচ্ছা, just Rashford. আমরা A player আমরা like Dean আরো কয়েকটা Henderson. হ্যাঁ বলো। ম্যাচের মানে রিভিউ করে নেই। সো obviously Spurs, Real Chelsea. লাস্ট ম্যাচটা, হ্যাঁ না, বিকজ উই কভারড রিয়াল মাদ্রিদ এন্ড চেলসি। আমি ইউনাইটেড এন্ড আর্সেনাল নিয়ে তেমন একটা বলতে চাই না, বিকজ উই ওয়েন্ট থ্রু দ্য গেম। আমি আপকামিং ফিক্সার দিকে যাওয়ার আগে I just want to talk about the Messi situation. যেহেতু আমরা কন্ট্রাক্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম, মেসি 555 million contract. Now I know there are no Barca fans amongst us here, but Yeah, graphic বের করতে পারবা Shanur? Can you find out that that picture of his Messi contract? So all I want to know is you know, is it a surprise that he's on 555 million? No, that's loyalty bonus. That's not his. এটা That's সব not his মিলায়, এটা monthly. সব মিলায় ভাই, সব মিলায় এটা 14-15 বছরের খেলা মিলায়। It's not এখনকার। But তবে like আবার পুরাটা সঠিক না হইতে পারে, কিছু কম হইতে পারে। আবার তো দেখলাম মেসি আমার কেস কাছে মনে হয় এটা বুলশিট। আমার কাছে এটা পিওরলি বুলশিট মনে হয়, বিকজ দিস প্লেয়ার মানে এরকম গোট লেভেল প্লেয়ারের জন্য এই টাকাটা, বিকজ বার্সার জন্য হি ইজ জেনারেটেড মোর মানি। This is the one. হ্যাঁ। So আসলে জিনিসটা কি, যে what I personally feel is that he's worth every bit of that and more. Exactly. 55 নেয় বার্সার কাছ থেকে, বার্সা makes more than that almost, মানে বার্সার তো প্রায় মানে বার্সা প্রতি বছর ওকে যা দেয় তার প্রায় সমান হচ্ছে ওর কাছ থেকে, মানে শুধু সমান কি ও না ভাই আমি বলি জাফির ভাই, আমি বলি সেটা হচ্ছে মেসির ইন্ডিভিজুয়ালি, মেসির কন্ট্রাক্ট থেকে, মানে মেসির স্পন্সর, মেসির জার্সি সেল, মেসির সবকিছু, জাস্ট শুধু মেসির সাথে অন্য কেউ অ্যাড করতেছে ফ্রিজের ওইটার না, কিন্তু শুধু মেসি ইন্ডিভিজুয়ালি সেটা করতেছে, সেটা দিয়েই ওরা হচ্ছে মেসির বেতনের 4/3 মানে মেসিকে প্রতি বছর ওরা যেটা দেয় তার 4/3 কাভার করে নেয়। এটা হচ্ছে শুধু মেসি ইন্ডিভিজুয়ালি। তারপর ধরেন এই যে ফ্রিজের অ্যাড করে, তারপরে হ্যানের অ্যাড করে, ত্যানের অ্যাড করে, প্রচুর মানে অন্যান্য প্লেয়ারদের সাথে, গ্রিজম্যান, ডেম্বালে, এদের সাথে যখন করে, তাদের সাথে কিন্তু ওইটা কিন্তু আলাদা। তাদের ওই কন্ট্রাক্টের কথা বাদ দিয়ে শুধু মেসি ইন্ডিভিজুয়ালি বার্সার জার্সিতে যে অ্যাডটা করে, কিংবা বার্সার জার্সিতেও পেসের কাভার, বার্সার জার্সিতে ও সেল হয়, বার্সার জার্সি দিয়ে ওর যেসব জায়গায় পোস্টার আছে, বিলবোর্ড আছে, এইগুলা দিয়ে ও হচ্ছে ওর বেতনের 4/3 বার্সা কামায় নেয়। প্রতি বছর যা দেয় তার 4/3 কামায় নেয়, বাকিটা আলাদাই। না মানে আমি যে স্যালারিটা দেখছি, মানে এটা উসুল করে ফেলতেছে বার্সা, কিন্তু তার কাছ থেকে ওইটা উসুল করে আরো বেশি টাকা নিতেছে। জিনিসটা হচ্ছে 555 মিলিয়ন আপনার দেখে চোখে লাগতেছে, কিন্তু 4 বছরই তো না, প্রত্যেক বছরে 100 মিলিয়ন মতো, প্রত্যেক বছরে ওর পিছনে 100 মিলিয়ন যাচ্ছে। মেইন কথা কি, এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, তো এটা তো যাচ্ছে ওর পিছে প্রতি বছর। তো যা ইনকাম করতেছে তার থেকে অনেক বেশি টাকা বানায় দিচ্ছে ক্লাবকে। এন্ড মেসি, আমি পার্সোনালি বার্সেলোনার যা মনে করি যে মেসিকে যদি বার্সা হারায়, বার্সার আরো বেশি লস হবে। বার্সা তো এখন অবশ্যই লস করতেছে, আরো বেশি লস করবে তখন। দে হ্যাভ টু সামহাউ ফিগার আউট হাউ দে ক্যান কিপ মেসি, কারণ তাইলেই তাদের ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনটা আরেকটু স্টেবল তারা করতে পারবে। মেসি তো এমনিতেও অনেক টাকা বানায় দিচ্ছে, দে হ্যাভ টু ফিগার আউট যে বাকি এন্ডে তারা কেমনে আর কি আরো সলিড হবে। বিকজ বার্সার আমার যত ধারণা যে ওয়েজ অনেক বেশি, অন্যান্য প্লেয়ারদের ওয়েজ অনেক বেশি। হ্যাঁ, বার্সার ওয়েজ গুলো অনেক, রিয়াল মাদ্রিদের অনেক বেশি না, রিয়ালের সাথে তুলনা করলে। রিয়ালের আরে রিয়ালের থেকে মনে হয় বেশি বেতন, আর বেলি স্কোয়াডে নাই আমাদের, বুঝছেন? রামোসের থেকে চেলসির হাইয়েস্ট রানার কি জানো? চেলসির হাইয়েস্ট রানার হচ্ছে চিলওয়েল, লেফট ব্যাক। ওয়াও, হি ইজ অন 190। মানে ওয়েজ বিলের ফার্স্টে কিন্তু চেলসি অনেক ভালো আছে, বিকজ আমাদের তো অবাকে আমাদের 250 কে দিতে হয়, আমরা পার্টেকেও আই থিং 200 350 না 250 350 এটা বুলশিট, ওটা উইথ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বোনাস এন্ড ওই সব মিলায়, বুঝছো? এই যে এখানে আর কি মিডিয়া আর কি মাঝে মধ্যে বাড়ায় বলতে পছন্দ করে,
এইগুলি ধরো অবা যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলে, আমরা ওই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেললে তখন একটা আলাদা প্লেয়ারদের বোনাস আসবে, সেইটা দিন শেষে তো আমরা সেলফ সাফিশিয়েন্ট মডেল। হ্যাঁ, আমাদের ওয়েজ বিলটা ওজিলের টাইমে একটু ওলটপালট হয়ে গেছে, বাট এখন আমরা কিন্তু apart from the উইলিয়ান ডিল, যেখানে উইলিয়ানকে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি টাকা দেওয়া হইতেছে, apart from that বাকি সবাই তারা যে ওয়েজ ডিজার্ভ করে সেটাতে আছে। Which is a bit strange. Arsenal এত ওয়েজ যে পে করে is a bit strange because you're in London. London ভাই they don't have to pay that level of wage. মানে প্লেয়ার আসতে চায় because of family, because of comfort zone. এতদিন কিন্তু এটা ছিল না, আমি বললাম তো যে গত 2-3 সিজনে হয়েছে যে ওজিলের ওইটা 350 কে হওয়ার পরে দেন কিছু প্লেয়ারদের ওয়েজ নিয়ে একটু বেশি ওলটপালট হয়েছে, which is why আমরা কিন্তু সবগুলিকে অলমোস্ট কমায় ফেলছি। এখন আমাদের ক্লাবের ওই যে ওয়েজ আর্নার গুলির মধ্যে অবামিয়াং ওয়েল ডিজার্ভড, উইলিয়ানেরটাই খালি চোখে লাগে। উইলিয়ানেরটা ছাড়া ইভেন ডেভিড লুইস took a wage cut to extend his contract with us. Well, to be fair, আমাদের Danny Drinkwater is earning 100k a week. Do you have some water, okay? ডি ইয়ং আর রামোস সেম বেতন পায়। ডি ইয়ং মানে আমি ইপিএল দেখছি ব্রিটিশ প্লেয়াররা বেশি পায়, ব্রিটিশ প্লেয়াররা মানে there is an English tax. It's a bit like IPL এ Indian প্লেয়ার যেরকম there's a tax for these British players, ওরা একটু বেশি পায়। So এখানে there is a very nice analysis on Twitter. There has been a lot of accusations about Messi's wages. 138 million euros wage bill is the primary reason for Barca's heavy fine. Here is a look at how much revenue Barca generates. So about 2 million Messi jerseys are sold each year at prices from 100 to 200. That teams typically get 15% of that. So Barca expect 45 million, 37 million euros. Assume each of the clubs 11 is responsible for an equal proportion of those sales. Messi would be worth about 87 million or 71 million. That figures only jersey sales. Considering the fact that Messi's contribution to ticket sales, media rights, sponsorship is really more than double the average Barcelona player, Messi could be worth about 175 million a year, 145 million euros. Transfer market has pegged Messi value as one blah blah blah. Achha, fine. So they currently rate Messi at 137 million. That's 111 million euros. Social media interaction engagement goes off the scale whenever Barca tweets or posts on Instagram and Facebook about Messi. And the 66 million from this doesn't seem so bad at all. Achha, arrow ase Barca earned more than 300 million a year from Messi. That is because of Messi. Barca have earned more than 1.2 billion in the last 4 years. So that means they more than doubled what they paid Messi. That's the reality. So they've profited more than 700 million in the last 4 years only because of Messi. Messi takes 1/3 of the revenue he generates. All these approximations put Messi generated revenue at 1.5 million. So আমি যেটা বলতেছিলাম ওইটাই কিন্তু যে বার্সার if they keep মেসিকে বেতন যেটা দিতেছে they're actually making profit কারণ বার্সার মার্জিন। No, but শানু এটা দেখতে হবে and we know how big Messi is পৃথিবীতে as a player, but the difference মানে he's earning what almost 120 million a year মানে annually. So once you make it as one of the world's best, man, you get those unbelievable wages. এটা কিন্তু মানে ওর আন্ডারে যদি I guess এখন তো হ্যাজার্ড আর নাই, বাট সালা ধরো এখন সালা I guess is in the money. These players are like under মানে মেসির পরে আসে আর কি. They are probably earning less than half of what I'm pretty sure even less than maybe 1/4 of what Messi is earning. মানে that's how much he's earning. মানে এই জিনিসটা মেসি and Ronaldo are just different level. ওরা একটা লেভেলে গিয়ে now they're ওদেরকে রাখতে হলে ওরকম টাকা দিতে হবে, মানে they have to pay ungodly wages আর কি। কিন্তু ওরা they are making up because they are celebrities. ওরা তো শুধু ফুটবলার না, ওরা তো more than footballer. ওরা তো স্পিকিং অ্যাবাউট বার্সা মানে মাত্র কিন্তু একটা ওদের নিউজ আসছে যে জন ক্লেয়ার টোডিবো will now go on loan to Nice. So এটা আচ্ছা এরিক গার্সিয়া কি আসছে? এরিক গার্সিয়া তো প্রি কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট টাইপের আছে একটা ভার্বাল, বাট নাথিং ইজ অন পেপার। ও যাবে বার্সাতে আফটার দিস সিজন। ভাই সো why would Barca মানে ওদের তো ভাই সেন্টার ব্যাকে ইয়ে নাই, ডেপথ নাই, ছেড়ে দিচ্ছে কেন at least এখন? That's I don't know. we need a
we need a Barca representative মানে একটু যার knowledge আছে Barca নিয়ে Exactly. মানে exactly. because Oh, it by the seems a way, bit strange. yeah, exactly. Oh, by the way, I'm just a United update and I'll probably leave in a bit. So United have let go of a lot of youngsters and Jesse Lingard and Andreas Pereira. A pura window te Jesse Lingard left. He left on loan. Hopefully permanent হয়ে যাবে because Moyes sort of likes him. I think. I don't know if he does. Hopefully. মানে, Oh, the legend hopefully. of the legend of No, don't- Jesse Lingard. Oh, sorry. I just hope he leaves because he brings about a very negative vibe in the dressing room, and I just don't like him. So Faisal Sure. Ahmed says that Todibo has character problems. আচ্ছা এটা জানতাম না। সাফাত জামিল আরো বলছে যে রাহুল ভাই সালা 4 ইয়ারে 1.2 বিলিয়ন ইউরো জেনারেট করতে পারবে, সো সালা এরকম স্যালারিও পাবে না বেসিক্যালি। হ্যাঁ ওইটাই আর কি। আমি ওটা বলতেছি হ্যাঁ Because এটাই, Chelsea মানে if it's Ben Chilwell 190k, which is a little high, but then think of how much Havertz or Werner is earning. তা তো বেশি earn করতেছে না। Warner is 170, Havertz is 140. ভাই ও তো 20 বছরের একটা ছেলে। Havertz এই জিনিসটা is going to affect if you want to keep him for the In the long term. If you want to keep them, because of course. that's why I'm going on and on about Rashford, because a player like him who's only 23 and he's on 200k. Oh, let's admit it, Rashford ke club rakhte chabe for as long as possible. But Rashford is a Mancunian. ও কেনই বা ছাড়বে? ও যাবে কেন? হ্যাঁ, I don't think Exactly, Rashford ওরকম মানুষ যে 300k চাবে। I don't think he'll মানে maybe he will ask for 300k but get 200 এরকম হইতে পারে। আমাদের He's already on 200. He's already on 200. হ্যাঁ, তো আবার রিনিউ করবে আর কি, কন্ট্রাক্ট রিনিউ করবে। সব সময় তো ইনক্রিজ করতে হয় না। রিনিউ করুক, বাট মার্জিনাল গেইনস হোক। মানে আমাদের যেরকম বুকায়ো সাকা, ও কিন্তু লিভারপুল তাকে স্কাউট করতেছিল কারণ ওর এই সিনিয়র কন্ট্রাক্ট কিছুদিন আগে সাইন করছে, রাইট? হি জাস্ট টার্নড 18 তখন তাকে সাইন করে। Oh, by the way, হ্যাঁ বলো। তো মানে উই ওয়ারেন্ট ওয়ারিড যে সাকা চলে যাবে লিভারপুলে, বিকজ হি ইজ আ হিল্যান্ড বয়, বেসিক্যালি আমাদের একাডেমির প্রোডাক্ট। ওরা চাবে আমাদের ক্লাবে রিপ্রেজেন্ট করতে, যদি ওই হাঙ্গারটা থাকে। ইভেন যে আমাদের আছে না, ওই এর আগে আমরা ইউবি কে খেলাইছিলাম, এখন এনকেটিআর, মানে যেগুলি ভালো না ওদেরকে দরকার আমরা বিক্রি করে দিব। বাট দিস ইজ অলওয়েজ গুড ফর ইওর ক্লাব। যখন তোমার ক্লাব থেকে কেউ আসতেছে, এই যে এখন যেরকম মেটল্যান্ড নাইলস যদি কাজ না করে, লুকস লাইক মানে হি শুড লুক ফর অ্যানাদার ক্লাব। ও যে ক্লাবে লোনে যাক না কেন, পরে সামারে কিন্তু we can negotiate and we can, because if he gets more game time, ওরে কিন্তু প্রাইস and ওর ভ্যালু বাড়বে, and that's what we want. Or value বাড়লে তখন আমরা তাকে we can sell him for a good price. Sometimes you have to make those shrewd decisions, and এগুলা আমাদেরও I feel like a United is letting go of a lot of players, and especially আমি উইন্টারেই দেখলাম কতগুলো প্লেয়ারকে ওরা মানে লোনে ছেড়ে দিল, because it's a part of the clearing out that Ole and the Ole is basically doing. আমরা তো আজকে রিয়াল মাদ্রিদ আর লা লিগা নিয়ে অনেক কথা বললাম। আমরা লা লিগার ম্যাচ প্রেডিকশনসে আসবো, বাট তার আগে ইপিএল একটা করে ফেলাই। সো ইপিএল এ ম্যাচ ডে 22 এর যে ম্যাচগুলি আছে, সো লেটস ডু দ্য বিগ ওয়ান্স এট লিস্ট। Sheffield West Brom, I think it's a very important match when it comes to the relegation battle. So yeah, what's your prediction, Rahul? West Brom wins. I think Big Sam কিছু একটা করে দেখাবে। Hi. Sheffield খেলা। I'd go against it. I'd go against it because Sheffield is not a typical relegation team কিন্তু, because ওরা 1-0 2-0 1-0 2-1 হারতেছে, ওরা জিততেছে। That's just how they are this season. So very unlucky this time. I hope it's a draw. I hope it's a 2-0. I want a 1-0 win. I want a 1-0 win from Sheffield. I think that will happen. Acha. Wolves versus Arsenal. We go to the Molineux. Rahul? I think Arsenal edge 2-1. 2-1. Wow, we won't keep a clean sheet. I think we'll keep a clean sheet. Wolves are attack without without Jimenez. True. But বলেন না তুমি শেষ করো। মানে I'd also say that Wolves এর অ্যাটাক ভালো না তো, but I'd still trust them to get একটা গোল। সো আমিও 2-1ই বলতাম, 2-1 আর্সেনালই বলতাম। সরি, 2-1 আর্সেনাল।
আচ্ছা, I think we'll keep a clean sheet. We'll probably make it 1-0. একটার বেশি গোল দিব না, but we'll keep a clean sheet. Man United Southampton. Rahul. This one will be interesting because Man United একটু pressure আছে and Southampton কিন্তু match হারতেছে with playing well. I could see a draw. I think I'm going to go for a draw. Draw for Man. Draw I 1-1. মানে I don't expect super comeback like last time's one, the last Southampton match, but I'd expect probably United should get back in form. Depends on how we play our players. Like United, they need to play Cavani, they need to play the players who are performing. Either playerদেরকে খেলাইতে হবে, wrong decisions নিলে লাভ হবে না, and players need to regain their confidence too. So I'd say a win, 1-0 win হয়তোবা 1-0 United. Acha, 1-0 for United. I don't see United keeping it against Southampton when they have Che Adams and Danny Ings in attack. Both of them are fit. I think Noita, ওদের 9টা ইনজুরি আছে আমি যতটুকু শুনছিলাম। United will improve, that's for sure, but Southamptoনের মানে স্ট্রাইক যে পেয়ারটা আছে ওইটা থাকবে। Ings and Adams are fit, so I expect it to be a high scoring match. Actually, I would say 2-2. It could be 2-2 or 3-2 United, like you said last time, because last time তো was Cavani master class. এবার এটা হবে নাকি who knows. ওইটাই যে Cavani কিন্তু এই ম্যাচ খেলবে না। লাস্ট ম্যাচে Cavani played the full 90 minutes. না পারবে, ও খেলতে পারবে, no one said ও পারবে না because time ছিল না কিন্তু। পারবে, but what I'm saying is your full 90 minutes খেলার মতন ওই এনার্জিটা হয়তো ধরে রাখতে পারবে না। সাউদাম্পটন আর হাই ইন্টেন্সিটি টিম, very high. I'd say যে আবার ওই হাফ টাইম সাব করতে হবে ওকে, মানে ওকে আবার হাফ টাইমে নামাইতে হবে। ওই হাফ টাইমে করে I'd like Van de Beek to start for this, মানে for a change, to be honest. আচ্ছা, স্যাবি আমাদের সাথে চলে আসছে প্রিভিউ এর সময়। ইউনাইটেড ফাটায়া জিতবে, সাউদাম্পটনের সাথে ফাটায়া জিতবে। ওদের ওরিওল রোমিও যে প্লেয়ারটা আছে হি ইজ ইনজুর্ড, এবং এই কারণে সাউদাম্পটনের বাজে ফর্মের জাস্ট রিজন হচ্ছে ওরিওল রোমিওর মিডফিল্ডে নাই। ও আচ্ছা, ওসিডিএম ইনজুর্ড হয়েছে, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি বড় লস, অনেক বড় লস। আরে ভাই লাস্ট ম্যাচে মনে হয় কে জানি ওয়ার্ড প্রাউস মনে হয় রাইট ব্যাক খেলছে ওদের। ওদের তাহলে ম্যান ইউর চান্স, এতগুলো ইনজুরি থাকলে ম্যান ইউ আই ফ্যান্সি ম্যান। ওদের মানে ফুল ব্যাক গুলির ইনজুরি আছে। ওয়াকার পিটারস ইজ ইনজুর্ড এন্ড আমি বললাম either 1-0 অথবা 2-0, মানে এটা ইউনাইটেড মিনিমাম 3টা গোল দিব, আমি তোমারে বইলা রাখলাম। হ্যাঁ ভাই 3-2 হইব আবার, দেখেন লাস্ট টাইম 3-2 হইব। ইউ উইল উইন ফর মানে 3-1 বা 4-1 এই রেঞ্জে, কারণ র‍্যাশফোর্ড এই হাইলাইন টিমগুলোর সাথে অনেক ভালো করে, ঠিক আছে? ওরা যত ইনজুরি হোক ওরা হাইলাইনে খেলবে, ওরা ওর ডিফেন্সিভ খেলবে না। দ্যাটস দ্য প্রবলেম, মানে সাউদাম্পটনের প্রবলেম এটাই মানে ওইটাই আসলে আমার কাছে মনে হয় যে রিয়াল ফ্যাসিনেটলের এটাও একটা প্রবলেম, যে ও মানে ও যতই ভালোভাবে সেটআপ করুক এন্ড অল দ্যাট, ও একটু ট্যাকটিক্যালি রিজিড, ও শিফট করতে চায় না এট টাইমস। সো তো দেখা যাক কি হয়। আচ্ছা, মুভিং অন, Burnley and Man City. This is the most obvious one, I guess. Rahul. This is going to be tight, man. Man City, I've seen a lot of their games. They don't play that well, but they win. And I think it'll be the same again. They'll control the game. They'll get that one goal. আমার কাছে মনে হয় ওদের এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ is working for them. 1-0 2-0 ম্যাচেস জিততেছে। শুনো ভাই, এই রাহুল ভাই, এই বার্নলিরে পাইলে তো ম্যান সিটি মনে করেন কি জানি হয়ে যায়, স্টার্লিং মেসি হয়ে যায়। মানে বার্নলি তো স্টার্লিং ফেভারিট মানে টিম, আমি যতদূর আর কি মানে সবসময় গোল করে ওদের এগেইনস্ট। হ্যাঁ, মানে ওরা যেই ফর্মেই থাকুক বার্নলি পাইলে ওদের কি জানি হাত চুলকাইতেছে। যে মানে ব্রুনো টুনোরে এখন আবার টিমে নেওয়া লাগবে, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাইতেছে। না নিও না ব্রুনোরে নিও না এখনো, ব্রুনোর ফর্ম একদম ভালো না, ব্রুনোরে নিওই না এখনো। আচ্ছা, হি ইজ নট ইন গুড ফর্ম। বার্নলি যদিও সিটিকে বলতেছি লিভারপুলকে হারাইছিল, আই এক্সপেক্ট, কারণ কিছুদিন আগে তো বার্নলি আর সিটি খেললো না। হ্যাঁ, এই তো চেলসি খেললো। I think it'll be tight, but মানে I think Burnley will be very professional, but Man City enough থাকবে 2-0 or 1-0 এরকম জিতবে। জিতে বাইর হবে বাট টাইট হবে।
আচ্ছা, ফুলহ্যাম ভার্সেস লেস্টার, এটা আমার কাছে মনে হয় হাই স্কোরিং হবে। না আমার মনে হয় ফুলহ্যাম এখানে কিছু করে দেখাতে পারে, ড্র বা জিততে পারে। রাহুল ভাই একদম মনের কথা বলছে। ফুলহ্যাম হচ্ছে বিচিত্রে টোকা দেয়, বুঝছো? মিডফিল্ডে ওরা খালি টোকাটুকি করে, লাত্তি করে। এবং লিস্টারের এখন যে মিডফিল্ডটা আছে বা এখন যে টিমটা আছে, এটা হলো ইংলিশ মিডিয়াম চকো টিম। ওকে, এরা পইড়া যায় কান্নাকাটি করে। ওদের ওই আরেকটা প্লেয়ার নাই ভার্ডি, যে কিনা কইবে ওই শালা উঠা দাঁড়া, আমগো জেতা লাগবে। হ্যাঁ, এনডিডিও নাই, এটা এনডিডিও নাই। সো ওদের অনেক ট্যালেন্টেড প্লেয়ার আছে, মানে ওকে বড় ভাই নাই সবগুলা, ওকে বড় নাই, আমারও কেন জানি মনে হয় যে এটা একটা ড্র হতে পারে, ফুলহ্যাম আবার জিতেও যেতে পারে, কারণ ফুলহ্যাম কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ ফুটবল খেলে, ওদের কোচ তো ভালো খেলে। ফুলহ্যাম গোল মারে, যাই খেলুক ওরা গোল মারে, ওরা ওদেরকে তো আমি গোল মারে। হ্যাঁ, লাস্ট উইকে তো দেখলাম চেলসি আর ম্যান ইউর সাথে খেলছে, দোনোটা ম্যাচে এক গোলে আসছে, আর সে অনেক বড় ফাইট দিছে, মানে আচ্ছা, ডু ইউ খুবই আনলাকিলি হারছে। ফুলহ্যাম একটা স্ট্রাইকার আনছে যে, নামটা কাকে? হ্যাঁ, নামটা হচ্ছে জোস মাজা, মানে জশ মাজা আর কি, তো নামটা ওই জোশ মজাই হয়ে যায়, জোস লিডস ভার্সেস এভারটন, এটা আমার মনে হয় হাই স্কোরিং দারুণ হবে। এর আগে একটা লিডস জিতছিল, এবার আমার মনে হয় ড্র হবে। এটা ড্র, 2-2 হাই স্কোরিং ড্র, 2-2 না? আচ্ছা, সাবির প্রেডিকশন কি লিডস এভারটন? এটাতে মানে লিডস এর প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে লিডস মানে মাইরা ধইরা খেলে, বা মানে যেই ইন্টেন্সিটিতে খেলে ওইটার সাথে ম্যাচ করার মতো এভারটনের প্লেয়ারদের ওই ইন্টেন্সিটি নাই, ঠিক আছে, এক নাম্বার। কিন্তু এভারটনের যে লং বল বা ক্রস খেলে, ওইটা ট্যাকেল দেওয়ার মতো লিডসদের মানে অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্স নাই, লম্বা চওড়া ডিফেন্ডার। দ্যাটস এ হিউজ প্রবলেম। সো হাই স্কোরিং তো হবেই, প্লাস হচ্ছে মানে এখানে আসলে কোন ইন্টেন্সিটিটা বা কোন জিনিসটা কাজে লাগে, এটা হলো দেখার বিষয়, যে লিডস কি ওই ক্রস গুলাই মানে ফ্রম দ্য বিগিনিং ঠেকায় দিতে পারে নাকি। হাই ইন্টেন্সিটি কাজে লাগায় ওদের বল আমি ডি বক্সে আসতে দিব, ডিগনে বা ইসের নামটা কি, হামেস আর ডিগনের বল আমি আসতে দিব না ডির ভিতরে। সো ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং। এটা অনেক 50-50, এটা আসলে বলতে পারতেছি না, I am confused. আমার মনে হয় এভারটন একটা ম্যাচ হবে, বিকজ ইট উইল বি অ্যানচেলটি মাস্টার ক্লাস এগেইনস্ট বিয়েলসা। বিয়েলসা তো অ্যাটাক করবে, অ্যানচেলটি তখন মানে কাউন্টার দিয়ে এবং ক্রস করবে, ওই অ্যাটাক চলাইতেই মানে ওর টিমটা একটা বাজে অবস্থায় এই সিজন ইজ দ্য মোস্ট প্র্যাগম্যাটিক আই হ্যাভ সিন অ্যানচেলটি, মানে এরকম প্র্যাগম্যাটিজম আমি ওর মধ্যে মানে আগে দেখি নাই। But he is doing well. আমার মনে হয় আমি বলবো যে I've seen a lot of managers মানে adapt a very pragmatic style of play. Ancelotti is one of them, but the most surprising is Pep Guardiola. মানে completely এই সিজন, এই সিজন yeah, true. যারা স্ট্রাকচার দিয়ে খেলে এই সিজন তারাই পয়েন্টস পাচ্ছে, যারা বেশি ফ্রি ফ্লোইং খেলতে যাচ্ছে ওরা ধরা যাচ্ছে, মানে এই সিজনের জন্য ওটা শুনতে পাবো না, মানে এতগুলো গেম আসছে। রাহুল, তোমার কথা ফর সাম রিজন এট টাইমস মাফলড হয়ে যাচ্ছে, আই ডোন্ট নো হোয়াই, মানে বেশি লাউড কথা বলতেছে, বেশি মাইক, হ্যাঁ মেবি মাইক বেশি কাছে চলে আসছে। আচ্ছা, আমি বলতেছিলাম কি, যে যাদের এফপিএল নিয়ে চিন্তা আছে, দিস ইজ এ গুড ম্যাচ টু হ্যাভ ইয়েরেমিনা অর কিন, বুঝছো? ওদের ডিফেন্ডার এন্ড মানে দুইটা দামড়া ডিফেন্ডার যে আছে, ঠিক আছে, কারণ মানে গোল খাবে, লিডস গোল খাবে এবং মোস্ট প্রবাবলি সেগুলো সেট পিসেই খাবে, রাইট। বিসিএল মিনা এগুলি বড় বড় গোল থ্রেট। আমার মনে হয় নেক্সট যে ম্যাচটা নিয়ে কথা হলো, দ্যাট কুড বি দ্য ম্যাচ অফ দ্য উইক, অ্যাস্টন ভিলা ওয়েস্ট হ্যাম। টটনহাম চেলসি? নো, Aston Villa versus West Ham. Oh, that's a good one. Yeah, because I really need Aston Villa to lose. I am going for a draw. Aston Villa ভাই কিভাবে লাকি জিতছে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে, মানে রেফারি যে কিভাবে ফেভার করছে ওদেরকে সাউথহ্যাম্পটনের এগেইনস্টে, মানে দেখা যাচ্ছে। ভাই আপনি চিন্তা করেন না, আমাদের জেইলিংস নামবে, ডেবিউতে একটা গোল দিবে, সমস্যা নেই, আমার ডেবিউতে। I'm going for a draw. I think David Moyes pragmatism দিয়ে কোনো মতো একটা ড্রটা নিয়ে আসতে পারে, 1-1.
আমি 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 মনে করি অ্যাস্টন ভিলা জিতবে এটা। হোমে যদিও তাদের রেকর্ড খুব একটা ভালো না, বাট আই ফিল লাইক ওরা মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি ওরা গ্রিলিশকে উইংয়ে খেলাইতেছে, এন্ড ওইটা থেকে their attacks have improved a lot. ডিফেন্ডার গুলো ওদের সব ফিট। ওয়েস্ট হ্যামের যেটা ব্যাপার যে ওরা কিন্তু টাফ ফিক্সচার খেলে যাচ্ছে। লাস্ট ম্যাচে লিভারপুলের সাথে ছিল, অনেক অনেক টাফ একটা ম্যাচ ছিল তাদের জন্য। দে ডিফেন্ডেড রেজলিউটলি ইন দ্য ফার্স্ট হাফ, সেকেন্ড হাফে আর পারে নাই রাখতে। Antonio, I still think will be a handful for the Aston Villa defense, but I still think যে 1-0 তে Aston Villa জিতে যেতে পারে, like they did against Southampton. Liverpool versus Brighton, this should be one-way traffic, but I think Liverpool clean sheet রাখতে পারবে না। হ্যাঁ, আমার মনে হয় ব্রাইটন গোল দিবে, বাট লিভারপুল জিতবে। ভাই Going for ব্রাইটন 3-1 টিমটা মনে হয় কি ওদের রাইট সাইডটা খুব স্ট্রং, মানে রাইট সাইড থেকে একটা রান নিয়ে দাপ করে একটা ক্রস করে বা মাইনাস করে ওই জায়গা থেকে গোলগুলো হয়, মানে একদম সেম গোলগুলো আমি ব্রাইটনের মানে খেলায় মানে যতগুলো খেলায় দেখছি এরকমই দেখি। রাইট সাইড ওরা কিন্তু ভালো ফুটবল খেলে। ওরা কিন্তু ওরা কিন্তু টিপিক্যাল রেলিগেশন টিমের মতো খেলে না। ওরা কিন্তু লাইক লিডস, ওরা কিন্তু খেলতে পছন্দ করে। এবার আমি কোন টিমের মধ্যে টিপিক্যাল রেলিগেশন টিম দেখতেছি না যে মানে খুব ওয়েস্ট বাজে ব্রম, খেলে। ওয়েস্ট ব্রম শেফিল্ডের খেলা পুরা ভুয়া, পুরা ভুয়া, পুরা ভুয়া। মানে তুমি যত যাই বলো তোমাদের সাথে জিতছে বইলা এখন আইসা বইলা লাভ নাই ভাই। না না না, ওদের খেলার স্টাইল ভুয়া, ওদের খেলার স্টাইল ভুয়া। বাট ওরা ওইরকম না যে ওরা 5-6টা গোল খায় প্রত্যেকটা ম্যাচে 5-6টা গোল, যেটা হইলো নরিচ খাইতো, তারপরে এখানে পরে আমি একটা ভাই শেফিল্ড গুলো কি না দেখা প্রেসিং করে, মানে কিছু না বুঝেই প্রেসিং করে, মানে আছে না যে মনে করি আমি প্রেসিং করতে গিয়ে প্লেয়ার ছেড়ে দিছি যে ফাইনাল চার্জ করতে গিয়ে শেফিল্ডে এরকম, মানে পরে আমি একটা উল্টা কোশ্চেন করব এইবার। বলেন কোন টিমের স্ট্রাইক ফোর্স অনেক ডেঞ্জারাস যে 5-6টা গোল কইরা দিবে? তাও সত্যি। হ্যাঁ, কোন টিমের তো নাই। 5-6টা গোলের কথা বলতেছো, 5-6টা গোল দিবে কোন স্ট্রাইক ফোর্স? তুমি একটা স্ট্রাইক ফোর্স বাইর করে দেখাও, তারপরে আমি তোমার এই কথা মাইনা নিব যে মানে সব তোমার ওই স্টেটমেন্টটা মাইনা নিব। সন এন্ড কেন না না না, ওরা মরিনোর ম্যানেজার ভাই। মরিনো কোনো 5-6টা গোল করার মতো ম্যানেজার না, ও ওরকম খেলে না। তোমার স্ট্রাইক ফোর্স নাই এবার ইপিএল এ স্ট্রাইকার তুমি বলো, অ্যাগুয়েরো নামতেই পারতেছে না, সালা মানে এরা দুইজন তাদের গতানুগতিক ফর্মে ঢুকতে পারতেছে না, ঠিক আছে? আর এই দুইজনের মধ্যে ঝামেলা আছে এখন এই পাসিং নিয়ে, মানে একজন আরেকজনের সাথে চিল্লাচিল্লি করে। তো এইবার অ্যাকচুয়ালি কোন টিমের স্ট্রাইক ফোর্সই ক্লিক করতেছে না, একদমই ক্লিক করতেছে না যে ওই 4-5 কইরা গোল বাইর হবে। তবে আমার মানে আই হ্যাভ টু মানে গিভ ক্রেডিট গ্র্যাম পটারকে, ব্রাইটনের যে কোচ, সে অ্যাকচুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ ফুটবল খেলাইতে চায় টিমটাকে দিয়ে। এটা ট্রু ভাই টটনহামকে আউটপ্লে করছে, টটনহামকে আউটপ্লে করছে। আমি এটা নিয়ে একটু বলতে চাই রাহুল, যে টটেনহ্যামের মানে ম্যাচটা যেহেতু আসতেছি, টটেনহ্যাম এন্ড চেলসি, আমরা জিতবো। ছাড়া কেইনকে আমি এই সিজনে মনে করি প্রিমিয়ার লিগের বেস্ট প্লেয়ার সে বাই ফার। কিন্তু ও ছাড়া টটেনহ্যামের যে কত বড় একটা লস, মানে মেন্টালি এন্ড ইন দ্য গেম এজ ওয়েল। আমরা দেখছি this is exactly what I was saying, কিন্তু অন্য টিমে they're one Son and Kane injury away from breaking down, and that's না, কিন্তু এটা বুঝতে হবে মানে Son and Kane are two of the best in the league. মানে জিনিসটা হচ্ছে ম্যান ইউ বা চেলসি বলো, ওদের our strikers are not at the level of Kane and Son. So আমাদের যদি ইনজুরিও হয়, আমাদের যে রিপ্লেসমেন্ট আছে they're still মানে মোটামুটি লেভেল। Son and Kane are like বেশি হাই লেভেল। মানে we're not dependent on a single player like a মানে striker like Kane, like এক্স্যাক্টলি। কিন্তু মানে আমাদের তো ওরকম ম্যান ইউরো নাই, চেলসিরও ওরকম ওই লেভেলের প্লেয়ার নাই। ইয়াং প্লেয়ার আছে, ওরা হয়তো বা বড় হবে, বাট এখন নাই, আপাতত নাই। সো হোয়াট আই এম সেইং ইজ ওদের জন্য এটা বড় একটা ইস্যু। হয়তো এই মানে এই যে হ্যাজার্ডটা আসছে ওর লাইফে, মানে কেইন ইনজুরি, এটা এড়ায় যেতে পারতো বা এটা থেকে বাইরে হতে পারতো যদি ওর লো সেলসও ইনজুর্ড না হইতো, বুঝছো? লো সেলসও ইনজুর্ড, ফলে ওর কিন্তু ওই যে কেইনের উপর পুরা বোঝাটা চলে আসতেছে, যে সরি সনের উপর পুরা বোঝাটা চলে আসতেছে, হ্যাঁ ডিফেন্ডার এখন প্রেসারকে সনকে ডাবল মার্ক করে, মানে জায়গা দেয় না, মারা শট মারার জায়গা দেয় না। মানে ওদের যদি লো সেলস ইনজুরি না হয়তো তাহলে অ্যাটলিস্ট একটা কিছু করতে পারতো ওরা, কিন্তু লো সেলস ইনজুরি হওয়ার পরে ওদের ওই পজিশনে খেলানো লাগতেছে এন্ডোম্বেলে ভালো মানে চলে, কিন্তু ওই রোল দেওয়ার মতো না। হি ইজ নট এ মানে দায়িত্ব নিয়ে খেলবো।
ট্যালেন্টেড বাট লেজি, একটু লেজি আছে। আই এগ্রি ভাই, বিশাল মানে ট্যালেন্টেড ভাই বাট এই সিজনে মনে হয় সন রে মরিন অন্য লেভেলে বানাইছে, মানে আমার মনে হয় মানে এই সন বলে সনকে তো বানাইছে, আর কেন তো মনে হয় পুরো কমপ্লিট ভাই, মানে পুরো কমপ্লিট স্ট্রাইকার। আগে ও ছিল একদম মানে ডেডলি ফিনিশার, বক্সে বল পাবে টাচ করে মারা দিবে। স্পার্সের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দুইটা প্লেয়ার এই সিজনে মিডফিল্ডে পিয়ার-এমিল হয়বার্ট, আর স্ট্রাইকে হচ্ছে মানে স্ট্রাইকে তো না, ও নাম্বার 10 এর রোলে চলে আসে হইতেছে হ্যারি কেইন। আর ওদের ভাই যে বল গিলা দেয় ভাই, মানে পুরো অর্গাজমের মতো লাগে। না ওই কম্বিনেশনটা মানে সন আর কেনের তো ভাই 3-4 বছর খেলে ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন্য লেভেলে এখন, ওদের কম্বিনেশন বেশি ভালো। লিভারপুলের সাথে ম্যাচটা হইলো না, ফার্স্টেই যে কেন আর সন যে মনে করেন টিকিটা একবার ডাপ করে ঢুকে গিয়ে গোলটা দিয়ে দিল না, ওই গোলটা যদি হয়ে যাইতো তাইলে কিন্তু আবার লিভারপুল হারতো। আমার একটা কোশ্চেন আছে টু রাহুল ভাই। রাহুল ভাই, আপনার কি মনে হয় পাবলো এসকোবার কি খায়া দিল ইসের ক্যারিয়ারটা, চিলওয়েলের ক্যারিয়ারটা? না আমার মনে হয় এটা মানে ডিপেন্ড করে। ব্যাক থ্রি খেললে আমার মনে হয় অ্যালonso খেলবে। এখন তো মানে টুকেল মাত্র শুরু করলো ভাই, এখন মানে টুকেল কিন্তু তিনটা ফরমেশন খেলে, ব্যাক থ্রি, তারপরে 4-3-2-1, আরেকটা মানে 4-3-3 খেলে। এখন টুকেল ওই 4-3-2-1 খেলে চিলওয়েল খেলবে, 4-3-3 খেললেও চিলওয়েল খেলবে, কিন্তু 4-2-3-1 খেলে, সরি 4-3-3 না, মানে যে ওইসব ফরমেশন খেললে চিলওয়েল খেলবে, কিন্তু ব্যাক থ্রি খেললে অ্যালonso খেলবে। আমার মনে হয় টটনহামের সাথে অ্যালonso স্টার্ট করবে, আমার মনে হয় ও ম্যাচ উইনিং গোল করবে। এবং ওর একটা আমি জিনিস যেটা দেখলাম যে মানে টুকেল কিন্তু লম্বা প্লেয়ার চাই, মানে দামড়া প্লেয়ার চাই, সোজা কথা। মানে ও জার্মান তো ভাই, ও যে প্রেসিং করতে পারে আর ও যে ফিজিক্যাল সাইডটাকে কম্প্রোমাইজ করে না, এটা একটা ইপিএল এর জন্য এটা কিন্তু অনেক দরকার, কারণ ইপিএল এর মধ্যে ওইসব টিমই ভালো খেলে, যারা একটু ফিজিক্যালিটি দিয়ে খেলে, একটু ভালো প্রেসিং করতে পারে। এটা কিন্তু ল্যাম্পার্ডের ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং একদমই ছিল না। ও বেশি টেকনিক দিয়ে খেলতে যেত, মানে বেশি ফুটবল বেসড খেলাটা খেলতো আর, কিন্তু ওটা ভাই ইপিএল এ ধরা খায়, মানে স্পেশালি মিডফিল্ডে। শাহানুর রব্বানী, তুমি এইটা কভার করার পরে আমি ছোট্ট করে বার্সা কভার করে চলে যাব। আমি জাস্ট টার্সি শো শুনতেছিলাম, এন্ড করব আর কি, কারণ আমিও আর কি আমার এফইউটি খেলা। আচ্ছা, তো প্রেডিকশন, আমরা প্রেডিকশন কি দিচ্ছি? টটনহাম চেলসি প্রেডিকশন, হ্যাঁ ওইটাতে আমি আসতেছি। টটনহাম চেলসি প্রেডিকশন আসছে। আমি পার্সোনালি মনে করি যে ইফ টটেনহ্যামের কেইন যদি না খেলে, এবং ওদের আরেকটা মিস আমি এটা বললি নাই তখন, রেগুলার সার্জিও রেগুলার, আই থিংক ও যদি ফিট না থাকে একটা বিশাল একটা অ্যাটাকে ওরা মিস করে, মানে ও কিন্তু ফুল ব্যাক। ওইটাই রেগুলারের কথাটা আমরা ভুলে গেছি। ওই যে 3 এট দা ব্যাক কিন্তু মরিনো ট্রাই করতেছে, বুঝছেন, রেগুলারের কারণে ডেভিসকে কিন্তু ইতে ট্রাই করতেছে, এত অ্যাটাকিং মাইন্ডেড না, তো ওইটা দেখে ঠিক হইতাছে না আর কি। আমি পার্সোনালি চেলসিকে বড় ফেভারিট হিসাবে দেখি এই ম্যাচে। আই থিংক 2-0 or 2-1 এরকম জিতবো আমার মনে হয়। আমারও তাই মনে হয়। আই থিংক একটা ক্লিন শিটই রাখতে হবে, আই ডোন্ট থিংক টটেনহ্যাম গোল দিতে পারবে হ্যারি কেইন যদি না খেলে। হ্যারি কেইন আর মানে লিটারালি ওদের সবচেয়ে বড় দুইটা অ্যাটাকিং আউটলেট রেগুলার আর কেইন, ওরা যদি প্রোভাইড না করতে পারে তখন খুব ঝামেলা হয়ে যাবে। And Chelsea, I think, এই একটা this can be a good win for Tuchel, you know, to start off. Moral boosting. হ্যাঁ, ব্রাইটন একটা যেরকম, আমি ওই ম্যাচটা দেখছিলাম তো, টটেনহ্যাম এত ডিমোরালাইজ ছিল যে ওরা না কোনো মানে থাকে না যে 1-0 হারছে ম্যাচ, বাট দে কুড হ্যাভ লস্ট বাই 3 or 4. ব্রাইটন তো এত ভালো অ্যাটাকার নাই তাদের, মানে মপে তো এমন না যে ওরা চান্স দিলেও সব মানে শেষ করে ফেলতে পারবে। ওইখানে কিন্তু Tottenham were completely outplayed, and clinical team থাকলে they would have done a lot more damage. So ওইটাই আর কি, যে হ্যারি কেইন খুব ইম্পর্টেন্ট টটেনহ্যামের জন্য। It's gonna happen on Thursday, so বেশি সময় বাকি নাই। He won't be back. He's মানে unless মানে ওরা রিস্ক নিয়ে খেলতে চায়, বলা যায় না রাহুল, because he's gone for 2 weeks, right? মানে এটা তো that was the confirmation. মানে যদি রিস্ক নিয়ে আনাইতে চায় মুরিনো তাহলে করতে পারে, আমার মনে হয় না আসবে, মানে আই ডোন্ট থিংক দে উইল টেক দ্য রিস্ক এত তাড়াতাড়ি, মানে কারণ ও যদি আমার মজা নেই এরকম করে বলে যে প্লেয়ার মিস, ও কয়েকদিন পরে ব্যাক করবে, পরে দেখা গেছে খেলা এই সিজনে কিন্তু এটা হইছে সনের বেলা যেটা মরিনোর এইটা। তবে হ্যারি কেইনের যে ইনজুরিটা হইছে, ওর কিন্তু থিয়াগো তোকে লাথি মারছিল ওর লেফট অ্যাঙ্কেলে, ওর ইনজুরিটা কিন্তু মেইন হইছে রাইট অ্যাঙ্কেল, এবং রাইট অ্যাঙ্কেলের এটা কিন্তু ইটস আ রিকারেন্স অফ অ্যান ওল্ড ইনজুরি। এই যে কেপি ভাই থাকলে, কেপি ভাইয়ের যদি থিয়াগোরে কেন লাথি মারতো, কেপি ভাই কইতো ইচ্ছা করে মারছে, থিয়াগো মারলে সব মার। হ্যাঁ, এটা তো বলতেছে। এনিওয়েজ, আমাদের টটেনহ্যাম আর চেলসিও ডান। আই থিংক এটা চেলসি জিতবে,
So Premier League standing, it will be very interesting at the end of this game This week. game week. সাবি তুমি বার্সা নিয়ে বলবা তো, তার আগে আমি জাস্ট সবার কাছ থেকে ছোট করে জেনে নিতে চাই ট্রান্সফার উইন্ডো তো প্রায় ডান, কোনো বড় ট্রান্সফার না আমি আগে বইলা নেই, আমি বইলা চলে যাবো, আমার ঘুম পাইছে। আচ্ছা আমি আইতামই না, তুমি মিয়া এখন আমারে থামায় রাখা, পরে ফুট খেলবা, ফুট খেলার পরে আমারও নেশা হইব, আমারও ফুট খেলা লাগবে। আমি এই ফাঁদে পড়বো না। আই এম সরি রাহুল ভাই এন্ড অঙ্কুর, বাট এই ফাঁদে পড়বো না। আমি জাস্ট একটা নিউজ দিয়ে রাখছি, মোস্ট লাইকলি মিনামিনো টু সাউদাম্পটন হয়ে যাবে, মোস্ট লাইকলি। লব এক ম্যাচ দেখা পোলারা রান ছিল সালজবার্গের সাথে, আর কাজ করতে হবে না। এরপরে হচ্ছে রাহুল ভাই যে কোশ্চেনটা করছিল অ্যাবাউট টোডিবো, আমি ওইটাতে আসবো। টোডিবোর যে সিচুয়েশন এট বার্সেলোনা, টোডিবো কিন্তু অলরেডি লোনে ছিল, বুঝছেন রাহুল ভাই? ও লোনে ছিল ইন বেনফিকায় সে লোনে ছিল, এবং বেনফিকায় সে 2টা ম্যাচ খেলছে এই পুরো সিজন, মানে হাফ সিজন ধরে। সো বার্সা ওকে সেল অফ করতে চায়, মানে ফর সাম রিজনস, সেটা অ্যাটিটিউড রিজন হোক বা যাই হোক, ওর থেকে ওই কমিটমেন্টটা পাচ্ছে না বার্সা। ফর দ্যাট বার্সা ওয়ান্ট টু সেল হিম, বাট সে যদি যেই টিমে লোনে যাচ্ছে সেখানে যদি নাই খেলে, তাহলে তো তাকে আসলে মানে করতে পারবে না। এবং অ্যাট দিস মোমেন্ট যখনই মানে লাস্ট ট্রান্সফার উইন্ডো তো লাস্ট মোমেন্টে টোডিবোকে ছাড়ছে, তখন বার্সা খুব প্যারায় ছিল, কারণ বার্সার আসলে মানে কোনো সিবি ক্লিক করতেছিল না। বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট বার্সা ডিফেন্সিভলি কিছুটা সর্টেড, আমি বলবো না যে বড় ম্যাচের জন্য সর্টেড, বাট লিগে মোটামুটি লা লিগায় টেকার জন্য বার্সা সর্টেড ফর অনলি বিকজ অফ আরাহুও এই ছেলেটা টানা খেলে যাচ্ছে, টানা ম্যাচ খেলে যাচ্ছে, 9টা ম্যাচ মনে হয় টানা খেলছে সে, ঠিক আছে? এবং এই ম্যাচগুলোতে বার্সা রেজাল্ট বাইর করে আনতে পারছে, বার্সার প্রবলেম হয় নাই। এবং এর সাথে আরাহুর সাথে পার্টনার আপ কে করবে সেটা নিয়ে হলো কোয়েশ্চেন, উমতিতি না লেংলে খুব বাজে ফর্মে যাচ্ছে, এবং লেংলেকে আসলে আমি দোষ দেই না। লেংলে আমরা যখন কিনছিলাম লেংলে ওয়াজ আওয়ার, মানে ও আসছে এরকম একটা ডিলে যে সে হচ্ছে সাবে খেলবে, ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার, নট ক্রুশিয়াল প্লেয়ার, বুঝছেন ভাই? তো আমাদের এমন একটা সিচুয়েশনে গেছিলাম যে লেংলে আমাদের মেইন ম্যান হয়ে গেছে তার পারফরমেন্স দিয়ে, এবং লেংলের কিন্তু কন্ট্রাক্টটাও অনেক, মানে বার্সার ওয়েজ বিল অনেক হাই, বাট লেংলে কিন্তু অনেক বেশি পায় না অন্যদের তুলনায়, বা মানে লেংলে আসলে মাঝখানে যে খেলা দিছে ওই সময় তারা অনেক বেশি পাওয়ার লাগে, মানে লেংলে থেকে উমতিতে অনেক বেশি পায়, মানে যদি আমি সিম্পলি বলি। সো উমতিতেও ইসে ফিরছে, মানে ট্রেনিং, মানে ম্যাচে ফিরছে। এবং আমাদের আরেকটা লা মাসিয়া থেকে সিবি প্লাস রাইট ব্যাক প্রমোটেড হয়েছে, সেটা হচ্ছে অস্কার মিঙ্গুয়েজা। এবং মিঙ্গুয়েজা হ্যাঁ এরর প্রোন, কিছু প্রবলেম আছে, বাট স্টিল মানে ওয়ার্কেবল। এবং এখানে পুরো ক্রেডিটটা দিতে হবে, ক্রেডিট ইজ ডিউ টু কোম্যান। ভাই কোম্যানের, আচ্ছা ভাই একটা কোশ্চেন আছে আমার, বার্সা কি এখন ব্যাক থ্রি খেলতেছে নাকি মানে ফরমেশন লিগ? না, ফরমেশনলি হচ্ছে বার্সা বলতে গেলে ম্যাচে 4-2, মানে 4-2 কি বলবো 4-4 এই খেলে বলতে গেলে, বুঝছেন? মানে 4-2-3-1 আর কি, মানে মেসি নাম্বার 10। হ্যাঁ 4-2-3-1, কিন্তু 4-4 হয়ে যায় আর কি, মানে ঘটনাটা বুঝছেন যে কোন স্ট্রাইকার পেড্রি পোলার আছে না, পেড্রি এই পোলারা পুরাটা ডিসটেন্স কভার করে, মানে ওর ওয়ার্ক রেট ফরমেশনটা চেঞ্জ হয় মাঝে মধ্যে, 4-4-3-3 হয়। এবং মাঝে মধ্যে কোম্যান মানে ম্যাচ হিসেবে কোম্যান হচ্ছে ওই যে ব্যাক থ্রি খেলায়, যখন মনে করেন সার্জিনো ডেস্টেককে নামায়, বা মানে সার্জিনো ডেস্টাও 4-2-4 খেলছে, বা 4-2-3-1 বা 4-3-3 খেলছে, বাট মানে মোস্ট লাইকলি সে হচ্ছে ওই যে 4 জনের ফরমেশনটাই খেলতেছে, মানে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট ম্যাচগুলোতে। বাট ওই যে যখন মনে করেন প্রেসার খেয়ে যাচ্ছি আমরা, তখন কিন্তু সে সাবটা করতেছে। এবং আরেকটা মানুষে মানে ক্রেডিট দিতে হবে, সে যখন বাজে খেলছে তখন খারাপ বলছে, এখন ভালো খেলতেছে বলতে হবে। 1 নাম্বার হচ্ছে গ্রিজম্যান। আমি বলছিলাম, মানে আপনাদের মনে আছে নাকি যে জানুয়ারিতে ইট উইড বি চেঞ্জড, এবং গ্রিজম্যান আস্তে আস্তে ফর্মে ফিরবে লেট জানুয়ারি। এবং গ্রিজম্যান কিন্তু গত বছরে সে মনে হয় 5 গোল দিছিল, ঠিক আছে? এবার অনেক বেটার খেলতেছে। He already scored 5 goals. গত বছরে সম্ভবত 5 গোল দিছিল পুরো বছর মিলায়, ঠিক আছে? এখন he already scored 5 goals and he's playing lot better, ভাই, lot better। এবং গ্রিজম্যান থেকে এটাই আশা করা হয়। এন্ড গ্রিজম্যান, মেসি, পেড্রি, এদের মধ্যে যে কম্বিনেশনটা হচ্ছে ইজ গুড। অনেকে লাফাইতেছিল না বার্সা ফ্যানরা, পুইচ আই এম বিগ ফ্যান অফ পুইচ, ভাই আমার পুইচকে খুবই ভালো লাগে। বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট পুইচের আসলে ওই ফিজিকটা নাই যে
পুইজ পুরা ম্যাচে ডোমিনেট করতে পারবে বা ওই টেকনিকটা নাই। পুইজ ইজ অল অ্যাবাউট ড্রিবলিং, পুইজ ইজ অল অ্যাবাউট পাসিং। এখন এই পাসিংটা তো কাট থ্রোট হইতে হবে, ফাইনাল থার্ডে যায় আপনার এই পাসিংটা ইউজ করতে হবে। বা পুইজের ফিনিশিংও খারাপ, সেম প্রবলেম কিন্তু পেড্রিরও ফিনিশিং খারাপ, কিন্তু পেড্রি ফাইনাল থার্ডে যায় লট অফ পাস মেক করে। পুইজের যদি আসতে হয় সেইটা পেড্রি অথবা ডিয়ং এর জায়গায় আসতে হবে, এবং ডিয়ং ইজ আওয়ার বেস্ট প্লেয়ার অফ দিস সিজন, দ্যাটস নট মেসি, দ্যাটস ডিয়ং। ভাই ডিয়ং যদি সরায় নেন বার্সা টিম থেকে, ধ্বংস হয়ে যাবে বার্সা টিম, পুরা ধ্বংস, প্রেসার খায় ন্যাংটা হয়ে যাবে। ডিয়ং এর কাহিনীটা যেটা দেখলাম, ও দেখি মানে 3 এট দা ব্যাকে একদম সিবির মাঝখানে চলে যায়, মাঝখানে চলে কি করে আর কি। ওটাই কিন্তু ওর পজিশন ভাই, ও কিন্তু ওর পজিশন কিন্তু মানে লাস্ট প্রথম সিজনে একটু অ্যাটাকিং খেলাইছিল, ও কিন্তু মানে ও কিন্তু একটা মানে ডিপ লাইন খেলে, মানে লাস্ট মিডফিল্ডার হিসেবে খেলে, মানে অনেকটা রেজিস্টার টাইপ আর কি। হ্যাঁ রেজিস্টার কি, হ্যাঁ জর্জিনিও টাইপ। হি ইজ প্লেইং বক্স টু বক্স আরো হায়ার কোয়ালিটি, এন্ড মানে ও অ্যাটাকিং, মানে বার্সার অ্যাটাকটা শুরু হয় ডিয়ং থেকে এবং অ্যাটাকটা শেষও হয় কিছু কিছু অ্যাটাক ডিয়ং থেকে। মানে ঝামেলা, মানে সুন্দর জিনিসটা কি যে দুইটা সিবি দুই সাইডে সরে যায়, ডিয়ং মাঝখানে ড্রপ করে বলটা মানে প্রেসার রিলিজ করে বেসিক্যালি ডিফেন্স থেকে, কারণ মানে বল প্লেইং ডিফেন্ডার যে পিকে তো নাই। সো আপনার আরাউয়ের কথা ধরেন বা ইসের কথা ধরেন, আরাও ভালো খেলে, মানে বল খারাপ না, বাট মানে আপ টু দা মার্ক বলা যায় না, যে আমি বলতে পারবো না যে অনেক জোস বল প্লেইং ডিফেন্ডার। সো আরাহুও এবং লেংলে বলেন বা উমতিতি বলেন, এরা যখন ডিফেন্সে আছে ওই সময় কিন্তু ডিয়ং নাইমা যায় সে মাঝখানে থেকে বলটা করে আস্তে আস্তে যায়, এবং মেসির পায়ে যখন বল থাকে ডিয়ং কিন্তু ওই ফাইনালের রানটা নাই, কারণ বার্সার আসলে নাই, নামটা কি স্ট্রাইকার নাই। এন্ড আরেকটা প্লেয়ার সেটা হচ্ছে বুস্কেটস। ভাই বুস্কেটস অনেক বাজে ফর্মে ছিল, অনেক বিশ্রী খেলতেছিল, যে কারণে বার্সা খুব সাফার করতেছিল, কারণ বার্সার ওই মিডফিল্ডারটা নাই, মানে যে আসলে মানে মিডফিল্ডের প্রেসার রিলিজ করবে। বুস্কেটস কিন্তু ভালো খেলতেছে। লাস্ট 10 ম্যাচ যদি বলি বার্সার প্রোগ্রেস নিয়ে, আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি উইথ কোম্যান, এবং আমি বারবার বলছি আই ট্রাস্ট কোম্যান বিকজ হি ইজ আওয়ার লেজেন্ড, হি কেয়ারস ফর আওয়ার টিম, মানে অনেক বেশি। সেটা ল্যাম্পার্ডও করতো, সেটা আর্টেটাও করে, এবং সেটা ওলেও করে। যারা লেজেন্ড তারা টিমের জন্য কেয়ার করে। হয়তো কিছু মানুষের হচ্ছে মানে ফিলোসফিটা বিল্ড হয় নাই বা ওই এক্সপেরিয়েন্সটা নাই, বাট কোমেন অনেক ফাক আপ করছে, মানে ভিভিডির মতো প্লেয়ারও তুলে আনছে। সো আই ট্রাস্ট কোমেন কিন্তু দেখেন অনেকগুলো প্লেয়ারকে চান্স দিচ্ছে, একের পর এক চান্স দিয়ে যাচ্ছে। হি ড্রপস গ্রিজম্যান, ঠিক আছে, ওভার ধরেন আনসু ফাটি, অথবা মিডফিল্ডে সে পিয়ানিচকে বসাচ্ছে ওভার পেড্রিকে খেলায় দিচ্ছে। সো এইগুলা কিন্তু গার্ডস লাগে, এবং এইগুলা আসলে অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো। একটা ইয়াং প্লেয়ার ভালো খেলতেছে যখন তাকে চান্স দেওয়াটা মানে দরকার, এবং সেটা কোম্যান করতেছে। এন্ড এট দিস মোমেন্ট, এবং আপনারা যে মেসি নিয়ে কথা বলতেছিলেন, শাহানুর যে লাস্টে টুইটারের এটা দেখাইছে মেসির, ওইটাও আমি শাহানুরে পাঠাইছিলাম, বিকজ মেসির সিচুয়েশনটা ব্রো, মানে সিম্পল কথা, স্প্যানিশ মিডিয়া অনেক চুতিয়া, 1 নাম্বার কথা। এন্ড বার্সার মাঝে কিন্তু একটা রিউমার উঠছিল অ্যাবাউট গায়াকে নিয়ে আসবে বার্সেলোনা ফর 15 মিলিয়ন। সেটাও জিনিসটা কি যে এই 15 মিলিয়ন নিউজটা প্রকাশ পাওয়ার পরে তারপরের নিউজটা আসছে কি, যে মেসি সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, মেসি পুরা ক্লাব ব্যাংক্রাফট করে ফেলতেছে। সো মানে জিনিসগুলা কিন্তু একটার সাথে কানেক্টেড মিডিয়াতে যেটা আসতেছে, এবং স্প্যানিশ মিডিয়া মানে যদি বলেন মানে বার্সার উপরে কিন্তু স্প্যানিশ মিডিয়া কখনোই ফেভারেবল ছিল না, ঠিক আছে। বার্সা যে কোনো ম্যাচ হারলে ইউরোপে যেভাবে রিয়াক্ট করে, মাদ্রিদ হারলে সেভাবে রিয়াক্ট করে না, বিকজ এগুলো সব মাদ্রিদ বেসড আউটলেট, ঠিক আছে। তারা চায় না কখনো বার্সা বেটার হোক। এল মুন্ডো কি বার্সা মানে স্প্যানিশ? এল মুন্ডো তো কাতালান না? এল মুন্ডো হচ্ছে দে আর লাইক, মানে কি বলবো, মানে তারা সব থেকে বেশি মেসিরাই মানে ডিমিন করতে চায়। এল মুন্ডো বেসিক্যালি বার্সার এগেইনস্টেই কাজ করে, আমি অলওয়েজ দেখছি এল মুন্ডোর আমি কোনোদিন। কিন্তু মানে আমি কইলাম কি, মানে বললাম কি স্প্যানিশ মিডিয়া মানে মাদ্রিদেরই করে, এটা মানে বাস্তব কথা। কিন্তু এল মুন্ডোর সিস্টার নিউজপেপার কি জানো, সিস্টার কনসার্ন কারা জানো? কারা? মার্কা। তাইলে হইতে পারে, কিন্তু এল মুন্ডো তো দেখলাম ভাই মাদ্রিদ নিয়ে আর কি করছে, জীবনে যে টনি ক্রুসের ব্যাপারটা,
ওই সেলিব্রেশনের ওইটা কিন্তু এল মন্ডোই কিন্তু একদম জলগোলা করছে টনি ক্রুসের ব্যাপারটা। ওটা কিন্তু টনি ক্রুস বলে নাই, বলছে ওর ভাই, ঠিক আছে? ইটস লাইক যে মানে বেশি করে আর কি, মানে যদি তুমি 10-এ 5 দাও মাদ্রিদেরটা, বার্সার ক্ষেত্রে তারা 10-এ 8 করে। দ্যাটস দ্য থিং, মানে নট লাইক যে মাদ্রিদ করাইতেছে, আমি ওইটা বলতেছি না, বাট মানে দিস ইজ মিডিয়া ওয়ার। না মানে বুঝতে পারছি ভাই, কিন্তু আমি বললাম কি মানে ওটা তো আর কি কাতালান, এই কারণে ওটা আর কি স্প্যানিশ, তার ওরা তো মানে ডিভাইডেড হয়ে গেছে তো এই কারণে হ্যাঁ, দে আর কাতালান, বাট তাদের মাদার কোম্পানি হচ্ছে মানে সিস্টার কনসার্ন হচ্ছে মার্কা। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে সিস্টার কনসার্ন মানে কি সেম কোম্পানি, রাইট? So you understand marca kader, El Mundo kader, you can do the math, 2 to 4. Okay, so at this moment বার্সার সবথেকে ক্রিটিক্যাল জিনিস হচ্ছে যে বার্সা মার্চ পর্যন্ত টিকে থাকবে এরকম ভালো খেলা, যা খেলতেছে ট্রফি লাগবে না আমাদের, আমরা ফাইনাল হাইরা যাই বা ফাইনালে উঠতে না পারি, কোনো দরকার নাই, সমস্যা নাই, বাট রেগুলারলি ধরেন 1-2টা ম্যাচ হারি সমস্যা নাই, বাট রেগুলারলি ভালো পারফর্ম করে যেতে হবে। আমার একটা ট্রফিলেস সিজন নেও সমস্যা নাই, সমস্যাটা হচ্ছে যখন আমরা টানা খারাপ খেলতে থাকি, খারাপ খেলতে থাকলে তখন যে হচ্ছে খুব প্রবলেম ক্রিয়েট করা শুরু করে, ঠিক আছে? সো মানে মেসি নিয়ে যেহেতু কথা বলছি, সিন্স 2017 মেসি হ্যাজ কস্ট দ্য ক্লাব 383 এটা কি মানে মিলিয়ন বা বিলিয়ন হবে, সেটার এগেনস্টে সে জেনারেট করছে 6119, ঠিক আছে, মানে 619, সো মানে নিয়ারলি ডাবল ভাই। সো মানে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এন্ড মেসি চলে গেলে, আপনারাও অলরেডি কভার করছেন, মেসি চলে গেলে আসলে বার্সা উইল বি ইন ডিপ শিট, এবং বার্সার যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে ইটস বিকজ অফ দেয়ার স্ট্রাকচার। তারা ভিতরে ক্যান্সার জন্ম নিয়েছিল, ঠিক আছে? সো ওই ক্যান্সারটা বাইর করা নিয়ে হচ্ছে ঘটনা, ওই ক্যান্সারটা অনেকটুকু সলভ হয়েছে, বাট ইলেকশনটা হইলে আরেকটু ফ্রেশ এয়ার আসবে এবং মেসি উইল স্টে। আমি আই ক্যান টেল দ্যাট মেসি উইল স্টে। মেসি যদি চলে যাওয়ার থাকতো লাস্ট বারে চলে যেত। মেসি উইল স্টে, মেসি ইজ হ্যাপি উইথ দ্য টিম। একটা প্রশ্ন, মানে কুমেন থাকবে তো না নতুন প্রেসিডেন্টের আন্ডারে? মানে ভাই কুম্যান ইজ মোর পপুলার ইন মানে ইন বার্সেলোনা দেন মেসি। আপনারা জাস্ট এটা বলে রাখলাম, এটা অনেকেই জিনিসটা ফিল করতে চায় না বা বুঝে না কেন, কারণ কুম্যান গেভ বার্সেলোনা দ্য ফার্স্ট ইউরোপিয়ান ট্রফি। ভাই কুম্যানকে স্যাক করতে পারবে না, কুম্যান যদি নিজে ফাকাত না করে। এখন কুম্যান যদি টানা 10 ম্যাচ হারে ভাই, তাহলে তো মানে এই টিম নিয়েও আমরা যদি লিগে 6-7 নম্বরে শেষ করি, মানে দ্যাটস নট ফেয়ার, রাইট? দ্যাটস নট মানে লজিক্যাল। হ্যাঁ, আপনি টপ 3 তে শেষ করেন, টপ 4 গেলেও কিন্তু সেটা একটা বাজে রেজাল্ট, টপ 3 তে শেষ করলেও ইটস এ গুড রেজাল্ট, কারণ আমি মাদ্রিদ টিমটা কিন্তু অনেক স্টেবল বার্সার তুলনায়, মানে কম্পারেটিভ টু বার্সেলোনা মাদ্রিদ ইজ স্টেবল, রাইট ভাই? তো অন্যদিকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও স্টেবল। সো বার্সেলোনা যদি রিয়াল মাদ্রিদ আর অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের পিছে শেষ করে, ওকে দ্যাটস এ ফেয়ার রেজাল্ট, বা ওকে তুমি ভালো করতে পারো নাই, খারাপও করো নাই, বাট তুমি যদি এর নিচে চলে যাও তার মানে তুমি কিন্তু শেষ। তোমার আসলে তখন যে কিন্তু আমি বলবো যে কোম্যানের চলে যাওয়া উচিত, বার্সা রাখুক, মানে বার্সা স্যাক করা উচিত না, এটা আমি অলওয়েজ বলি। একটা লেজেন্ডকে কখনোই স্যাক করা উচিত না, বিকজ মানে এটা লুকস ব্যাড, ভেরি ব্যাড। মানে না, এখন তো স্যাক বেসড অন কারেন্ট ফর্ম তো স্যাক করা প্রশ্নই আসে না, মানে এবং ওটা তো একটা ব্যাড পাবলিসিটি হবে, কিছুই দেওয়া হয় না। এবং অ্যাবাউট দ্য ট্রান্সফার্স, বার্সার মানে হাতে আছে হচ্ছে তিনটা কি 4টা ফ্রি এজেন্ট। 1 নম্বরে আছে হচ্ছে এরিক গার্সিয়া, 2 নম্বরে আছে হচ্ছে ডিপা, ঠিক আছে, 3 নম্বরে আছে উইনালডাম, এবং 4 নম্বরে আছে হচ্ছে দ্যাট গাই ডেভিড আলাবা। এখন ফার্স্টের তিনটা মোর লাইকলি যে হবে, ফার্স্টের তিনটার চান্সেস বেশি। এখন প্রত্যেকটাই ডিসাইড হবে নতুন প্রেসিডেন্ট আসার পরে। প্রি কন্ট্রাক্ট কোনোটাই সাইন করে না এখনো, অফিসিয়াল কোনোটাই হয় নাই। সবাই মানে এভরিওয়ান ওয়েটস ফর দ্য ইলেকশন। অ্যান্ড লাস্ট যে ডেভিড আলাবার কথাটা বললাম, ডেভিড আলাবার এজেন্ট ইজ ফ্রেন্ড অফ লাপোর্টা, এবং ডেভিড আলাবা এখনো মাদ্রিদ দিয়ে কেন ফাইনালাইজ হয় নাই, জাস্ট বিকজ লাপোর্টা যদি প্রেসিডেন্ট আসে ডেভিড আলাবার জন্য পুশ করবে হিজ এজেন্ট। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ডেভিড আলাবা কেন বায়ার্ন ছাড়তেছে, দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। বায়ার্ন ছাড়তেছে বিকজ ও অনেক টাকা চায়, অনেক বেতন চায়, এবং বার্সা কিন্তু ওই সিচুয়েশনে নাই। সো মোস্ট লাইকলি ডেভিড আলাবা এন্ড অফ দ্য ডে মাদ্রিদেই যাবে, মোস্ট লাইকলি, মানে বিকজ অফ দ্য মানি, বাট হিজ এজেন্ট উইল পুশ ফর দ্য ট্রান্সফার।
উইল পুশ ফর দ্য সাইনিং, ট্রান্সফার তো না, ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাবে, ফর দ্য সাইনিং। সো মানে ওইটাই আর কি ভাই, যে মানে আমার মনে হয় না যে কোম্যান উইল বি ফায়ার্ড, বিকজ কোম্যান যেই পরিমাণ, মানে অনেকেই ভাই মানে ফুটবলটা দেখে খুব কম টাইম ধরে, এন্ড ফুটবলটা কম টাইম ধরে দেখাটাও দোষের না, অনেকে ক্লাবগুলোর হিস্ট্রি জাজ করে না, বা মানে প্রবলেম গুলা জাজ করে না। ধরেন মানে জিদানকে কখনোই মাদ্রিদ ফায়ার করবে না, কেন করবে না, বা অন্য যে মাদ্রিদ লেজেন্ড আছে তাদেরকে কেন ফায়ার করবে না, এগুলো আসলে জানতে হয় যে একটা ক্লাবকে ওই প্লেয়ারটা কি দিছে বা ওই মানুষটা কি দিয়ে গেছে, এবং কোম্যান আসলে কোন টাইমে আসছে, ওই টাইমে তো জাভিও আসতে চায় নাই ভাই, মানে এন্ড আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিং ভাই, এই যে মেসির জন্য যে আছে, লয়ালিটি বোনাসটা আছে, এই বোনাসটা কিন্তু আরো 3টা প্লেয়ারের ছিল, জাভি, ইনিয়েস্তা আর পুয়েল। ওকে, পোয়েলই নাই, ঠিক না? একমাত্র পুয়েল নাই, জাভি ইনিয়েস্তা নিছে। এন্ড এই বাদেও হয়তো আই ডোন্ট নো, মানে এই লয়ালিটি বোনাসটাতে একটু সিক্রেট থাকে, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট, মানে পিকেরও থাকার কথা লয়ালিটি বোনাস, যারা আসলে বার্সা মানে অনেক পুরাতন, মানে বার্সা বয়েজ আর কি, সত্যি কথা বলতে, তাদের লয়ালিটি বোনাসটা তাদের কন্ট্রাক্টের একটা পর্যায়ে যে তাদের কন্ট্রাক্টে অ্যাড করা হয় আমি যত জানি। এবং পিকের হয়তো বা পিকে কে সেল না করার রিজনই হচ্ছে ওই লয়ালিটি বোনাসটা, বুঝছেন? মানে মানে মেসি আর পিকে তো ভাই সেম না, মানে ব্র্যান্ড পাওয়ার অনুযায়ী। সো পিকে কে সেল করতে গেলে যেই টাকাটা খরচ হবে ওই টাকাটা আসলে মানে পিকের রাইখা দিলেই বেটার মনে করতেছে। এনিওয়েজ ভাই, মানে আমার এন্ড থেকে আমি বার্সা নিয়ে যতটুক জানি বা যতটুক বুঝছি ততটুক খুব মানে বললাম আর কি। এন্ড মানে এবং আরো একটা জিনিস আজকে মাত্র পাইলাম, সেটা হচ্ছে কোম্যানের ভাই আর কি বলতেছিল একটা মানে একটা শোতে, যে মানে ফার্স্ট ফিউ মান্থে মানে কোনো একজন, যে ড্রেসিং রুম থেকে কোনো একজন লাইন আপ লিক করে দিচ্ছিল। হ্যাঁ, বাট কোম্যান সলভ ইট, মানে কোম্যান অ্যাকচুয়ালি টিমটারে খুব একটা আমরা ম্যাসাকারে ছিলাম, আমরা এট দিস মোমেন্ট উই আর অন দ্য সেম লেভেল লাইক রিয়াল মাদ্রিদের লেভেলে আছি আমরা। আমরা ছিলাম 9 নম্বরে, বেশি দিন আগের কথা না ভাই, 1-1.5 মাস আগের কথা, আমরা 9 নম্বরে ছিলাম, আমরা 13 নম্বরে ছিলাম, ওইখান থেকে আমরা আস্তে 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 কইরা আমরা এখানে আসছি। তার মানে কিছু একটা ভালো করছে কোম্যান, আদারওয়াইজ ওইখান থেকে এখানে আসা তো পসিবল না ভাই, মানে খারাপ করতে থাকলে একটা মানুষ। সো দ্যাটস দ্য থিং আর আমাদের একদম লাস্ট যে পার্টটা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই, একদম লাস্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে যে এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে হু ডু ইউ থিংক হ্যাজ হ্যাড দ্য বেস্ট ট্রান্সফার উইন্ডো, কারণ তেমন কোনো ডিল হয় না, সো একটু ইউভেন্টাস কাকে কিনছে? কেনে না, আমরা সামি খেদিরারে বাদ দিচ্ছি, ঠিক আছে? আপনাদের সবাই দিয়ে দিতেছে, রুগানিরে দিয়ে দিতেছে। হ্যাঁ, রুগানি সামি খেদিরা বাদ যাইতেছে, তার মানে কি আমাদের এই ট্রান্সফার উইন্ডো রুগানিরে মনে হয় রুগানিরে কি নিয়ে নিছে নাকি দিয়া দিব, ব্যাক করাইয়া দিব, আবার পাঠায় দিব। এইটাই বুঝলাম না, মানে 6 মাসের জন্য কি নিছিল, আবার পাঠায় দিতেছে যে। রুগানি তো আমাদের প্লেয়ারই ছিল না, না মানে ট্রান্সফারটা কি মানে ওরা কি মানে 6 মাসের ডিল ছিল, যে মানে 6 মান্থের জন্য নিবে তারপরে আবার ব্যাক করে দিবে, লোন ডিল ছিল, শর্ট টার্ম লোন ছিল মনে হয়। হ্যাঁ, শর্ট টার্ম, ঠিক আছে, শর্ট টার্ম লোন ছিল। এন্ড জিনিসটা হচ্ছে মানে শর্ট টার্মও না ব্রো, লোনটা হয়েছিল হচ্ছে ইসের দিকে, মানে এটা কি বলে, ফেব্রুয়ারি 1 এর দিকে আই গেস, না jan 31 কমপ্লিকেটেড ভাই, আমি এটা কভার কইরা তোমারে বলবো না, বাট জিনিসটা হচ্ছে আমরা স্কোয়াড ক্লিন আপ করছি ব্রো, ব্যাপারটা হচ্ছে এটা, স্কোয়াড ক্লিন আপ করার ফলে আমাদের হোসে মাওয়ারের জন্য জায়গা ওপেন হচ্ছে। বাহ, ফ্যান্টাস্টিক, ভালোই তো। হোসে মাওয়ার কি মানে বার্সার সাথে লিংক আছে? না ইসের বার্সার কথা বলছি, ইউভের কথা বলতেছি। ও আচ্ছা, ইউভের সাথে লিংক আছে তো, হ্যাঁ আছে, ইউভের সাথে লিংক আছে, এবং ওইটা 6 মাসের লোনই ছিল, বুঝছো? 10 মিলিয়ন ফর 6 মান্থ লোন, বুঝছো? 10 মিলিয়ন নাকি 1.5 মিলিয়নের মতো অঙ্কুর। এন্ড ইউভে যেই প্রবলেমটা ফেস করতেছিল শানুর,
এটা কেন আমাদের জন্য অনেক ভালো ট্রান্সফার উইন্ডো গেছে বলবো, বিকজ আমরা এই সামি খেদিরার প্রবলেমটার জন্য আমরা অনেক কিছু করতে পারতেছিলাম না, একটা জায়গা দখল করেছিল। আচ্ছা, সামি কিন্তু পাঠাইছেন কই? হাট্টা বার্লিন কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট করা হয়েছে, ওরেন থেকে মনে হয় কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট। আগর লোকে কি গ্যাঞ্জাম ভেগে কি হারতা মার্টিনে পাঠানো হয় নাকি? আর্সেনালও পাঠাইলো হারতা মার্টিনে হিসেবে, এখন আপনারা পড়ে গেছেন হারতা মার্টিনে। এরা মনে হয় সব কি জার্মান নাকি, মানে আর্সেনাল থেকে যেটা গেছে? না, ও তো গুন্ডোজি না, বেন্ডোসি তো ফ্রেঞ্চ। ফ্রেঞ্চ। সো আমার কাছে মনে হয় যে মানে এই ট্রান্সফার উইন্ডোটা ওইটাই যে সব ক্লাব তাদের ডেডউড মানে সরানোর চেষ্টা করছে। আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ আওয়ার বিজনেস। একটা এখানে আমার আক্ষেপ যে আমাদের একটা প্লেয়ার আছে রিস নেলসন, ওকে আমরা লোনে পাঠাইতে পারি না। আমি মাত্র পড়তেছিলাম যে আমরা ভ্যালেন্সিয়া, ভিলারিয়াল, তারপরে উলফসবার্গ আরো কয়েকটা ক্লাব ইন্টারেস্টেড ছিল, কিন্তু আমরা লোন ফি বেশি চাই ফেলছি, যার কারণে আমরা দিতে পারি না। এখন আমাদের মানে এমন একটা প্লেয়ার, সে হিজ ট্যালেন্টেড, বাট সে গেম টাইম না পাইলে আমাদেরই লস। এন্ড মানে ওই জায়গায় এখন মানে কার জায়গায় সে খেলবে? পেপে, উইলিয়াম, সাকা, ইভেন ওডেগার্ডের সাথেও মানে রাইট সাইডটা একটু ব্লক হয়ে যায়। সো এইটাই একটা চিন্তা। আর আমরা কোনো লেফট ব্যাক, কোনো ব্যাকআপ লেফট ব্যাক নেই নাই, সেন্ট্রিকের উপরেই দেখা যাইতেছে যে ভরসা করতে হবে। লেফট ব্যাক এখন কি ক্লাবে নাই না, মানে না, টিয়ারনি হচ্ছে না, টিয়ারনি তো ফার্স্ট চয়েস, মানে ব্যাকআপ নাই। ব্যাকআপ তো ছিল কোলাসিনাচ। সো এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে আমরা কোলাসিনাচ, ওজিল, সক্রাটিস, মুস্তাফি এই চারটাকে আমরা সরাইছি, প্লাস আমরা লোনে দিছি জো উইলক আর হচ্ছে এইসি মেটল্যান্ড নাইলস। লাস্টে যে মানে বেসিক্যালি মানে মুস্তাফিকে হারাইছে, কোলাসিনাচকে হারাইছে একই উইন্ডোতে। That's incredible. That's very good, very good. And Ozil as well. Right, Ozilকে deadwood বলা is hard for me to call him deadwood. বুঝতে পারছি, বাট মানে যে ইনফ্লুয়েন্স গুলো হয়তো বা ডিসরাপটিভ ছিল সব একসাথে। এন্ড সক্রেটিস, লেটস নট ফরগেট সক্রেটিস। That's a deadwood for sure. আর আমরা মাঝখান দিয়ে ওডেগার্ডকে লোন ইন করতে পারছি, আর আমরা একটা কিপার লোন ইন করছি as well, ওই যে দেখছি, because your backup keeper was not very good. কি জানি মিস্টেক করছিল ওই দিক থেকে। আই থিংক ইট ওয়াজ মানে a decent window. অন্যরা তো একটু মুভমেন্টও করে নাই। লিভারপুলেরটা লাস্ট দিন আই গেস এসে একটু ভালো হলো, বাট দে ওয়েটেড। না, লিভারপুলের তো ভাই নিডস মাস্ট, ওটা তো করতেই হবে। ওটা তো ইনজুরি ক্রাইসিস, মানে শর্ট টার্মের জন্য। লিভারপুলের কি ওজান কাবাক হয়ে গেছে? দুইটাই অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট এখনো আসে নাই। সো এখনো তারও কয়েক ঘন্টা আগে বাকি আছে। সো তখন আর কি আমরা জানতে পারবো যে না, বেন ডেভিসের চলে আসছে তো লিভারপুলের ছবি। বেন ডেভিসেরটা আসছে, ওজান কাবাকেরটা এখনো আসে নাই। একসাথে এগেস করবেন, একটু স্পেস আউট করে করবে, ওটার ভিডিওটা তো বানাইতেছে। ডেভিসেরটা তো গতকালকে বা আজকে সকালবেলা আই থিংক হয়ে গেছিল। সো ওজান কাবাকেরটা আজকে আরো পরে আসছে। এই হইল অবস্থা। রাহুল, in your opinion, who had the best transfer window? It's between Juventus and Arsenal for me, because they got rid of Deadwood. I'm going to go Arsenal because Mustafi এমনিতে জোক মারছি, আর্সেনালেরই বেশি ব্রো, আর্সেনাল বেশি। আর্সেনাল ডেডউড অনেক বেশি বাইর করছে, and they got at least লোনের মধ্যে একটা জেনারেশনাল ট্যালেন্ট পাইছে, which is good. So Arsenal আমার মনে হয় have the best window. Having the best window কিন্তু it doesn't always work out, because নতুন প্লেয়ার 6 মাসের মধ্যে ক্লিক করবে এটা কোনো গ্যারান্টি নাই। But I think Arsenal have addressed a lot of issues. মুস্তাফি রেখে যে বাইর করছে, এতগুলো ডেডউডকে বের করছে, that's very good. That মানে আর্টেটা, মানে তার মানে আর্টেটা has a মানে he has the right idea squad নিয়ে। That's a good sign for Arsenal fans. Yeah, that's true. আমরা কি এতগুলি প্লেয়ারদের সরাইতে পারছি, এন্ড আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল মানে লাইক ইউ সেড নিডস মাস্ট, আমাদের একটা ব্যাকআপ গোলকিপার খুবই দরকার ছিল। সো দ্যাট ওয়াজ आवर ফার্স্ট প্রায়োরিটি, এন্ড একটা ক্যাম্প দরকার ছিল। সো দুইটা আমরা পাইছি। আর থার্ড অফ অল যেহেতু কোলাসিনাচ নাই, সো আমাদের একটা ব্যাকআপ লেফট ব্যাক দরকার ছিল। সো ওইটা আর কি পাই নাই, বাট
হ্যাঁ, বাকি যতটুকু বিজনেস করছে প্রত্যেকটাই আর কি ইট মেক সেন্স। এখন হচ্ছে সামারে আর কি লোন গুলি কয়টা আমরা সেল করতে পারি সেটা হইতেছে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো এনিওয়েজ আজকের মতো তাইলে দিস ইজ গুড বাই, গুড নাইট ফ্রম আস। আচ্ছা, একটা জিনিস বইলা নেই। ইয়েস স্যালি, একটা জিনিস হচ্ছে এই যে তানভীর আহমেদ যেটা কালকে এপিএল শো হবে নাকি অ্যাজ ইউজুয়াল ভাই, কারণ 6 তারিখে আর একটা গেম উইক আছে। জাস্ট লাস্ট মিনিট এপিএল টিপস, মানে মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এখন যা স্কোয়াড আছে খুব বেশি চেঞ্জ করার মতো কারোরই নাই। যদি আপনার আসলে স্টার্লিং বা মানে ইউনাইটেড, ম্যান সিটি, লেস্টার এইসব কভার থাকে ডিফেন্সে, ম্যান সিটি, তারপরে আর্সেনাল, দেন এগুলো যদি দেন মার্টিনেজ, এইসব কভার থাকে, আসলে খুব বেশি চেঞ্জ করার মতো নাই। সো মানে এই কারণে আর কি দেয় নেই, কারণ এর মাঝখানে তো অনেক বেশি ইনজুরি স্কারও আসে নাই। স্কার আসলে আমরা হয়তো এপিএল শোটা করতে আর ট্রান্সফার উইন্ডো হিসেবে চেলসি করে নাই, চেলসি তো অনেক প্লেয়ার কিনছে সামারে, মানে এখন এই মানে জানুয়ারিতে কিনবে না এটা মানে আমার জানা কথা ছিল। মানে আই এম সারপ্রাইজ আরো ছাড়ে নাই। ক্রিশ্চিয়ানসেনকে আমি ছাড়তাম, টমোরিকে রাখতাম, বাট ওইটা ছাড়া মানে মানে আর কি মানে কি মেবি একটা সিডিএম কিনতে পারতো, বাট আমার মনে হয় না এখন ওরা জানুয়ারিতে ওই লেভেলের সিডিএম পাবে চাইলে। সো আপনারা কিন্তু এনডিডি রে নিয়ে আসতে পারেন ভাই, আপনাদের এনডিডি কিন্তু জোস হবে। হ্যাঁ, এনডিডি সেই হবে ভাই, এনডিডি ভাই লং টার্ম একটা কাউন্টার রিপ্লেসমেন্ট হবে। প্রবলেম্যাটিক হয়ে যাচ্ছে এনডিডি, কিন্তু রিসেন্ট টাইমসে এই ওজান কাবাক মাত্র অফিশিয়াল হয়ে গেছে 53 সেকেন্ডস, ওজান কাবাক মাত্র অফিশিয়াল হয়েছে। সো এনডিডি যেটা বলতেছিলাম যে এনডিডিটা আসলে ওই রিসেন্ট টাইমসে ও যে পরিমাণ ইনজুর্ড হয়েছে এটা একটু ওয়ারিসাম। মানে ওটা তো ব্রো মানে একটা প্লেয়ারের লাইফে এরকম আসে, কিন্তু তোমার দেখতে হবে যে ও আসলে রিসেন্ট টাইমে যে ইনজুর্ড হয়েছে এইগুলা কত বড় বড়। আমি যদি বলি 17-18 সিজনে, আমি 18 থেকে টান দিতেছি, 18 সিজনে সে 4 ম্যাচ মিস করছে পুরো সিজনে, 19-20 সে মিস করছে 6 ম্যাচ, 20 লেস্টারের সাথে ভাই লেস্টার, হ্যাঁ আমি জাস্ট এমনি লেস্টারের সাথে চেলসির একটা ভালো রিলেশনশিপ আছে, আমরা অনেক প্লেয়ার কিনি ওদের থেকে এন্ড ফর আ গুড প্রাইস, মানে 40-50 মিলিয়ন দিয়ে ওরা দেয়। সো একটা ভালো রিলেশনশিপ আছে। সো আমার মনে হয় মেবি ওই আই উডন্ট বি সারপ্রাইজ যে মারিনা এসব এনডিডি এর দিকে চোখ রাখছে, যে ডেক্লান রাইসকে চাই নাই, মানে দেয়ার মাস্ট বি আ রিজন ডেক্লান রাইসকে ও আনতে দেয় নাই, বিকজ অবভিয়াসলি অন্য কারোর দিকে চোখ রাখছে। আমি শুনছি এনডিডি, তারপর একটা গ্ল্যাডব্যাক একটা সিডিএম আছে, জানি না, জাকারিয়া এই দুইটা, জাকারিয়া তো সেই ভাই, জাকারিয়া ফাইন। হ্যাঁ ওদের দিকে চোখ রাখছে, মানে এই জন্য ডেক্লান রাইসকে কিনে নাই, বিকজ ওটা লং টার্ম এনডিডি এদের দিকে তাকাচ্ছে কি, দেখা যাক কি হয়। ওটা ওগুলো সামার হবে, এগুলো এখন না, ওগুলো হইলে সামার হবে। You can also go for ডেনিস জাকারিয়া, রাইট ভাই? হ্যাঁ ডেনিস জাকারিয়া। এটা চিপেও পাবেন, ওরে বেশি দাম লাগবে না, ওরে নিতে 40-50 এর মধ্যে পাওয়া যাবেন। না ভাই আমার মনে হয় ইংলিশ প্লেয়ারকে কিনতে চায় না, বিকজ ওয়েজের জন্য ভাই, ওয়েজ অনেক বেশি, এগুলা অনেক বেশি ওয়েজ চায়। ইয়েস, মুস্তাফি তো অফিশিয়াল হইছে, ইয়েস। এবং মুস্তাফি জয়েন্স শালকে, we are wishing him, তার মানে they paid something for us, they paid something for us, মানে for মুস্তাফি। এটা যেহেতু মানে আমাদের ক্লাব থেকে আসছে, সো তার মানে কারণ সক্রেটিসেরটা যেরকম টার্মিনেশন ছিল ওটা অন্যরকম, বাট এটা কিন্তু অফিশিয়াল আসছে। সো ইয়া, এনিওয়েজ আমরা তাইলে ওই যে ওজান কাবাকেরটা হইলো আর মুস্তাফিরটা একটা অফিশিয়াল একসাথে হয়ে গেছে। সো এনিওয়েজ গুড বিজনেস বাই আর্সেনাল এন্ড লিভারপুল, একদম ডেডলাইন ডেতে আইসে। আমরা আজকের মতো খোদা হাফেজ, বিদায়, bye bye. We'll be back again next week, hopefully with a new song as well. We're working on something. এর মধ্যে FPL and then Silly Point, যেগুলি যেদিন হওয়ার কথা সেগুলি সেই দিনই হবে। So with that, good night.